All of you, please just wait a second. I will reshare it. Yeah. There is some issue. Just a second. So please confirm if my slide is visible to you. Please confirm. Is my screen visible to all of you and I am properly audible? Yes, sir. It's visible, sir. Yes, sir. It's audible, sir. Yes, sir. It's audible. Fantastic. We can- Thank you very much. We can visible, sir. Yeah, thank you very much. For the, right. Sir, I have made you as a host, sir. Yeah, thank you. So recording has to be done, right? Yes, sir. Already is on only, sir. You can also have it on cloud or system. I think you have initiated Yes, the sir. record. Yes. Okay. Done. So all of you, please stay muted unless and until you wanted to speak to me. Please do not unmute you. But however, you have the freedom to unmute whenever required. Particularly, do not hesitate to ask questions. Unmute and then speak, right? So a formal welcome to each one of you once again to the Certified Lean Six Sigma Yellow Belt Training Program organized by MSME Technology Development Center, Chennai. And this is Dr. Gopal Sivakumar, your mentor for the Yellow Belt Training Program. So this program, many of you asked, sir, what is the purpose of this program? The purpose is to make you come out as an employable engineer, not as an ordinary engineer. That's all. What is the purpose? Purpose is to make you come out as an employable engineer, not as an ordinary engineer. Ordinary engineers, every college is producing. That's not the purpose of DGCT. The DGCT wants to know that you come out as an employable engineer. Do you understand? So the main purpose of the program is making you employable. Companies should prefer recruiting you. So what's the difference between a normal engineer and an employable engineer? See, please understand, all of you, if a company is hiring you, they want to hire you for a purpose. They want to hire you for a purpose. If you are an entrepreneur, if you have started a multi-crore company and you wanted to hire few engineers, do you hire engineers just because they have an engineering degree certificate, or do you want to hire them for a purpose? We need to hire them for a purpose. So what is the purpose? Why do you require engineers? Do you require engineers to just, take care of the, only bottom line activities? Or do you also require engineers to do the managerial role, to do the leadership role, to play the supervisory role? What do you think an engineer, will be doing in a company? Do you think engineer is required just to run the, machines and do the down level activities? Or over and above, do you think the engineers are also required for supervisory, managerial and leadership roles? Come on, guys, tell me here. Why the companies consider recruiting engineers instead of going for other options? Other options are like ITIs. Am I right? ITI. Sir, they want multi-skilled people, sir. They need multi-skilled people. Exactly. Then what else? So companies need engineers because they believe that engineers like each one of you can help them, perform better. Can help them perform better. If you actually help them perform better, then they will allow you to move up in the corporate ladder. They will allow you to move up in the corporate ladder. If you don't understand this logic, simply you want to work in a company only for a salary, then they will be putting you only on the down level activities. So what are down level activities? The day-to-day activities? They involve you in the some of the the basic activities of the company. It could be production, it could be sales, it could be marketing. But if you also make sure, if you also demonstrate that you can help the company, any company, perform better, produce better, right? Perform better, produce better, and and produce faster, then they will consider you for higher level positions. It can be a team leader. It can be, it can be a supervisory role. It can be a team leader. It can be a managerial role. It can be a leadership role. How many of you agree with my statement?
People who are working at the supervisory level, team leader level, manager level, and leadership level, they will be paid a higher salary. All of you, do you agree my statement? At least 30% higher salary. If a company is paying 20,000 rupees for a downline worker, then for the manager will at least get extra 30%. Am I correct with my statement? Please confirm. Yes, sir. If you want to have such advantages, then you must learn this course. That is the big differentiator. That is the main reason all of us are learning this. We wanted to see ourselves in a better position in a company. We wanted to see ourselves move up very fast in our career ladder. We wanted to see to that we earn at least 30% higher than ordinary professionals, right? And in the process, you will also come to know how to run a company by yourself. This course is going to help you with employment as well as help you with the entrepreneurship, right? So if you are preparing yourself for the employment, then your target is just getting yourself employed. But if you are preparing yourself for the entrepreneurship, then you are doing a noble job, right? Your job is now you are going to recruit candidate. You are going to hire hundreds and hundreds of candidates, right? So for both purpose, this course is going to be very, very helpful. So ultimately, companies require people to help them. Why do they require help? Because they have certain problems. For example, now the training program is happening. Why the training program is happening? Because you strongly feel that this training program can be helpful to you. Without the training program, that means without the training program, there could be some kind of issues, challenges you might face. So that's the reason why you are proactively participating in certain training program, and so that you can come out of certain problem. Same way, industries, organizations require engineers to get their problems solved, right? So one of the main reasons companies hire people, particularly at the managerial level, is to see to that their problems, the day-to-day problems, are getting solved. Also, they see to that no problems come in the future also. So ultimately, all of us, one way or the other way, we are going to be problem solvers. All of you, do you agree? If you don't know how to solve others' problem, probably the other person may not be rewarding you, may not be paying you any money. Am I correct? So it's very, very important that you equip you with problem solving skills. So I know all of you are going through the engineering course. You have been equipping you with the problem solving skills in several ways, because there are many approaches available for problem solving, and Six Sigma is a structured, systematic way of problem solving. Six Sigma is a structured, systematic way of problem solving. So let us compare how normally engineering students solve problem and how an LO belt will solve problem. If you are a normal engineer, you will solve problem by using a method called trial and error method. All of you, do you know what is a trial and error method? Yes, Trial sir. and error method na. So we are not very clear with the steps. We are not very clear with the approach, but still we try to solve a problem. In the மாதிரி பண்ணும்போது the result might come or may not come. Result வரலாம், வராமலும் போலாம். And now the methodology followed is trial and error method. But what is required? Do you think organizations will like this kind of way of problem solving? உங்களை ஒரு நாளைக்கே ஒரு கம்பெனில ஒரு 3 months ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. And now you are working there in using a trial and error method. Do you think they will like your approach? No, sir. So you need to change from the trial and error method. You have knowledge, you have learned many things. I'm not denying, but still, how do you use it? Trial and error or systematic? This will make you a systematic problem solver. The first reason, right? This will make you a systematic problem solver. Systematic problem solver, you will always fix the problem by addressing the root cause. You always fix the problem by addressing the root cause.
there is a difference between causes, symptoms, and root cause, right? So you will gain an absolute clarity if you actually go through the Six Sigma program, right? So we don't want you to work on the symptoms, rather we want you to work on the root causes, right? So that is the first reason. Second reason, when you are doing a project, you have to take important decision, right? Doing a project or working in a company at several situations, you will be taking decision. And always, there are two possibilities. One is you can be simply opinion driven. Another thing is you can be data driven. Which is best? Opinion driven is best or data driven is best? Opinion na mattavanga solradha kekkuradhu. Data driven na? Data driven, sir. Data driven. Why? Data can let us know the fact. So data data namakku vandu poi solladu, tannala poi solladu. Unless and until we falsify the data will always give the fact. So it be fact driven instead of opinion driven. அந்த பக்கம் பேசுறவங்க நம்ம பாஸா இருக்கலாம், நம்ம மேனேஜரா இருக்கலாம், நம்மளோட டீம் மெம்பரா இருக்கலாம், or மேனேஜ்மெண்டா கூட இருக்கலாம், right? We should be able to always differentiate between opinion and fact. Opinion means no data. Fact means an information with the data. Which is more trustable, reliable? Information with the data, isn't it? So we need to be fact driven, data driven while problem solving. So Six Sigma is a data driven approach. Data driven approach. For everything it will ask for a data. For everything it will ask for a data. And number 3, most of the time we think that people are the problem sources. ஒரு இடத்துல பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன? People. Is this statement correct or wrong? Yes, sir. Right? So generally, normal professional, they think that people create problems. But if you are a Six Sigma professional, your approach will be completely different. People are good. People are always good. Problems are happening simply because of the systems and processes. Can we equip our system? No? Little more better. Can we equip our process? Little more capable. Then even people, if they try to commit mistakes, they will not be able to. Which approach is better? Do you want to have a process which is completely, failure proof? Or are you okay with the process which can allow failure? Which is good? Process வந்து failure க்கு allowவே பண்ணாது. For example, இப்ப எல்லாரும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி வீடியோ ஆன்லயே இருக்கீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. Throughout the training program. Like இப்ப சங்கரை பாக்குறேன், கௌரி சங்கரை பாக்குறேன், ரெண்டு பேரை பாக்குறேன். ரெண்டு சங்கர் தான் இப்ப நான் சொன்னதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. நீங்க கம்ப்ளீட்டா ட்ரைனிங் ஃபுல்லா நீங்க ஆன்லைன்ல வீடியோலயே இருந்தீங்கன்னா உங்க லேர்னிங் பெட்டரா இருக்குமா? இல்ல நம்ம வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் இந்தியா நியூசிலாந்து இன்னைக்கு ஒன் டே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டே மேட்ச், அதை பார்த்துக்கிட்டே இந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணலாமா? எதுலப்பா நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் பெட்டரா வரும்? which process is failure proof? சொல்லுங்கப்பா, which is failure? Video on, sir. இதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் மானிட்டரிங் பேர். இது ஒரு பிரின்சிபல். இதுக்கு பேர் என்னது? செல்ஃப் மானிட்டரிங். டொயோட்டோன்ற கம்பெனி இவ்வளவு பெரிய லெவல்ல வந்ததுக்கு காரணம் they followed one important principle which is self monitoring. நம்மள நாமளே மானிட்டர் பண்ணிக்கிறது. நம்ம ஒழுங்கா இருக்குமா, நம்ம தப்பு பண்றோமா, நமக்கு முதல்ல தெரியும். ஒருவேளை நமக்கு தெரியலன்னா மத்தவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடும். That's a good idea, isn't it? கார்ல போனீங்கன்னா ஃபியூவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு காட்டுமாப்பா காரே? கார்ல ஏறி உட்கார்ந்து கீ போட்டவொன்னா முதல்ல எடுத்தோன்னா டேஷ்போர்ட்ல ஃபியூவல் இருக்கா இல்லையான்னு காட்டும். அந்த ஃபியூவல் இண்டிகேட்டர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, கார்ல பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. Then you will end up in failure, right? So there is always a way to better or equip our system and equip our process to be more capable. அந்த மாதிரி capability increase பண்ணிட்டீங்கன்னா process will become failure proof. ட்ரைனிங் நல்லா இல்ல, ட்ரைனிங்ல ஒன்னும் படிக்க முடியல, அப்ப எனக்கு ஒன்னும் புரியல சார் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது நீங்க வீடியோல இருந்தீங்கன்னா. குறிப்பா யாராவது இங்க ஸ்லோ லேர்னர்லாம் இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அதுக்காக நீங்க வீடியோல வந்தா ஸ்லோ லேர்னர் அர்த்தம் கிடையாது, அதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க, ரைட்? If you are on video throughout, you will see a drastic difference. உங்களால வந்து எல்லா ஸ்லைடுமே ப்ராப்பரா புரிஞ்சுக்க முடியும், ரைட்? So that is the difference in the third point. Believe people create problem. Hereafter don't believe. If there is a problem happening, don't blame the people straight away. First you check whether process can be upgraded. If process can be upgraded, then you must do that.
நான் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியல அப்படின்னா I can always blame the student. I can also look for the other option. How can I teach the last bencher? That's all. That's the point, isn't it? Last bencher க்கு எப்படி teach பண்ணனும்னு யோசிச்சேனா no more last bencher is a problem to me because my program is designed for the last bencher. All of you understand what is the difference between this particular point? Believing that people create problem, and another thing is believing that process produce result. What is producing result? The system and process produce result. Fourth point, most of the time we are all business focused. We are all business focused. We work beyond boundaries. இப்போ நம்ம கூட ட்ரைனிங் நடத்தும் போது முதல் கேள்வி கேட்டது சார் 6 சிக்மா எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகும்? ஏன்னா நமக்கு எண்ட் ரிசல்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா எண்ட் ரிசல்ட் கம்பல்சரி நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். எண்ட் ரிசல்ட் should be in our focus. But in the process, we should not forget going through the process. நமக்கு ரிசல்ட் முக்கியம். அதுக்காக என்ன பண்ணிடக்கூடாது? ப்ராசஸை டைல்யூட் பண்ணிடக்கூடாது. ரிசல்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், பட் ப்ளீஸ் பி டிவோட்டட் டு த ப்ராசஸ். எப்படி இருக்கணும்? ப்ளீஸ் பி டிவோட்டட் டு த ப்ராசஸ். 4 years இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க. எதுக்காக படிக்கிறீங்க? ஜாப் வேணும், நல்ல ஆண்டர்பிரனரா வரணும். ஆனா 4 yearsல you are going through a process. How many of you realized? Isn't it? You are going through a process. You are learning several courses. You are writing examination. If you are devoted to the process, your results will definitely be taken care. நீ அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா எஃபோர்ட் தனியா ஸ்பெஷலா எஃபோர்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரிசல்ட்ஸ் will happen. நீங்க ஷார்ட் கட் குறுக்கு வழியில போகணும்னு அவசியமே இல்லை. நேர் வழியிலேயே excellent results will come. What is required? Complete devotion to the process. என்ன செய்றீங்களோ அதை விரும்பி திருப்தியா செஞ்சீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்துடும். நம்ம கரெக்டா வரணும். அதுக்கு பேர் தான்ப்பா ப்ராசஸ் அப்ரோச். அதுக்கு பேர் தான் என்ன? ப்ராசஸ் அப்ரோச். ஆல்வேஸ் அண்டர் தேர் இஸ் a process. வீட்டுல பிரச்சனையா? we can solve it again using a process approach. எதனால பிரச்சனை வருது? எந்த ப்ராசஸ் creates problem in our home? Fix that process. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. நைட்டு தூங்க மாட்டாங்களா பசங்க? ஏன் தூங்க மாட்டாங்க? Figure out the process and correct the process. Dinner late பண்ணா நைட்டு தூங்க மாட்டாங்க, isn't it? You advance the dinner and probably you make some additional changes in the process. After 9 o'clock you switch off all the gadgets, switch off the lights, automatically everybody will go to bed. So we can definitely solve problems by having a process centric approach, and ultimately we need to be customer focused. We need to be customer focused because we do everything for the customers only. Unga company, your product, your service, nothing will exist if customer satisfaction is not ensured. For example, in the training program, the training program is not for your college, is not for me, is not for the co-trainers I have. Program is mainly for the participants. Ungaloda requirement is very very important to us. All of you, could you understand this? Yeah, sir. If your requirement is not fulfilled and we do a beautiful training program, do you think our program will be successful? Unga requirement is important. நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்னால எங்ககிட்ட திரும்பி சொல்லணும், சார் ஐ டெஃபினெட்லி பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். உங்க வைஸ் பிரின்சிபல் பேசும்போது சொன்னார், சார் இந்த ப்ரோக்ராம் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. That is going to be the success. That is the reason why we are able to conduct the programs repeatedly. All of you understand? So you also, when you are doing anything, try to visualize your customer. வீட்ல ஒரு வேலை பண்றீங்க, அம்மா ஒரு வேலை சொல்றாங்க, அவங்களுக்கு அந்த வேலையை நீங்க செய்றீங்க. Now who is your customer? Mother, இல்லையா? அவங்க தான் அந்த வர்க்கை கொடுத்தாங்க, அவங்க எதையும் எதிர்பார்க்கறாங்க. You understand her requirement. ஏதாவது வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்கன்னா வாங்கிட்டு வரணும், அதை டைமுக்கு வாங்கிட்டு வரணும், கரெக்டா வாங்கிட்டு வரணும். And if you understand, then there will be there are no problems. That's the meaning of quality also. So customer is the king in any business. Anything you are doing, please visualize the customer and please be focused on the customer requirement. இந்த 4 பாயிண்ட் 4 பிரின்சிபலை நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுதும் சரி, கம்பெனில ஒர்க் பண்ணும் பொழுதும் சரி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you will be highly successful. You will grow very fast. This is the big differentiator. நீங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகணும்ன்றதுக்காக நிறைய ட்ரைனிங் நடக்கும், பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்லாம் நடத்துவாங்க. கரெக்டா? am I right? Sir. But ultimately they want to impact these things.
இங்கதான் வந்து லேண்ட் ஆகும். நீங்க வந்து ப்ராப்ளம்ஸை சிஸ்டமேட்டிக்கா சால்வ் பண்ணணும், முடிவுகளை கரெக்டா எடுக்கணும் இல்லையா, முடிவுகளை கரெக்டா எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ப்ராசஸ் ஃபோக்கஸ்ட், சிஸ்டம் ஃபோக்கஸ்ட், யூ ஷுட் பி கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்ட். இதுக்கு there are multiple training programs happening, but ultimately there are several skills. I do understand. ப்ராப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். கரெக்ட் தானே? பட் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறதுக்காகவே உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடாது இல்லையா? அப்ப எல்லா விஷயத்துக்கும் மேல ஏதோ சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதை தான் நான் உங்களுக்கு இப்ப ஸ்லைட்ல காமிச்சிட்டு. You should solve problems systematically. You should take decisions based on data driven decision making, otherwise called fact driven decision making. And then you must strongly believe that process produce result, and then at any moment you should always be customer focused. Professor or assignment kudukraru. Now who is the customer here? Professor is Professor is the customer. He is expecting something from you. Assignment create பண்ணியாச்சு. He is expecting something from you. Without you understanding his expectation, you can't score full mark in the assignment. All right. So this is called customer focused. So very first part of the training program, it's not related to Six Sigma. It is about making you employable. There is a famous book. Anybody read this book? 7 Habits of Highly Effective People, written by a great author called Stephen Covey. More than 30 million copies of the books got sold. Or 1 million, 1 million is how much? 10 lakh. 10 lakhs, sir. 30 million imagine பண்ணிக்கோங்க. அப்பனா எத்தனை லட்சம் காப்பி சேல் ஆயிருக்குன்றாரு அவரு? 300 lakhs. இது வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது. இது வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த டேட்டா. அப்ப இவ்வளவு புக் ஒரு சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்குள்ள முக்கியமான விஷயம் இருக்கா இல்லையா? ரைட். So what are the 7 habits நீங்களும் அடாப்ட் பண்ணலாம்? First habit is proactive. யாருக்காவது அர்த்தம் தெரியுமா proactive என்னன்னு? Or is there a difference between yes, come on Naveen, சொல்லுங்க. proactive என்ன? முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆக்டிவா இருக்கணும் சார். ஒரு வெரி குட். முன்கூட்டியே நம்ம வந்து நம்மள தயார்படுத்திக்கணும். இப்ப நம்ம எல்லோ பெல் ட்ரைனிங் கூட நீங்க எல்லாம் கம்பெனில போய் ஒரு 2-3 வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு கூட படிச்சுக்கலாம். ஆனா முன்கூட்டியே படிக்கும்போது மத்தவனோட நீ கொஞ்சம் பெட்டரா இருப்ப. ஆல்வேஸ் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் காம்படிஷன். மத்தவனோட நம்ம 1% பெட்டரா இருக்கணும் இல்லையா? சோ அப்ப நம்மள முன்கூட்டியே நம்மள தயார்படுத்திக்கிறது நல்லது. we need to be proactive. இப்ப நாளைக்கு இன்டர்வியூ நம்ம என்ன பண்ணோம்? முதல் நாளே என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் எடுத்துட்டு போனோம், எந்த ஃபைல் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடணும் இல்லையா? நம்ம போட போற ட்ரெஸ்ஸை முடிவு பண்ணிடணும், நம்ம வெஹிக்கிள்ல பெட்ரோல் இருக்கா எல்லாம் முடிவு பண்ணிடணும். நவ் யூ ஆர் ப்ரோஆக்டிவ். இது எல்லாமே நம்ம வந்து நாளைக்கு காலையில பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. இன்டர்வியூ கிளம்பும் போது நவ் வி ஆர் ரியாக்டிவ். லாஸ்ட் மினிட்ல அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம போற வழியில பைக் திடீர்னு நின்றுவோம் பெட்ரோல் இல்லாம. இன்டர்வியூ ஸ்பாட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும் முக்கியமான சர்டிபிகேட்டை மறந்துட்டு போயிருப்போம். இந்த மாதிரி நான் ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன்ல சொல்ற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியாக்டிவ். ஆனா முன்கூட்டியே நான் வந்து எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் நான் ப்ரிப்பேர்டா இருந்தேன்னா மை அப்ரோச் இஸ் ப்ரோஆக்டிவ். நீங்க ஒரு கம்பெனி நடத்துனீங்கன்னா உங்க கம்பெனி ப்ரோஆக்டிவா இருக்கணும்னு நினைப்பீங்களா இல்ல ரியாக்டிவா இருக்கணும்னு நினைப்பீங்களா? ஆமா. ப்ராடக்ட்ல டிஃபெக்ட் வந்து கஸ்டமர் அதை பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரி பண்றதை விட கஸ்டமர் கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ப்ராடக்ட் ஒழுங்கா இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும். நவ் யூ ஆர் ப்ரோஆக்டிவ். புரியுதா உங்களுக்கு? நம்மளே குவாலிட்டி செக் பண்ணணும் ப்ராடக்ட்டை வெளியில அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி. சரி, குவாலிட்டியை செக் பண்ணி டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு சரி பண்றது ப்ரோஆக்டிவா இல்ல நம்ம ப்ராசஸ்ல போய் டிஃபெக்டே வராம பாத்துக்கிறது ப்ரோஆக்டிவ்? ப்ராசஸ்ல போய் ப்ரோஆக்டிவ்க்கு எண்டே கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இன்னைக்கு நம்ம பண்றதை விட நம்ம பெட்டரா பண்ணா நம்ம ப்ரோஆக்டிவ். நாளைக்கு நம்ம ப்ரோஆக்டிவா மாறிடுவோம். நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம்? அதை விட ப்ரோஆக்டிவா மாறுவோம். Do you understand, all of you? So yes, proactive sir. is Yes, sir. preparing ourselves for the challenges, future challenges. Preparing ourselves for the future challenges. நம்ம இன்னைக்கு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம், பயங்கரமா ஃபேமஸ் ஆகி நம்ம வந்து ரீச் ஆயிட்டோம். ஆனாலும் வந்து we should still think about the future. For example, Bhavish Agarwal. Who is Bhavish Agarwal? Olaவோட one of the co-founder, isn't it? அவரும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா
he understood the நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல போட்ட 4 பாயிண்டையும் சூப்பரா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. He solved our problem. See, ஒரு கம்பெனி ஓலா கம்பெனியோட ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஃபவுண்டர் அப்படின்னா he is very successful in the life அப்படின்னு சொல்லாமா நானே? அவரும் உங்களை மாதிரி ஒரு காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வெளியில வந்தவர் தான். ஆனா உங்களை மாதிரி வேலை தேடிட்டு இல்லாம அவர் வந்து 1000 பேருக்கு வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு பெரிய கம்பெனியை உருவாக்கிட்டார். என்ன பெருசா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது அவர்கிட்ட? He solved people's problem. கரெக்டா? நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து என்ன சொல்றது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். நம்ம கஷ்டத்தை சால்வ் பண்ணாரு. என்ன கஷ்டம் அது சொல்லுங்க பாப்போம் யாராவது? டாக்ஸி சர்வீஸ். அவ்வளவுதான். நம்ம எல்லாருக்கும் கார்ல போகணும்னு ஆசை. ஆனா கார் வாங்க முடியல. லட்சக்கணக்கான பணத்தை போட்டு கார் வாங்குறதுக்கு பதிலா ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் கொடுத்துட்டு கார்ல போனா எப்படி இருக்கும்? அதெல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் மனசுக்குள்ள. He understood our expectation and he come out with a solution. அதுக்கு அவர் கிரியேட் பண்ண கம்பெனி ஒன்றும் கிடையாது, ஒரே ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன். நீங்க எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் தானே? நீங்க சொன்னீங்க உங்க ப்ராடக்ட் வந்து சார் எங்க ப்ராடக்ட் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனு. இந்த ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனு ஒருத்தரை வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது மில்லியனரா மாத்திருச்சு. He developed a mobile application. அந்த அப்ளிகேஷன் பேர் என்னது? ஓலா இல்லையா? OLA ஓலான்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணாரு. அதை ஓபன் பண்ணனா எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற காரெல்லாம் அது காட்டும். நான் புக் பண்ணனா அது சொல்ற டைமுக்குள்ள கார் வரும். அதே ஆப்ல நான் என்ன பண்ணிடலாம்? பேமெண்ட் பண்ணிடலாம். அதே ஆப்ல என் டிரைவர் ஒழுங்கா இருக்காரான்னு பார்த்துடலாம். ரைட்? Can you understand the business is data driven? பிசினஸ் டேட்டா ட்ரிவனா தானே இருந்துச்சு. சுத்தி எத்தனை கார் இருக்கு, எந்த டிரைவர் இருக்காரு, டிரைவர் ஒழுங்கா கார் ஓட்டினாரா இல்லையா, கார் டைமுக்கு வந்துச்சா இல்லையா, கம்ப்ளீட்லி பிசினஸ் இஸ் டேட்டா ட்ரிவன். And it actually produced the result for Ola. They are successful. They have expanded throughout the country. சென்னையில வந்தா சென்னையில பெங்களூர்ல மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல எல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா even villages had the Ola. Lakhs and lakhs of cars are running now for Bhavish Agarwal. And according to me, Bhavish Agarwal, I believe he did not even own a single car. லட்சக்கணக்கான கார் வந்து அவர் கம்பெனில ஓடுது. ஒரு டிரைவரும் அவர் ரெக்ரூட் பண்ணல, ஒரு காரும் அவர் வாங்கல. எல்லாமே என்னதான் பண்ணாரு அவரு? He just used his intelligence. அவ்வளவுதான். The business mind. அந்த business mindன்றது என்னன்னா அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல நான் காமிச்சிருக்கேன். Now please think for a minute about yourself. நீங்க எதை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு சாதாரண ஒரு வேலையை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கீங்களா, இல்ல 10,000 பேரை ஹையர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கீங்களா? which is betterன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, முடிவு பண்ணிக்கோங்க. each one of you decide to become an entrepreneur. ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியை நம்ம உருவாக்கணும்ன்ற எண்ணத்தோட போங்க. அது நடக்கலனா ஒரு நல்ல கம்பெனி உங்களை ஹையர் பண்ணிடும். Do you understand? நம்ம கோல் பெருசா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரிசல்ட் கன்ஃபார்ம். All of you, do you understand? Yes sir. ஒரு கம்பெனில நம்ம போய் ஜாப் எப்படியாவது வாங்கிரணும்னு குறுக்கு வழியை யோசிக்காதீங்க. அதை விட உங்களோட கோலை ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா மாத்திடுங்க, கஷ்டமானதா மாத்திடுங்க. ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. ஆனா அதை நோக்கி முயற்சி பண்ணுங்க. நீ நேர் வழியில போகும் பொழுதே நீ எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல ரிசல்ட் வந்துடும். That is Six Sigma. Do you understand? Yes sir. Right. So first point is proactive. Second point, begin with an end in mind. Second point என்னது? Begin with an end in mind. நீங்க எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ லைஃப்ல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 15வது வருஷம் இல்லைன்னா 16வது வருஷமா இருக்கு. எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது? 19 வயசு கிட்ட இருக்கும் இல்லையா? 19-20 இருக்கும். 19-20 வயசுல முத ஒரு 5 வருஷம் தான் அவங்கள வந்து என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன குழந்தையா ட்ரீட் பண்ணி படிங்கன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா இப்ப எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிக்க வச்சு ஒரு வயசுலயே ஸ்கூல்ல போய் சேர்த்துறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 14-15 years you are in the process of educating you. Am I correct? Yes sir. 15 வருஷமா நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க? படிச்சிட்டு இருக்கீங்க. 12 வருஷம் ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க. இப்ப காலேஜ்ல வந்து ஒரு 3-4 years படிச்சிட்டீங்க. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, எதுக்காக இத்தனை வருஷம் எஃபோர்ட்? You understand my question? எதுக்காக இத்தனை வருஷம் எஃபோர்ட்? நம்ம லைஃப்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 20% of your life you are spending on educating you. My only question is what for? Have you self-sustainable sir? Self-sustainable. Very good. இந்த கேள்வியை எப்பயாவது ஒரு நிமிஷம் நின்று உங்களுக்கு நீங்களே கேட்டிருக்கீங்களா? கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று கேளுங்க. ஏன்பா ஓடுறேன்? ஏன்பா சிவகுமார் எதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கேன்?
அப்படின்னு Yes, என் sir. கண்ணாடியில என் முகத்தை பார்த்து நானே கேட்கணும். அதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற உருவம் ஆன்சர் பண்ணிச்சுன்னா நீங்க கரெக்டா போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஏதோ எங்க தாத்தா சேர்த்து விட்டாரு, எங்க மாமா சேர்த்து விட்டாரு, எங்க சித்தப்பா சேர்த்து விட்டாரு, எங்க எதிர் வீட்டுல சேர்த்து விட்டாங்க, இல்ல என் ஃப்ரெண்டு படிக்கிறாரு அதனால நானும் படிக்கிறேன், இதெல்லாம் ஆன்சரே கிடையாது. All of you, do you understand? You should know your end, no, Yes, sir. your life goal என்ன. அதுதான் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட். Begin with an end in mind. நம்ம எங்க போகணும்னாலும் முதல்ல எந்த இடத்துக்கு போய் சேரணும்ன்றத முடிவு பண்ணிடணும். இப்ப நீங்க இங்க இருக்கிற 50 பேரை சேர்ந்து ஒரு டூர் போலான்னு முடிவு பண்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் என்னப்பா எடுக்கணும்? நீங்க கார்ல போறதா ட்ரெயின்ல போறதான்னு முடிவு பண்ணணுமா, இல்ல எந்த ஊருக்கு போகணும்னு? Sir, destination, sir. Place, sir. டெஸ்டினேஷன் முதல்ல முடிவு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் மத்த முடிவுலாம் அதை பொறுத்து தான் இருக்கு. மத்த முடிவுலாம் அதை பொறுத்து தான் இருக்கு. சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் நம்ம போய் இப்போ போற வழியில பாத்துக்கலான்னு. அது கரெக்டான அப்ரோச்சா? கரெக்டான அப்ரோச் இல்ல. No, sir. நீங்க நான் என்னோட பாயிண்ட் என்ன உங்க எல்லாருக்கும்னா, நீங்க எந்த மாதிரியான கம்பெனில ஒர்க் பண்ணணும், என்ன டிசிக்னேஷன்ல ஒர்க் பண்ணணும், என்ன சேலரி வாங்கணும், இத பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் தீர்மானம் பண்ணுங்க. ஒரு நாள் லீவ் போட்டுருங்க. காலேஜுக்கு லீவ் போட்டு யூ ஒர்க் ஆன் இட். லீவ் போடுற அன்னைக்கு என்னவா இருக்கணும்னா சண்டேவா இருக்கணும். சண்டே அன்னைக்கு லீவ் போட்டு உட்கார்ந்து நம்ம எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணணும், என்ன பொசிஷன்ல ஒர்க் பண்ணணும், நம்ம பேக்கேஜ் என்னவா இருக்கணும், இல்ல நம்ம ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கணும்னா அந்த கம்பெனி எப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. Now you have a goal, proper goal. அதுதான் point number 2. All of you, do you understand the meaning of point number 2? Yes, sir. Begin with an end in mind. Third point, prioritize. Prioritize na enna பார்த்தோம்? What is the meaning of the word prioritize? எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறோம்? முக்கியத்துவம். நோ, நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது வந்து இஸ் இட் பேஸ்ட் ஆன் அர்ஜென்சி. சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வேலையை செய்ய மாட்டான், லாஸ்ட் நிமிஷம் வந்தோன்னா வேகமா ஓட ஆரம்பிக்கும். பரீட்சை எக்ஸாம் நடக்க போகுது, செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து டிசம்பர் வருதுன்னா டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து படிக்கலாம்னு இருக்கும். அது வரைக்கும் ப்ரையாரிட்டி எங்க இருக்கு? வேற எதுவும் இருக்கு ப்ரையாரிட்டி. ஆனா கரெக்டா எக்ஸாம் செகண்ட் வீக் எக்ஸாம்னு ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து எக்ஸாம் முக்கியம். ஸோ நம்ம எப்படி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றோம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரையாரிட்டைசேஷன் வந்து அர்ஜென்சியை பேஸ் பண்ணி மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து அர்ஜென்சியை பேஸ் பண்ணி மட்டும் இருக்கக்கூடாது. எதை பண்ணி இருக்கணும்? இம்பார்ட்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும். ஒரு விஷயம் இம்பார்ட்டண்டா இல்லையான்னு எனக்கு எப்ப தெரியும்? பாயிண்ட் நம்பர் 2 கிளியரா இருந்தாதான் எனக்கு தெரியும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பாயிண்ட் நம்பர் 2 கிளியரா இருந்தாதான் நான் செய்யற வேலை முக்கியமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ உதாரணத்துக்கு சோசியல் மீடியால நம்ம டெய்லி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோமா இல்லையா? எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்? ஆவரேஜ் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒரு 4 hours 6 hours பண்றோம். கரெக்டா? இல்ல ஜாஸ்தியா சொல்றேன்னா? ஒரு 4 to 6 hours பண்றோம். இந்த 4 to 6 hours நம்ம பண்றோம்னா நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்? சோசியல் மீடியாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். ஆனா இது என்னோட பாயிண்ட் நம்பர் 2க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா? நோ சார். அப்போ நீங்க எங்க தப்பு பண்றீங்க? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபலை வயலேட் பண்றீங்க. ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண மாட்டீங்க. எப்பவுமே முக்கியமான விஷயத்துக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து 3 கம்பெனில இருந்து இன்டர்ன்ஷிப் வருதுப்பா. 3 கம்பெனில இருந்து உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது. எந்த கம்பெனியை சூஸ் பண்ணுவீங்க? 3க்குமே போக முடியுமா? சொல்லுங்க. 3 கம்பெனி சூஸ் பண்ணலாம் சார். அப்ப 3ல எது பெஸ்ட்? 3ல எது பெஸ்ட்? அதை எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க? That is the question. சப்போஸ் உங்களுக்கு 3 கம்பெனில இருந்து ஜாப் ஆஃபர் வருது, எந்த கம்பெனிக்கு சூஸ் பண்ணுவீங்க? salary ஃபர்ஸ்ட் 3ல எது பிடிச்சிருக்குன்னு பாப்போம் சார். நெக்ஸ்ட் அதுல நமக்கு ஸ்கில் இருக்கா, அதுல அத பத்தி கண்டென்ட் என்னன்னு தெரியும், அவ ஜாபோட டெசிக்னேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் சார். வெரி குட் சங்கர். இதுக்கு பேர் தான் கம்பெனியோட டேட்டா அனலைஸ். வெரி குட். கம்பெனியை பத்தி அனலைஸ் பண்றது. இதுக்கு பேர் தான்ப்பா ப்ரையாரிட்டைசேஷன். இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு லைஃப்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்கில்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க படிக்கிற பாடமெல்லாம் ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லையா? உங்களோட இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். அதை விட முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம். 6 Sigma கூட நான் இன்னும் டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கல உங்களுக்கு. ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கலாம். பட் எதுக்காக படிக்கிறோம்னா இதுக்குதான். 6 Sigma என்ன பண்ணும்னா இந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை கொடுக்கும். ஒரு விஷயத்துக்கும் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை கொடுக்கும். இந்த டூல்ஸ் இருந்ததுன்னா எல்லாருமே ஈஸியா நீங்க இதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன போட்டுருக்கு? யாராவது ஒருத்தர் படிக்க பார்ப்போம். வாட் இஸ் த ஃபோர்த் பாயிண்ட்? வின் சார். திங்க் வின் வின். திங்க் வின் வின் என்னன்னா எப்பவுமே நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் ஜெயிக்கணும். அதுதான் நம்ம ஃபார்முலாவா இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்?
நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே ஜெயிக்கணும். எல்லாரும் ஜெயிக்க முடியுமாப்பா ஒரு கேம்ல? சொல்லுங்க, எல்லாரும் ஜெயிக்க முடியுமா? சார் கோஆர்டினேட் ஒன்றிணைச்சு கோஆர்டினேட் பண்ணா கண்டிப்பா ஜெயிக்கலாம் சார். வெரி குட். எல்லாரும் ஜெயிக்க பிசினஸ் மேன் முடியும். பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ப்ராஃபிட்டும் இருக்கணும், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். வெரி குட், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சங்கர். பா எல்லாரும் ஒரு கிளாப் பண்ண முடியுமா சங்கருக்கு? கிளாப் பண்ணலாம், சவுண்ட் கேக்குற மாதிரி. உங்க மைண்ட் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நம்ம ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட 10 ரூபா காசு வாங்குறோம்னா 100 ரூபாய்க்கு வேல்யூ கிரியேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். 10 ரூபா கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான்? அப்ப அடா 10 ரூபா கொடுத்து 100 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கிட்டோம் சந்தோஷப்படுவானா பட மாட்டானா? சொல்லுங்க. 10 ரூபா கொடுத்து 100 ரூபாய் பொருளை வாங்கிட்டேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் என்ன பண்ணுவேன்? 10 பேரை கூப்பிட்டு வருவேன். என் பிசினஸ் என்ன ஆகுது? மல்டிப்ளை ஆகுது. தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் வின்-வின். நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், உங்க ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், உங்க கம்பெனியா இருக்கட்டும், கேன் யூ கிரியேட் அ வின்-வின் என்விரான்மெண்ட்? நீயும் சந்தோஷமா இருக்கணும், உங்க அப்பாவும் சந்தோஷமா இருக்கணும், உங்க அம்மாவும் சந்தோஷமா இருக்கணும், தம்பியும் சந்தோஷமா இருக்கணும், தங்கச்சியும் சந்தோஷமா இருக்கணும். லைஃப் வில் பி பியூட்டிஃபுல். கரெக்டா? இதே உங்க கம்பெனில நீங்க எம்ப்ளாயியும் சந்தோஷமா இருக்கணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எம்ப்ளாயி வில் grow your company like anything. அதே நேரம் கஸ்டமர், இந்த சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கீவேர்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர். ஒரு விஷயத்துல சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் என்ன பேரு? ஸ்டேக் ஹோல்டர். கஸ்டமரை விட பவர்ஃபுல்லான வேர்டு. கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் சொல்றதை விட ஸ்டேக் ஹோல்டர் சாட்டிஸ்பாக்சன் சொன்னா யூ ஆர் ரெடி டு பிகம் a businessman அர்த்தம். Do you understand? You are ready to become a businessman. So the fourth point, I think all of you have understood. Think win-win. Am I correct? Yes, sir. Right. Next point என்ன போட்டிருக்கேன்? What is next point? Listen to get listened to. Listen to get listened. கவனிங்க. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் நல்லா கவனிக்கிற ஒழுங்கா நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கவனிச்சீங்கன்னா நாளைக்கு somebody will listen to you. கஸ்டமர் உங்க ப்ராடக்ட்டை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு, நம்ம கவனிக்கணுமா கவனிக்க கூடாதா? கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்குலாம் இங்க வராதப்பான துரத்தியும் விடலாம், அவருக்கு மரியாதை கொடுத்து நம்ம அவரோட ஃபீட்பேக்கை கேட்கவும் செய்யலாம் இல்லையா? சோ கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, எம்ப்ளாயி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் குட். சர்ஃப் எக்ஸல் விளம்பரத்துல என்னப்பா சொல்றாங்க? சர்ஃப் எக்ஸல் விளம்பரத்துல சார் அழுக்க பத்தி சொல்றாங்க சார். கரை நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் சார். அதே மாதிரிதான் நான் சொல்றேன், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் குட். அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஒண்ணு ரிசீவ் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, we will become complaint free. கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் கம்ப்ளைண்ட் நம்மளை சுத்தி. எல்லாம் நம்ம கரெக்டா அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம அதை ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் we will be absolutely clean. எந்த ஃபெயிலியரும் இருக்காது, டிஃபெக்ட் இருக்காது, நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வேர்ல்டு கிளாஸா மாறிடும். ஸோ அதுக்கு we should have patience to listen. எவ்வளவு பேர் நீங்க ஒரு நாள் முழுக்க கவனிக்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. காலையில இந்த ட்ரைனிங் சொல்லுவேன், என்னப்பா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் காலையில 9:00 இருந்து சாயந்தரம் 4:30 வரைக்கும் ஷெட்யூல் போட்டிருக்காங்க, இவங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. ஆமா ரைட்? 6 மணி நேரம் நம்மளால முடியுமான்னு நினைச்சு உட்காந்துருக்கேன். ஆமா, ஆனா அதுல ஒரு பலன் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். நான் லிசன் பண்றது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை, எல்லாரும் லிசன் பண்ணிட மாட்டான். நல்லா கவனிக்கணும். ஏன்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இன்னைக்குலாம் லைஃப்ல. நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது ஈஸியா படிச்சிட்டோம், நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்கன்னா பயங்கர கஷ்டமான விஷயம். பிகாஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் மெனி. am I correct? டிஸ்ட்ராக்ஷனே கிடையாது, டிஸ்ட்ராக்ஷனே புக்கு தான், டிஸ்ட்ராக்ஷனே படிப்பு தான். உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் படிப்பை தவிர வேற நிறைய. அப்போ எப்படி நீங்க உங்களை லிசனிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ லெட் அஸ் டூ அ ஸ்மால் செக். நீங்க எல்லாம் நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? உண்மையிலே நான் பேசுறத கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்களா? ஏன்னா கொஞ்சம் பேர் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், பட் நிறைய பேர் என்னால பார்க்க முடியல. Shall I do a small check now? Listen பண்றீங்களான்னு செக் பண்ணலாமா? Yes sir. ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா, நான் என்ன சொல்றேனோ அதை அப்படியே திருப்பி சொல்லணும். நான் சொல்றத கரெக்டா திருப்பி சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க லிசன் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். Alright? Okay sir. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I will spell out alphabets. Alphabets எல்லாருக்கும் தெரியும், ABCD. நான் ஏன்னு சொன்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணணும்? திருப்பி பீன்னு சொல்லுங்க. ஏன் சொன்னா பீன்னு சொன்னா லிசன் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது. நான் ஏன்னு சொன்னா நீங்க ஏ தான் சொல்லணும். ஓகே சார். லெட் அஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஏ சார். ஏ எல்லாரும் கொஞ்சம் சத்தம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, you can be unmuted.
ஆல்ரைட், தேங்க்யூ. சோ இப்போ இதான்ப்பா விஷயம். நான் ஏன்னு சொன்னா நீங்க ஏன்னு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் நான் பீன்னு சொன்னா நீங்க வந்து பீன்னு சொல்லணும். பட் நான் சி அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் நீங்க எல்லாரும் கிளாப் பண்ணணும். புரிஞ்சுதாப்பா? ஓகே சார். ஓகே சார். We'll go for the activity. Be ready. கொஞ்சம் உங்க பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மட்டும் இல்லாம பாத்துக்கோங்க. மத்தபடி you can stay unmuted. A B என்னப்பா பண்றீங்க? இன்னும் எனக்கு தெரியவே இல்லையா? கிளாப் பண்ணீங்களா எல்லாரும்? வெரி குட், பியூட்டிஃபுல். சோ அப்ப நீங்க எல்லாம் பயங்கரமான ஜெம் தான். கரெக்டா கவனிக்கிறீங்க, ரைட்? பொதுவா நாங்க ட்ரைனிங் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கம்பெனில கூட கிளாப்னு சொன்னா ஒருத்த விடாம எல்லாம் கிளாப் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம காதை விட கண்ணு ரொம்ப வந்து இன்டெலிஜென்ட். காதை விட கண்ணு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். நம்ம வந்து கவனிக்கிறது வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் ஐஸ். But you have to make use of all the sense, right? So that is listening. So listen to get listened. நீங்க நல்லா கவனிக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்தை, புரிஞ்சுக்கிற வரையும் கவனிக்கிறீங்க அப்படின்னா you will definitely be successful. Now sixth point என்ன போட்டிருக்கேன்? Come on. What is point number 6? Synergize னா நம்மளோட மொத்த பொட்டன்ஷியலையும் நம்ம ப்ராப்பரா நம்மளோட கோலை அட்டைன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோமா? சினர்ஜைஸ் இஸ் ஒருமுகப்படுத்துதல் அப்படின்னுவாங்க. நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சின்னதா ஒரு லென்ஸ் வச்சுக்கிட்டு சன்லைட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு தீக்குச்சி எரிய வச்சிருப்பாங்க. கவனிச்சிங்களா? அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணீங்களா எல்லாரும்? That is the power of synergizing. பொதுவா சன்லைட் படுறதுனால எதுவும் வந்து என்ன ஆகாது, ஃபயர் ஆகாது. ஆனா அதை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், ஃபயர் ஆகும். ஸோ நீங்களும் வந்து பிரேக் த்ரூ ரிசல்ட்ஸை கொடுக்க முடியும் உங்க ஃபேமிலிக்கு. என்ன ரிசல்ட்? பிரேக் த்ரூ. பிரேக் த்ரூனா எதிர்பார்க்காத வளர்ச்சியை காட்ட முடியும் நீங்களும். ஆனா அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னது? ஃபோக்கஸ். நீங்க ஃபோக்கஸ்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க லென்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு சுத்த வேணாம். நீங்க செய்யற வேலை எல்லாமே உங்களுக்கு எதை அடையணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது சம்பந்தமா வச்சுக்கோங்க. காலையில எழுந்ததுல இருந்து ஈவினிங் நீங்க நைட்டு பெட்டுக்கு தூங்க போற வரைக்கும் என்ன செய்றீங்களோ அதை உங்க கோலு கூட கனெக்ட் ஆனதா பாத்துக்கோங்க. நீ சோசியல் மீடியால இருந்தா கூட கோலுக்கு கனெக்ட் ஆனதா பாரு. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? சோசியல் மீடியால போய் நீ ஒரு போஸ்டிங் போட்டாலோ ஒரு வீடியோ போட்டா கூட உங்க கோல் சம்பந்தமா போட்டுக்கோ. யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். நானும் சோசியல் மீடியால இருக்கேன். என் போஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் போய் பாருங்க, எல்லாமே ரிலேட்டட் டு லீன் சிக்ஸ் சிக்மா தான். நீங்க அதே மாதிரி நீங்க யாருன்னு முதல்ல உங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களை மாதிரிதான்ப்பா நானும் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சு, போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிச்சு, பிஹெச்டி படிச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன். அதை கண்டுபிடிக்க எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 38 வருஷம் ஆயிடுச்சு டு ஃபைண்ட் அவுட் மை கோல். பட் நீங்க அந்த அளவுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்? You can be successful, right? So synergize na you should be focused. நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம பாத்துக்கோங்க. நிறைய விஷயத்துல நீங்க இன்வால்வ் ஆகுங்க. ஆனா எல்லாமே உங்க கோல் கூட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் சார். நீங்க யூடியூப் சேனல் கூட ரன் பண்ணுங்க. பட் see to that your channel is related to your goal. அப்படி இல்லைன்னா கோல் மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா நீ லைஃப் மிஸ்மேட்ச் ஆயிடும். நீ நினைக்கிறது ஒன்னா இருக்கும், பட் நீ the life you are living will be completely different. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா frustration தான் build ஆகும். Am I right? ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து இப்போ அந்த ஃபினான்ஷியல் வெல்த்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஃபினான்ஷியல் வெல்த் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். நீங்க கரெக்டான உங்க கோல் ரிலேட்டடான உங்க ஜாப்ல கரெக்டா நீங்க உள்ள போயிட்டாலே நீங்க ஒரு 3 இயர்ஸ்ல வந்து நீங்க எதிர்பார்த்ததை விட உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடும். நம்ம பல நேரம் என்ன தப்பு பண்ணுவோம்னா we allow mismatching by seeing the financial benefit. அதனால அதை நீங்க வந்து financial benefit is a result. நீங்க வந்து ரிசல்ட் தன்னால வரவைங்க. ப்ராசஸை மட்டும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிக்கோங்க. definitely you will be successful. Finally ஏழாவது பாயிண்ட் என்ன போட்டிருக்கேன்? sharpen the saw. நம்மள கண்டினியூஸா நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கத்தி வாங்கிட்டு வந்தா ஷார்ப்பா தானே இருக்கும்.
கத்தி வாங்கிட்டு வந்தா ஷார்ப்பா தான் இருக்கும். ஆனா 1 மாசம் கழிச்சு 3 மாசம் கழிச்சு 6 மாசம் கழிச்சு நம்ம அதை என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஷார்ப் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ 2 நாள் லீன் சிக்ஸ் சிக்மா ட்ரைனிங் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் 2 நாளைக்கு. ஆனா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 3 months கழிச்சு கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஒரு 6 months கழிச்சு ஒரு இன்டர்வியூல உட்காருவீங்க. அது வரைக்கும் நீங்க வந்து உங்களை அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா this course can be a real differentiator. The course can be a real differentiator. நீங்க வந்து உங்களை வந்து ஷார்ப்பனா பண்ணிட்டே உங்களை வந்து நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஷார்ப்பனிங் த சா. இந்த வார்த்தை எங்கன்னு வந்துச்சுன்னா, இந்த பழங்காலத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ராஜாங்கெல்லாம் ஆட்சி செஞ்சிருப்பாங்க. அப்ப போர்லாம் எப்போ வரும்னே தெரியாது. கரெக்டா? திடீர்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். விடிய காலில் பாத்தீங்கன்னா எதிரி நாடு வந்து நம்ம நாட்டுக்கு பக்கத்துல வந்திருப்பான். அப்போ போர் புரிஞ்சாகணும். போர் புரியும் போது நம்ம அந்த நேரத்துல வந்து நம்மளோட என்ன சொல்றது, கத்தி நம்ம அந்த இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்களா சண்டை போடுறதுக்கு, அதெல்லாம் அந்நேரம் போய் நம்ம ஷார்ப்பா பண்ணிட்டு போறதுக்கு டைம் இருக்குமா நமக்கு? சொல்லுங்கப்பா. நம்ம எல்லாத்தையும் முன்கூட்டியே நம்ம ரெடியா வச்சிருக்கணும். அதுதான் கத்தியை தீட்டு அப்படின்னு தமிழ்ல அதுக்கு அர்த்தம். ஷார்ப்பனிங் தி சானா என்னது, நம்ம வந்து நல்லா ஷார்ப்பா வச்சிருக்கணும்ன்றான். எதுக்காக அப்படின்னா எப்போ வந்து நமக்கு வந்து போர் வரும்னு தெரியாது. அந்நேரம் நம்ம போய் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுப்பா, 2 நாள் நாங்க கொஞ்சம் பட்டறையில வேலை எல்லாம் இருக்கு முடிச்சுட்டு வரோம்னு சொன்னா அவன் வெயிட் பண்ண மாட்டான். இதைத்தான் நீங்களும் ஃபீல் ஆகணும். இப்ப இன்னைக்கு போர் வர அளவுக்கு உண்டான பாதி இது என்ன சொல்றது, ரிஸ்க் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து கிடையாது. ஆனா உனக்கு எப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்னு உனக்கு தெரியாது. நாளைக்கே ஒரு பெரிய கம்பெனி they can come across your profile. அடுத்த வாரமே கூட அவன் உன்னை இன்டர்வியூ பண்ணணும்னு நினைப்பான். எத்தனை பேர் தயாரா இருக்கீங்க? நீ நினைச்சிட்டு இருப்ப நம்ம 3rd year தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், 2nd year தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து ஃபைனல் இயர்ல டிகிரி கையில வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம்னு. அங்க தப்பு பண்றோம். யூ ஷுட் பி ரெடி ஃபார் த பேட்டில் அட் எனி டைம். ஏன்னா எப்பவுமே பேட்டில் எப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு வராது, மறுநாள் வந்துடும். வரணும்னு நினைச்சா மறுநாள் வந்துடும். ஸோ சிமிலர்லி உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெட்டர் ரெடியா இருக்கும் உங்க நேம்ல. அதை உங்களுக்கு காட்டக்கூடிய டைம் எப்போ வேணாலும் இருக்கலாம், அது நாளைக்கா கூட இருக்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ரெடி ஃபார் இட். இது இந்த விஷயம், இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுது உங்க டெய்லி லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஹைலி சக்சஸ்ஃபுல். இதே பிரின்சிபல்ஸை உங்க எம்ப்ளாயிஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் ஆஸ் an entrepreneur. All of you agree with me? இந்த பிரின்சிபல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா உனக்கு வேலை கிடைச்சிரும். இந்த பிரின்சிபல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு ஒரு 50 பேரை இந்த பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ண வைக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை உன்னால கொடுக்க முடியும்னா யூ வில் பி an entrepreneur. அவ்வளவுதான், சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ். ரைட்? இதைதான் நாங்க வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் டிசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்றோம். திஸ் இஸ் கால்ட் as ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங். இதையே இந்த ஒரு ஸ்கில்லையுமே நீ வந்து கரெக்டா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஒரு வேலை செய்யணும்பா, ஒரு ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணணும். நம்ம வெறும் கையிலையும் டைட் பண்ணலாம், ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சும் டைட் பண்ணலாம். எதுப்பா ஈஸி? ஸ்க்ரூ டிரைவர். அந்த மாதிரி இந்த 7 ஸ்கில்ல நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு நமக்கு டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை கொடுக்கறது தான் லீன் சிக்ஸ் சிக்மான்ற அப்ரோச். So Lean Six Sigma is a set of tools and techniques that will make you to be proactive, that will make you to remain goal oriented, that will make you to prioritize anything correctly. It can be projects, it can be problem, it can be solution. You will prioritize correctly. Six Sigma will create a win-win environment, right? And every project there will be a learning. Learning is result of listening, right? And Six Sigma is synergizing your resources. கம்பெனில எக்கச்சக்க ரிசோர்ஸ் இருக்கு. பெரிய கம்பெனி, மல்டி குரோர் கம்பெனி, ரிசோர்ஸ் இருக்கு. அதுக்காக நம்ம அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. We have to utilize correctly. So Six Sigma will help you to synergize the resource. Six Sigma also ensure your employees stay updated, your resources stay updated. வாங்கின அன்னைக்கு என்ன கண்டிஷன்ல இருந்ததோ அதே கண்டிஷன்ல இன்னைக்கு இருக்கும் ரிசோர்சஸ் அண்ட் பீப்புள், ரைட்? ஸோ இதுதான்ப்பா லீன் சிக்ஸ் சிக்மால நீங்க படிக்க போற விஷயம். So point number 6 Sigma is a defect prevention approach. 6 Sigma is a defect prevention. Prevention என்னது? வர்றதுக்கு முன்னாடியே தடுக்கலாம். 6 Sigma projects, every single project is goal oriented. Every single project is goal oriented. And in 6 Sigma there are various tools to prioritize. There is a prioritization matrix, there is a Pareto principle. Pareto principle நீங்க படிக்க போறீங்க. Pareto plot அப்படின்னு ஒரு tool. And business case will ensure your project is beneficial to the customer, your project is beneficial to the employee,
your project is beneficial to the company also. So that means we are making it win-win by ensuring business case. ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணா கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட், அதுதான் that is called business case. Listen to get listened. Six Sigma has various tools. Voice of customer. Voice of customer means we are listening to customer. Voice of business means we are listening to the business owners. Voice of employee, voice of process. புரியுதா உங்களுக்கு? So you can have n number of tools to make sure professionally your employees follow all these skills. So finally, synergize. Synergize means every single activity the company is doing on a daily basis is connected to the top man's vision. How many of you understand this language? Down level la பண்ணக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாயியோட ஆக்டிவிட்டியும் நீ தான் கம்பெனி ஓனர். நீ என்ன அடையணும்னு நினைக்கிறியோ அதுக்கும் உன் எம்ப்ளாயி வேலை செய்யறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா, இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறியா? அதுக்கு பேர் தான் வந்து சினர்ஜைசிங். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் நீங்க டெய்லி பேசிஸ்ல என்ன பண்றீங்க, இதுக்கும் உங்க காலேஜோட வெப்சைட்ல போட்டிருப்பாங்க விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், அதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கான்னு போய் பாருங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ஸ்டேட்மெண்ட்? விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னு இருக்கும், அதுக்கும் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணுமா, இருக்கக்கூடாதா? இருந்தா அந்த விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்கிரேட் ஆகும். அந்த விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்கிரேட் ஆகும். ஒருவேளை இல்லைன்னா இந்த விஷன் அடையிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். விஷன்ன்றது அவ்வளோ ஈஸியா அடையக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. இட் வில் டேக் 5 to 10 years. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த விஷன் கிட்ட போகணும் அப்படின்னாலே 5 to 10 years ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதனாலதான் அதோட அடுத்த வருஷனா மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த விஷனை நம்ம ரீச் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபர்தரா ட்ரில் டவுன் பண்ணி டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் வரையும் வரும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் an approach for synergizing. சிக்ஸ் சிக்மா என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சிங்கிள் ப்ராஜெக்டை கூட என்ன பண்ணும், இந்த டாப் மேன்ஸ் விஷன் கூட லிங்க் பண்ணும். இப்போ நீங்க கம்பெனியில போய் 3 மாசம் பண்றீங்க, அதுக்கு பேர் என்ன, ப்ராஜெக்ட் தானே. நீ பண்ற ப்ராஜெக்ட் கம்பெனியோட கோல் கூட லிங்க் ஆகணும். அது நீ லிங்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் கம்பெனி வில் ட்ரை டு லிங்க் இட். அப்போ நீங்க வந்து கொஞ்சம் இந்த புரிதல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம். அண்ட் ஃபைனலி கண்டினியூஸ் லேர்னிங். சிக்ஸ் சிக்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ற கம்பெனில போய் பாத்தீங்கன்னா தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஹேப்பனிங். Somebody will be undergoing an yellow belt training, somebody will be undergoing green belt training, somebody will be undergoing black belt training, somebody will be undergoing master black belt training. Everybody will be learning continuously. எல்லாம் ஆல்ரெடி காலேஜ்ல படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம். ஆனா கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா they will be continuously learning. So இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த 7 ஹேபிட்ஸ், இந்த 7 பிரின்சிபல்ஸ் வந்து உங்களோட ஹேபிட்டா மாத்திரும். As a result, your company will become world class. All of you, do you understand how Six Sigma is helping? So நான் இப்போ இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா Six Sigma என்னன்னு சொல்ல, Six Sigma will provide the tools and techniques to become super effective. அப்போ effectiveனா என்ன, efficiencyனா என்ன, each and everything, the fundamentals we are going to learn very clearly. But right now, since the time is 11 o'clock, I would like to give a short break to all of you. ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாமா இங்க? Yes sir. Good morning my dear students. Good morning. என்ன சத்தத்தையே காணோம்? Good morning sir. டீ சாப்பிட்டீங்களா? Good morning sir. எல்லாம் டீ சாப்பிட்டீங்களா? Yes sir. என்ன சத்தமே எஸ் சார் அப்படின்றீங்களே? சத்தமா என்ன சத்தமா? சாப்பிட்டாச்சுங்க சார். நீங்க சாப்பிட்டீங்களாங்க சார்? ஹலோ கேக்குதா? இப்ப கேக்குது சார். நடுவுல மியூட் ஆயிட்டீங்க நீங்க. Now you can continue. சார் வந்து எதுவும் இப்ப கிளாஸ் எடுக்க போல. He is going to just speak to you for 5 minutes, right? Just have some interaction. So இந்த கிளாஸ் எதுக்கு எடுக்கணும்னு வச்சுங்களேன், நீங்க எதுக்காண்டி இந்த கோர்ஸ் எடுக்க சார் கிளியரா சொன்னார். ஒய் அண்ட் ஹவ் ரெண்டு தான் லைஃப்ல எதுக்காண்டி எடுக்கிறோம், எப்படி எடுக்க போறோம், அதான்
ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி லைஃப்ல யூஸ் ஆகுன்றது நான் ஒரு 2 நிமிஷம் சொல்லுவேன். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு 7-8 பசங்க இப்ப நீங்க பேசுனீங்க. எல்லாருமே ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் லைக் கௌரி சங்கர் அண்ட் அதர் பர்சன் தே ஆர் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ அபவுட் தி கியூரியாசிட்டி டு நோ அபவுட் சிக்ஸ் சிக்மா. ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க நார்மல் ஒரு 10 பேர் இன்டர்வியூ போகும்போது அதுல நீங்க அந்த ஒரு ஆளும் சிக்ஸ் சிக்மா படிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் மேல இருக்கு. ஸோ கம்பெனில வந்து உங்க ரெஸ்யூம்ல வந்து இந்த பண்ணிக்க சிக்ஸ் சிக்மா எல்லோ பெல்ட் அப்படின்னா யூ வில் பி ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ். ஸோ ஒரு ஸ்டெப் மேல இருப்பீங்க. அப்படின்னும் போது அந்த ரெஸ்யூம் எடுக்கும் போதே ரெஸ்யூம் பேசும் உங்களை. ஸோ என்ன நானும் வந்து ஆக்சுவலா 27 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மேனுஃபேக்சரிங். நிறைய பேரை இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கேன், ப்ளஸ் நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கேன், நிறைய பேர் அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ என்னன்னா எப்படி வந்து நீங்க வந்து கியூரியஸ் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து காலேஜ்ல வந்து டிகிரி மட்டும் படிச்சோம் வெளில வந்து போனோம்னு வச்சுங்களேன், நீங்க நார்மல் பர்சனா இருப்பீங்க. ஸோ நீங்க என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிக்கீங்கன்னா புதுசாக ஒன்று கத்துக்கலாம்னு வந்திருக்கீங்க. இட்ஸ் a குட் ஆட்டிடியூட். அதாவது சிக்ஸ் சிக்மால இருந்து ஒன்று கத்துக்கலாம்னு வந்திருக்கீங்க. ஸோ இதுல இருந்து நிறைய விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் பட் அதை அப்படியே விட்டுறாதீங்க. ஸோ கன்சிஸ்டண்டா திருப்பி வந்து இதை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாதான் எதுவுமே வந்து கன்சிஸ்டண்டா டெய்லி பண்ணாத. இப்போ காலேஜுக்கு வர்றீங்க, காலைல 8:30 to 4 வரைக்கும் காலேஜ் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் வந்து எனக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி, செகண்ட் பீரியட் மேக்ஸ், தேர்ட் பீரியட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ், இந்த மாதிரி ஷெடியூல் பண்ணும்போது நீங்க கன்டினியூஸா வரும்போது மைண்ட் வந்து அடாப்ட் ஆயிடுது. ஸோ சைக்கலாஜிக்கலா பண்ணும்போது உங்களோட மைண்ட் அடாப்ட் ஆகிட்டு நீங்க என்ன பண்ண ரெகுலரா வந்து அதுக்கு அடாப்ட் ஆகி போயிருவீங்க. ஸோ என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு உள்ள வந்து அது ஸ்டோர் ஆகிட்டே போகும். அது வந்து சப்கான்சியஸ் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க பண்ணனா நாளைக்கு ஒரு நாள் உங்களை செய்ய வச்சிடும். அதுக்கு தான் என்ன பண்றாரு சார் சொல்றாரு, கன்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட். டெய்லி வந்து இதை கன்சிஸ்டண்டா ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்க வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருப்பீங்க. அதுல அது ஒரு மெயின் விஷயம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ட்ரெயினரா பேசல, அஸ் எ ஃப்ரெண்டா தான் பேசுறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தாராளமா கேட்கலாம். நான் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் பேசுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுடைய வந்து நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ் ஆர் 5 இயர்ஸ் கோல் என்னமா வச்சிருக்கீங்க? என்ன சத்தமே காணும்? சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சார். நெக்ஸ்ட் 3 இயர் 5 இயர் கோல் என்னமா வச்சிருக்கீங்க? சார் நான் டிசைன் இன்ஜினியரா வச்சிருக்கீங்க. ஓகே ஃபைன், வெரி குட். இப்போ என்னன்னா ஒரு சைக்காலஜியில் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிஞ்ச ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்கும்போது நான் இதெல்லாம் ஆக போறேன், 3 வருஷம் இந்த மாதிரி ஆக போறேன், 5 வருஷம் இந்த மாதிரி ஆக போறேன்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்கவங்க லைஃப்பும், ஆமாங்க நான் வந்து வச்சிருக்கேன், ஒரு எய்ம் வச்சிருக்கேன், நான் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள். இன்னொன்று வந்து எதுவுமே இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் முடிப்போம், அப்புறம் ஒரு ஜாபுக்கு போவோம், வேலை செய்வோம், இந்த மாதிரி 3 விஷயமா பசங்களை வந்து சர்வே பண்ணதுல ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எழுதி வச்சிருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா டாப்பரா இருந்திருக்காங்க. 90% சக்சஸ் ரேட்ல அவங்க வந்திருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாங்க நான் இப்போ நீங்க சொன்ன இன்ஜினியர் ஆக போறேன், அந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் வச்சிருக்கேன், நான் பண்ணணும் அப்படின்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70% வந்து அவங்க அச்சீவ் ஆயிருக்காங்க. நான் எதுவுமே பண்ணல, இனிமேல் தான் திங்க் பண்ண போறேன். ஸோ என்னோட ப்ரோக்ராம் என்னுடைய கோல்ல இனிமேல் தான் திங்க் பண்ண, ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் முடிக்கணும், அப்புறம் வேலைக்கு போகணும் இப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா 25 to 30% தான் சக்ஸஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் யுவர் கோல் அண்ட் எழுதுங்க. அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. நான் 1 வருஷத்துல என்ன ஆக போறேன், 3 வருஷத்துல என்ன ஆக போறேன், 5 வருஷம் என்ன ஆக போறேன். அந்த கோலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அலைன் வித் யுவர் பேஷன். நீ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ நான் டிசைன் இன்ஜினியர், எந்த பார்ட்ல எனக்கு டிசைன் ஆக விரும்புறீங்க? இன்கேஸ் ஆட்டோமொபைல் இருக்கு, எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு, ஹோம் அப்ளையன்ஸ் இருக்கு, நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நான் போறேன்னா உங்க பேஷனை அந்த கோலுக்கு அலைன் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். அதே மாதிரி நீங்க கோல்ஸ் வந்து 2ஆ வச்சுங்க. ஷார்ட் டேர்ம் கோல், லாங் டேர்ம் கோல் வச்சுங்க. லாங் டேர்ம் கோல்னா 1 இயர்னா அதுக்கு 3 இயர்ஸ் 6 மந்த்ஸ், 3 மந்த்ஸ் 6 மந்த்ஸ் 9 மந்த்ஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வச்சுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் நிறைய சேர தான் லாங் டேர்ம் கோல் வரும். ஸோ அது வந்து டே 1ல தான் ஆரம்பிக்கும். இன்னைக்கு 1 வாரம், 1 மாசம், 3 மாசம், 6 மாசம், 9 மாசம், ஸோ 1 இயர் ஐ வில் ரீச் த கோல். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அலைன் பண்ணி அந்த கோல் டுவர்ட்ஸ் அலைன் பண்ணியே இந்த சார் சொன்ன சினர்ஜைஸ். உங்க ஃபோக்கஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் தி கோல் அந்த டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸா பண்ண கன்சிஸ்டா பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் பி ரீச் த கோல் சக்சஸ். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண ஷா அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒன்று கத்துருக்கீங்க, இந்த 4 வருஷம் படிச்சு விட்டுறக்கூடாது. இந்த சப்ஜெக்டை திருப்பி அதை வந்து ரிவைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு பாட்டு பிடிச்சி வச்சுங்களேன், திருப்பி கேட்பீங்களே ரிவைண்ட் பண்ண மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி டெய்லி ஒரு 1/2 hour இல்லை 1 year, ஒரு 1/2 hour இல்லை 1 hour வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்டை கத்துங்க. இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதை கத்துங்க. பிளஸ் இப்போ 6 சிக்மானா 2 நாள் கத்துட்டு அப்படி விட்டுறக்கூடாது. ஒரு வாரத்துல மறந்துடுவீங்க. ஏன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மறந்துடும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுன்னா அப்போ அதை வந்து கண்டினியூஸா ஒரு ப்ரோக்ராம் இது கிளாஸ் இருக்கா, ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 hour டெய்லி உங்களுக்குன்னு ஒரு லேர்னிங் ஒரு 1/2 hour 1 hour டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படின்னும் போது நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்பன் தி ஸ்டா, உங்களோட ஆக்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஷார்ப்பனா வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகுனா நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல வந்து தனியா இருந்துகிட்டே இருப்பீங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி உங்க கம்பெனி ஒரு கம்பெனி போனீங்கன்னா உங்க கோல் அலைன் பண்ணியே உங்க கம்பெனி. இப்போ ஒரு கம்பெனி போறீங்கன்னா
மினிமம் 3 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னும் போது என்ன கத்துக்கிட்டீங்க, என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்க, நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க சொல்லி நீங்க வந்து உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அதே மாதிரி போறது ஒரு 3 மாசம் போறது, 6 மாசம் இருக்கிறது, இங்க சம்பளம் பத்தல அடுத்ததுக்கு போறோம், இங்க எனக்கு பிடிக்கல, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா உங்க கேரியர்ல வந்து பிரேக் ஆகும். யாருமே ஒரு ப்ரொஃபைல் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 3 மாசம் 6 மாசம் போனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு கன்சிஸ்டன்டாவே இல்லையே, ஒரு எப்படி எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு உங்க ரெஸ்யூமை தனியா வச்சுக்குவாங்க. ஏன்னா நானுமே அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து அலைன் வித் தி கோல், அது கன்சிஸ்டண்டா பண்ணிட்டே இருக்கும். இந்த கம்பெனில என்னோட கோலுக்கு இது அலைன் ஆகுதா, ஒன் இஸ் வந்து உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், உங்களுடைய ஃபீல்டு பிளஸ் உங்களுடைய சேலரி, இது 3 வந்து அப்ரோச் ஆகுதான்னு பாருங்க கரெக்டா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா அலைன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ 3 வருஷம் ஆனவொன்னே அடுத்த அப்ரோச் என்னன்னா அடுத்த கம்பெனி போகணும் என்னன்றது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயி மென்டாலிட்டி. அடுத்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் ஆகணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ஒருத்தர் சொன்னா நான் என்டர்பிரனர்ங்க. என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்க, மார்க்கெட்ல எந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோக்கலா ஒரு மார்க்கெட் ரெடி பண்ணி ஒரு 3 வருஷத்துக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணுங்க அந்த பிசினஸ். ஸோ கன்சிஸ்டா ரன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அதோட நெளிவு செலவுகளாக தெரியும், நிறைய ப்ராப்ளம் வரும், ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டெபிளைஸ் ஆவீங்க. தென் அடுத்த 3 to 5 இயர்ஸ் அடுத்த ரீஜனுக்கு போகணும், அடுத்து இந்தியா ஃபுல்லா போகணும், பேன் இந்தியா போகணும், அடுத்து 5 to 10 அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குளோபல் ஃபுல்லா போகணும்னு வந்து குளோபல் பிளேயரா வரணும்னு வந்து உங்க டார்கெட் வச்சு பிளே பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா நீங்க கம்ப்ளீட்டா போயிட்டே இருக்கணும். ரெண்டாவது யூ ஷுட் பி செல்ஃப் மானிட்டரிங். டெய்லி வந்து காலைல பிளான் பண்ணோம், நைட் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்து நீ நான் என்ன பிளான் பண்ணேன், நான் பண்ணலாம் அச்சீவ் பண்ணா இல்லையா, எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறேன், எதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணேன், எதெல்லாம் லூஸ் பண்ணேன், எதனால லூஸ் ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதை ரீவைண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்படியே ரீவைண்ட் பண்ண 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 உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை கம்பேர் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா யுவர் லெவல் வில் பி கன்சிஸ்டன்டா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருந்து உங்களோட சக்சஸ் வந்து நீங்க அச்சீவ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து டாபிக்கே கிடையாது, 60 டாபிக் கிடையாது, நான் செப்பரேட்டா சொல்றேன், உங்களுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டா சொல்றேன். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி நல்ல டூல். இது வந்து நல்லா கெயின் பண்ணிட்டு நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. மேல வீடியோ ஆன்ல இருங்க. அதே மாதிரி டவுட் இருந்தா சார்ட்ட ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணி டீட்டெயிலாக கேட்டு நல்லா தெரிஞ்சுங்க. ஏன்னா யுவர் ஸ்பெண்டிங் இந்த மணி, அந்த மணிக்கு வந்து ஒர்த்தா நீங்க வந்து தெரிஞ்சுங்க. நாளைக்கு வந்து வீட்டுல வந்து உங்களை ஒரு டிஃபரன்ஸா பார்க்கணும். வீட்டுல சரி ஒரு தம்பி போனாரு கற்றுட்டாரு, டிஃப்ரெண்டா நல்லா வந்தாரு அப்படி ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ்லயோ உங்க காலேஜ்லயும் சரி உங்களோட பர்சனல் ஒர்க்லயும் சரி இதை காமிக்கும் போது டெஃபினெட்லா யூ வில் கெட் மோர் அண்ட் மோர் நாலேஜ். இது பாத்தீங்கன்னா இது ஒன்லி தியரட்டிக்கல் தான், இது ப்ராக்டிகலா நீங்க அப்ளை பண்ணதான் நிறைய விஷயம் நீங்க தெரியும். அப்பதான் நீங்களே ஒரு சந்தோஷம்னா அதனால நம்ம எவ்வளவு பண்ண ஒரு கத்துக்கிட்டமான ஒரு. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், நல்லா பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்னாலும் சார்ட்ட கேளுங்க, யூ வில் பி சப்போர்ட் டு யூ. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ. காட் பிளஸ் யூ ஆல். தேங்க்யூ. ரைட். உங்களுக்கு சார் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனில வந்து கன்சல்டிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை, நீங்க சார் மாதிரி ஒரு ட்ரைனர் கூட கனெக்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா. புரியுதா அவங்க எல்லாருக்கும்? நீங்க எல்லாம் உண்மையிலே ஒரு எல்லோ பெல்ட்டா வந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஆல் வில் கெட் கைடட் பை அஸ் when you are doing project, right? நீங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அண்ட் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நாங்க கன்சல்டிங் கொடுக்குற கம்பெனிலேயே நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணலாம், ரைட்? பட் அது வந்து சந்தர்ப்பம் கரெக்டாக அமையணும். ஏன்னா நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க, நம்ம கிளைண்ட் எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு வரக்கூடிய சாத்தியங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ சூரியநாராயண் சார். சொல்லுங்க சார். இது டிஃபரன்ஸ் என்னங்க சார், எல்லோ பெல்ட், பிளாக், கிரீன்? எஸ், எல்லோனா வந்து உங்களை வந்து ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க வந்து அசிஸ்டண்டா வரலாம். எப்படி வரலாம்? ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்டா வரலாம். கிரீன்னா ப்ராஜெக்டை நீங்களே லீட் பண்ணலாம். இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்கன்னா டாக்டரும் இருப்பாரு, நர்ஸும் இருப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? டாக்டரும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாரு, நர்ஸும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா நர்ஸ் வந்து டாக்டர் கிடையாது. ஸோ நர்ஸ் எல்லோ பெல்ட்ன்றது நர்ஸ் மாதிரி, கிரீன் பெல்ட்ன்றது டாக்டர் மாதிரி. புரிஞ்சுதா? எல்லாரும் நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கோம். ஆனா எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் முடிவெடுக்கிற கெப்பாசிட்டில இருக்க முடியாது, ரைட்? கிரீன் பெல்ட் வரைக்கும் நீங்க வரணும். டு பி பிராங்க், நீங்க வந்து கிரீன் பெல்ட் வரைக்கும் வரணும். பிஃபோர் கிராஜுவேட்டிங், பிஃபோர் டூயிங் த ப்ராஜெக்ட், யூ ஹவ் டு கம் டு தி கிரீன் பெல்ட் லெவல். சரி, ஆல் ரைட், குட் கொஸ்டின். எனிவே நான் அதை கவர் பண்றேன் திருப்பியும் வந்து செஷனுக்குள்ள. இன்னும் முக்கியமான விஷயம், ஹியர் ஆஃப்டர் ஐ வில் பி கோயிங் லிட்டில் ஃபாஸ்ட், ரைட்? ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஃபீல் கனெக்டட் நவ் பிகாஸ் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் all of you are now focused in the training program. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எதனால ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா முதல் ரீசன் மைண்ட் செட் அண்ட் கல்ச்சர். மைண்ட் செட்னா என்ன, கல்ச்சர்னா என்ன? நம்ம எப்படி ஒரு தனி மனிதனா நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோம், அதுதான் மைண்ட் செட்.
ஒரு குரூப்பா நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோம் அதுதான் கல்ச்சர். இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம வந்து அட்வைஸ் கொடுத்தோம். நீங்க வந்து ட்ரைனிங் பண்ணும்பொழுது கூடுமான வரைக்கும் வீடியோல இருக்குன்னு. கூடுமான வரைக்கும் வீடியோல இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ஜிபிஸ் வந்து நிறைய செலவாகும். ஆனா ஜிபி செலவாகிறத விட நான் லேர்ன் பண்றது எனக்கு வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஜிபி வந்து செலவு பண்ணலாம். ஸோ அப்ப இதை பேஸ் பண்ணி ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவலா எப்படி நம்ம நடந்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து மைண்ட் செட். இப்ப நம்ம வீடு எடுத்துக்கோங்களேன். நம்ம வீடை நம்ம சுத்தமா வச்சுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோமா? How many of you think that we should keep our house very neat and clean? எல்லாரும் நம்ம வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்கணும்னு நினைப்போமாப்பா? எஸ் சார். அப்படின்னா உங்க மைண்ட் செட் கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா வீட்டை சுத்தமா நீட்டா கிளீன் பண்ணி அதுல இருந்து வர்ற கார்பேஜ் எல்லாம் நம்ம எங்க போடுறோம்? தெருவுல தானே போடுறோம். தெருவுல ஜஸ்ட் தூக்கி போட்டுறோமா இல்ல சேஃபா டிஸ்போஸ் பண்றோமா? சொல்லுங்கப்பா. சேஃபா டிஸ்போஸ் பண்ணா நம்ம கல்ச்சரும் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். தூக்கி தெருவுல போட்டா போதும் இது எவனோ ஒருத்தனோட வேலை அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம கல்ச்சர் ராங். கல்ச்சர் வந்து ராங்கா இருக்கு. அந்த இடத்துல மைண்ட் செட் கரெக்டா இருந்தா கூட வந்து ரிசல்ட் வராது. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? மைண்ட் செட்டும் கரெக்டா இருக்கணும், கல்ச்சரும் கரெக்டா இருக்கணும். தனி மனுஷனா நீ சரியா இருக்கணும், உன்னை சுத்தி இருக்கவங்களும் சரியா இருக்கணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நீ வந்து ப்ராஜெக்ட் நல்லா பண்ணணும்னு நினைப்ப, ஆனா உன் ப்ராஜெக்ட்ல கூட ஒரு 5 பேர் இருப்பான். அந்த 5 பேரை நீ ராங்கா சூஸ் பண்ணிட்டா உன் ப்ராஜெக்ட்ல இதுதான் ரீசன் ஃபார் மைண்ட் செட் அண்ட் கல்ச்சர். இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காதீங்க. உங்க ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் வரணும், நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா இதுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க. உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடியவங்க நல்லவங்களாவும் சரியானவங்களா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. கரெக்ட்? புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், inappropriate tools and techniques. நம்ம சொன்னோம் 6 சிக்மாவே டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் தான் சொன்னோம். ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூவை டைட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஸ்க்ரூ டிரைவர் தேவைப்படுது, நட்டை டைட் பண்றதுக்கு ஸ்பேனர் தேவைப்படுது. இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரும் நட்டும் இல்லாம நம்ம இதே வேலையை செய்யலாம்னா ஒரு ஸ்க்ரூவை கூட டைட் பண்ண முடியாது, ஒரு நட்டை கூட என்ன பண்ண முடியாது, டைட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி நிலவரம் இருக்கும் பொழுது ஒரு கம்பெனில போய் நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா ரிசல்ட் கொடுக்கணும்னா டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் உங்களுக்கு தேவையா இல்லையா? சரியான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணணும். நீங்க இந்த 15 வருஷம் பயணத்துல உங்களோட இது வரைக்கும் உங்க எஜுகேஷனல் என்ன சொல்றது, உங்களோட அந்த பாத்துல நீங்க எவ்வளவோ டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. இதுல எந்த டூலை எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ ஷுட் மாஸ்டர் 6 சிக்மா. எந்த டூலை எப்ப யூஸ் பண்ணணும், டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் டெக்னிக். டூல்னா என்ன, டெக்னிக்னா என்ன? டூல்னா எனிதிங் தட் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ், எனிதிங் தட் இஸ் சிம்பிளிஃபைங் அவர் ஒர்க் இஸ் அ டூல். ஆனா ஹவு டு வி யூஸ் த டூல், அதுக்கு பேர் என்னது? டெக்னிக். சும்மா இப்போ ஒரு வீடியோன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, அது ஒரு டூல். இந்த வீடியோன்ற டூலை வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். எத்தனை பேரால் நம்ப முடியுது? நீ வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு ஆன்லைன் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்றதும் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து ட்ரைனிங் அட்டன் பண்றதும் ஒண்ணுதான்பா. நம்ப முடியுதா? நம்ப முடியாதவன் என்ன பண்ணுவான்னா எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணிட்டு இருப்பான். ட்ரைனர் இங்க இருந்து பிளைட்ல வருவார் உங்க ஊருக்கு, வந்து இதே கோர்ஸை 25,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணி நடத்திட்டு போவார். யூஸ் இல்லை, ரைட்? நம்ம வந்து டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். மூணாவது ரீசன், இந்த கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது சரியா நிறைய டூல்ஸ் இருக்குப்பா, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லையா? there are lot of tools. இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கே நிறைய டூல்ஸ் தெரியும். கோரிலேஷன் அனாலிசிஸ், ரெக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரட்டோ, கண்ட்ரோல் சார்ட், ரைட்? நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்போ யூஸ் பண்ணணும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க ப்ராஜெக்டை ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள நீங்க ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும். 3 மாசம் தான் சார் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் டைம். 3 மாசத்துக்குள்ள நீங்க பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். உங்களை விட வேற யாராலும், கம்பெனில இருக்கவங்களால கூட வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியாது, உங்களால பண்ண முடியும். ஏன்னா யூ ஹாவ் த வெல்த் ஆஃப் ரிசோர்ஸ். என்ன ரிசோர்ஸ் மெயினா உங்ககிட்ட இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா டைம் கொடுக்க முடியும் உங்க எல்லாராலையும். ஆமே கரெக்ட்? ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம ஒரு ப்ராஜெக்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ்டா பண்ணக்கூடிய டேலண்ட் உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. கம்பெனில இருக்கவங்களால அந்த மாதிரிலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது டெய்லி ரொட்டீன் வந்து அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஆனா உங்களுக்கு டெய்லி ரொட்டீனே என்னதுதான்? ப்ராஜெக்ட் தான். உங்க லைஃப்லயே ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு உண்டான பெஸ்ட் டைம்
நீங்க வந்து ஃபைனல் இயர்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க பாருங்க, அதுதான். அதுல வராத ரிசல்ட் எப்பயுமே வராது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா ஏன் அதை மீறியும் உங்களுக்கு ஏன் ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குதுன்னா, யூ ஆர் யூசிங் ராங் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். சரியான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க. ப்ராஜெக்ட்னா என்ன, அதோட மெத்தடாலஜி என்ன, எல்லாமே நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்பர் 3, யூ ஆல் நோ தட் we should be data driven. Six Sigma is data driven. Ana, if the data is contaminated with error, do you think the data will be helpful? Data la error irundhuchina data helpful ah irukuma? Data வே நம்மள மிஸ்லீட் பண்ணிடும். அப்ப நீங்க ப்ராஜெக்ட்ல டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது நீங்க கலெக்ட் பண்ணாலும் சரி, உங்க டீம் மெம்பர் கலெக்ட் பண்ணாலும் சரி, டேட்டால எரர் இல்லாம பாத்துக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் மெஷர்மெண்ட் எரர். அதுக்கு பேர் என்னது? மெஷர்மெண்ட் எரர். இந்த மெஷர்மெண்ட் எரர் வந்து 10% தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. அப்ப மெஷர்மெண்ட் எரர் நீங்க ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் இந்த 15 வருஷத்துல? படிக்கலன்னா இப்ப படிக்கணும், படிக்கலன்னா இப்ப படிக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்னா, யூ கேனாட் பி டேட்டா ட்ரிவன் என்று நிறைய பேர் சொன்னா. சார் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் வந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம், கம்ப்யூட்டர்லாம் எப்படிப்பா ஒர்க் பண்ணுது? பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா, அவ்வளவுதானே. டேட்டால எரர் இருந்துச்சுன்னா நான் கீபோர்ட்ல ஏன்னு டைப் பண்ணா ஏ வருமா? எரர் இருந்துச்சுன்னா வராது. அப்போ டேட்டா வந்து should be error free. டேட்டா எப்படி எரரா மாறும்னு கேட்டீங்கன்னா, டேட்டால எப்படி உங்க டேட்டா வந்து போர் குவாலிட்டியா மாறும்னா, ஒன்னு மெஷர்மெண்ட் எரர், இன்னொன்னு சாம்பிளிங் எரர். மெஷர்மெண்ட் எரர்னா என்னது? ராங்கா மெஷர் பண்றது. சாம்பிளிங் எரர்னா என்ன? தவறான இடத்துல போய் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றது. All of you, do you understand the meaning? Yes, sir. So நீங்க ப்ராஜெக்ட்ல டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது be very careful that you are not committing error while collecting the data. ஒரு வெர்னியர் காலிப்பர் கொடுத்து கொஞ்சம் மெஷர் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ அப்படி யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து அதுல ஒரு மிஸ்டேக்கா பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நீங்க எடுத்துட்டு வர டேட்டா உங்களை மிஸ்லீட் பண்ணிடும். இதனாலதான் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து ரிசல்ட் வர்றதில்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அடுத்த விஷயம், எதனால ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, லேக் ஆஃப் மெத்தடாலஜி. கம்பெனில போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா எங்க ஆரம்பிக்கணும் எங்க முடிக்கணும்னு தெரியல. நம்ம ப்ராஜெக்ட் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன தெரிய மாட்டேது? எங்க ஆரம்பிக்கணும் எங்க முடிக்கணும், எப்படி ஆரம்பிக்கணும், இன்பிட்வீன் என்ன பண்ணணும். அதாவது என்ன கேட்கிறோம் அப்படின்னா, there has to be a clear methodology. There has to be a clear methodology. இந்த மெத்தடாலஜி இல்லைன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச்சே வராது. நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ண போறீங்கன்னா, you are going to learn a methodology called DMAIC. என்ன மெத்தடாலஜி லேர்ன் பண்ண போறீங்க? DMAIC. T-னா டிஃபைன், M-னா மெஷர், A-னா அனலைஸ், I-னா இம்ப்ரூவ், C-னா கண்ட்ரோல். இந்த 5 ஸ்டேஜ் தான் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லயும் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன நான் சொன்னேன்? டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல். இந்த 5 ஸ்டேஜ் நீங்க ப்ராஜெக்ட்ல ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் வில் டெலிவர் ரிசல்ட். ஸோ 4வது ரீசன் ஃபார் failure of the project is methodology. 5வது ரீசன் ப்ராசஸ் நாலேஜ் இல்ல. நம்ம படிச்சோம் ஆல்ரெடி, ஃபர்ஸ்ட் டே மார்னிங்கே பேசணும். we should be ப்ராசஸ் ஃபோக்கஸ்ட். ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்குதுன்னா எந்த ப்ராசஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியணும். ஃபெயிலியர் ஆகுறதுக்கு உண்டான காரண ப்ராசஸை கரெக்டா கண்டுபிடிக்காம நம்ம போய் வேற ஒரு ப்ராசஸை சரி பண்ணா நம்ம பிரச்சனை சால்வ் ஆகாது. இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனே எடுத்துக்கோங்க. என்ன ப்ராசஸ்லாம் அங்க இருக்கும் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல? கேன் யூ டெல் மீ சம் ப்ராசஸ் இன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்? முக்கியமான ப்ராசஸ் டீச்சிங்னு சொல்லலாமா? முக்கியமான ப்ராசஸ் டீச்சிங். am I right? எஸ் சார். ஒரு Yes, sir. டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் டீச்சிங் இருக்கணும், அது மாதிரி எதிர்பார்ப்போம் சார். டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் டீச்சிங் ப்ராசஸ் இருக்கு, லேர்னிங்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. டீச்சிங் லேர்னிங் ரெண்டும் ஒண்ணா வேற வேறயாப்பா? சார் வேற வேற சார். வேற சார். வேற வேற. டீச்சிங்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள்? டீச்சர்ஸ். லேர்னிங்க்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவ்வளவுதான்ப்பா. நம்ம பிரச்சனை டீச்சிங்ல இருக்கா லேர்னிங்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். டீச்சிங்ல பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா தான் we should change the teaching process. லேர்னிங்ல பிரச்சனை இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணோம்? லேர்னிங் ப்ராசஸை மாத்தணும். நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் அதை மாத்தணும்.
நம்ம தப்பு அப்ப லேர்னிங்ல வச்சுக்கிட்டு டீச்சிங்ல போய் சரி பண்றதுனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. இதே மாதிரி உங்க காலேஜ்ல இன்னும் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. அட்மிஷன், மார்க்கெட்டிங், எக்ஸாமினேஷன், பிளேஸ்மெண்ட், ஃபீஸ் கலெக்ஷன், எக்கச்சக்க ப்ராசஸ் இருக்கு. இது ஒரு ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்குதுன்னா இது ஃபெயிலியருக்கு எந்த ப்ராசஸ் வேணா காரணமா இருக்கலாம். சரியான ப்ராசஸ்ல போய் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். இதே மாதிரி கம்பெனில பிரச்சனை நடக்குது, ஒரு நிறைய ரிஜெக்ஷன் ஆகுதுன்னா என்ன ப்ராசஸ்னால ரிஜெக்ஷன் ஆகுது? இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒழுங்கா பண்றாங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இல்ல மேனுஃபேக்சரிங் ஒழுங்கா பண்றாங்களா, இல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஏன் தப்பு வருது, ஏன் ஒரு ப்ராடக்ட்ல டிஃபெக்ட் வருது, ப்ரோக்ராமிங்ல நிறைய எரர் வருது, சாஃப்ட்வேர் டெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்ல பாஸே ஆக மாட்டேங்குது. எவ்ரி டைம் டெஸ்டிங் பண்ணும் பொழுது தேர் இஸ் நோ டிஃபெக்ட், கோடிங் ஒழுங்கா இல்ல, ஏன் அப்ப கோடிங் தப்பு வருது, அதை எப்படி சரி பண்றது? யூ ஷுட் லுக் அட் தி அங்க டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் போய் பார்க்கணும். சரியா? ஸோ இன்அடிகுவேட் ப்ராசஸ் நாலேஜ், அன்ஸ்டேபிள் ப்ராசஸ். அன்ஸ்டேபிள்னா என்ன, ஸ்டேபிள்னா என்ன? ஒரே மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ நம்ம காலையில ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தோமா இல்லையா? சாயந்தரம் 4:30 மணி வரைக்கும் அப்படியே இருக்கணும். மத்தியானம் போய் இப்ப லஞ்ச் விடும்போது கொஞ்சம் ஹெவியா சாப்பிட்டு வந்துட்டு தூங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ராசஸ்ல பிரச்சனை வந்துடும். ஸோ கம்பெனிலையும் வந்து நீங்க ஒரு ப்ராசஸை டெவலப் பண்ணணும்னா முதல்ல செக் பண்ண வேண்டியது ப்ராசஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கா. ஸ்டேபிளா இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி கூட்டு போயிடலாம், அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிடலாம். இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். முதல்ல டாக்டர் எதை செக் பண்ணுவாரு? பேஷண்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கான்னு பாப்பாரு, இருக்காரான்னு பாப்பாரு. நீ ஒரு டாக்டர்ப்பா, ஒரு பேஷண்ட் வராரு, வரும்போதே வந்து அவர் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா வராரு, நீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவியா? அப்படியே பண்ணனாலும் நீ என்ன சொல்லிடுவ? அவரை முதல்ல 2 நாள் அட்மிஷன் போடுங்க, பார்க்கலாம் கண்டிஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். கரெக்டா? அன்னைக்கே ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன பண்ண முடியாது, ஆபரேஷன் தியேட்டர் கூட்டு போய் அன்னைக்கே ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அன்னைக்கே ஆபரேஷன் பண்ணா என்ன நடக்கும்னு உனக்கே தெரியாது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் என்ன சொல்றேன்னு? ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் பொழுது ப்ராசஸ் முதல்ல ஸ்டேபிளா இருக்கணும். ஸ்டேபிளா இல்லாத ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முயற்சி பண்ணா விபரீதம் தான் நடக்கும். அதனாலதான் நம்மளும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், 6 சிக்மா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மைண்டோட ஸ்டெபிலிட்டியை செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். எவ்வளவு பேரு உண்மையிலேயே ஆர்வமா இருக்கீங்க? ஆர்வமா இருந்தா எதை வேணா சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஆனா ஆர்வமா இல்லாதவனுக்கு ஒரு ஈஸியான விஷயத்த கூட என்ன பண்ண முடியாது, சொல்லி கொடுக்க முடியாது. நீ கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ப்ராசஸ் ஸ்டேபிளா இருந்தா ரிசல்ட் கொடுத்துடலாம். ப்ராசஸ் ஸ்டேபிளா இல்லைன்னா நீ நினைச்சாலும் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியாது. நிறைய பேர் கம்பெனில நீங்க போய் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் அன்ஸ்டேபிள் ப்ராசஸ். அப்போ ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கா இல்லையா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எக்ஸாக்ட்லி, அதான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி எப்படி செக் பண்றது? அதுக்கு ஏதாவது டூல் இருக்கானா? டூல் இருக்கு. இப்ப டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் கன்சிஸ்டன்டா இருக்காரான்னு எப்படி செக் பண்ணுவாரு? ஒரு இசிஜி ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்க்கலாம், இதயம் படபடப்பா இருக்கா, துடி எப்படி இருக்கு, என்ன ஏதுன்னு. அந்த கிராஃப் வந்து ஒரு நார்மலா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்காருன்னு அர்த்தம். நார்மல்னா என்ன, மேல கீழே மேல கீழே மேல கீழேன்னு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். ரொம்ப மேல போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் ஸ்டேபிளா இல்லைன்னு அர்த்தம். ரொம்ப கீழே போச்சுனாலும் வந்து ஸ்டேபிளா இல்லைன்னு அர்த்தம். மேல கீழே போகாம அப்படியே ஹரிசாண்டலா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு லைன் மாதிரி, கதை முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ஐசியூ வார்டுக்குள்ள எட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் பக்கத்துலயும் ஒரு இசிஜி கிராஃப் ஓடிட்டு இருக்கும். இசிஜி கிராஃப் வந்து மேல கீழே கரெக்டா போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நர்ஸ் எல்லாம் தூங்க போயிடுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, தூங்குங்க, காலைல பாத்துக்கலான்னு. ஆனா ரொம்ப பீக் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே டாக்டருக்கு போன், சார் ஏதோ பேஷண்ட் கிரிட்டிக்கல் சார், ரொம்ப பீக் வருது. அப்போ டாக்டர் வந்து என்னன்னு பாப்பாரு. ஒருவேளை இந்த பீக்கும் இல்ல நார்மலாவும் இல்ல ஹரிசாண்டலா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, லைனு எல்லாருக்கும் தகவல் சொல்லி முடிஞ்சு போச்சு கதை. இந்த இசிஜி கிராஃப் டாக்டர் யூஸ் பண்றாரு இல்லையா, அதே மாதிரியான ஒரு இசிஜி கிராஃபை இன்ஜினியர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேரு கண்ட்ரோல் சார்ட். அதுக்கு பேர் என்னது? கண்ட்ரோல் சார்ட். எந்த ப்ராசஸ் வேணாலும் நீங்க செக் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராசஸ் வந்து நார்மலா இருக்கா இல்லையா, ஸ்டேபிளா இருக்கா இல்லையான்னு. ஸ்டேபிளா இருந்துச்சுன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் பாசிபிள். ஸ்டேபிளா இல்லைன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை, செலவு தான் ஆகும். அதே மாதிரி நீங்களும் 3 மாசம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ரிசல்ட் வரல அப்படின்னா இந்த 6ல ஏதோ ஒரு காரணம்ப்பா. புரியுதாப்பா அவங்க எல்லாருக்கும்? அப்ப இந்த 6க்கும் நீங்க இடம் கொடுக்க கூடாது. இந்த 6 விஷயத்துக்கு இடம் கொடுக்காம நீங்க ஒரு சின்ன கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் பண்ணா கூட உனக்கு ராஜ மரியாதை கிடைக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்?
Yes, sir. நமக்கு தேவை ரெகக்னிஷன் அண்ட் ரிசல்ட். நீங்க ஒரு கம்பெனில போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணா ரெகக்னிஷன் அண்ட் ரிசல்ட் தான் தேவை, ரைட்டா? அது எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா நீங்க வந்து லேர்னிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க இப்போ. ஸோ இந்த 6 விஷயத்தையும் நீங்க வந்து கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா யுவர் ப்ராஜெக்ட் வில் டெலிவர் ரிசல்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஒரு 25 lakhs கம்பெனிக்கு வந்து சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரிசல்ட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களோட ரெகக்னிஷன்? யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சின்ன டீம் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஜிசிடி காலேஜ்ல இருந்து வந்தாங்க. இந்த வந்ததுனால நம்ம கம்பெனிக்கு இயர்லி எவ்வளவு சேவிங்ஸ் ஆகுது? 25 lakhs. அந்த கம்பெனி உங்களை விடவே மாட்டாங்க, உங்க 4 பேரை. நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையா? கம்பெனிஸ் என்ன கம்பெனி வேணா இருக்கட்டும், சின்ன கம்பெனியா கூட இருக்கட்டும், ஒரு 3 மாசம் ப்ராஜெக்ட்லயே வந்து 25 lakhs சேவிங்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா, இவங்க ஃபுல் டைம்ல ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு சேவிங்ஸ் கிடைக்கும்பா? சொல்லுங்கப்பா. 3 மாசத்துக்கு 25 lakhsனா 1 இயருக்கு எவ்வளவு சேவிங்ஸ் கிடைக்கும்? 1 crore. இந்த 1 crore சேவிங்ஸ் பொட்டன்ஷியலை வச்சு ஒரு 4 பேர்ல ஒரு 2 பேர் ஹையர் பண்ண முடியுமா, முடியாதா? சோ உங்களோட பேக்கேஜ் எல்லாம் அட்ராக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ரிசல்ட் எல்லாம் நீங்க கொடுக்கறதுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக்கணும். ஒரு ஆர்டினரி ஒரு இன்ஜினியரா நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆர்டினரி சேலரி உண்டு, தட் நோ டவுட். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 20,000 பேக்கேஜ், அதாவது ஒரு 2 to 3 lakhs பேக்கேஜ்ல ஹையர் பண்றதுக்கு நிறைய கம்பெனி இருக்கு. ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி வித் மீ. ஆனா இன்னைக்கு யாரும் போறதுக்கு வில்லிங் இல்ல. am I right? ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல போய் டெலிவரி பாயா ஒர்க் பண்ணா கூட மாசம் 30,000 ரூபாய் சம்பாரிச்சிடலாம். உண்மையா பொய்யா? எஸ் சார், எஸ் சார். அப்போ உங்க பேக்கேஜ் எடுப்புல 5 lakhsக்கு மேல போகணும் அப்படின்னா நீங்க டவுன் லெவல் ஒர்க்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம உங்களை அடுத்த லெவல்லையும் நீங்க வந்து லிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு ஹோட்டல்ல இருந்து ஃபுட்டை வாங்கிட்டு போய் எப்படி டெலிவரி பண்றது, அதை பத்தி அதுக்கு நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கிறத விட எப்படி நிறைய ஆர்டர் வர வைக்கிறதுன்னு திங்க் பண்ணுங்க. புரியுதா உங்களை என்ன பேசுறேன்னு? என்கிட்ட ஒரு ஸ்கூட்டர் இருக்கு, நான் வந்து ஜொமேட்டோல போய் நான் டெலிவரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து டெலிவரி பாயா மாறணும்னு யோசிக்கலாம். இல்ல இந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல ஸ்விக்கியோட பிசினஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணலாம். ஸ்விக்கியோட பிசினஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு திங்க் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் நவ் கன்சிடர்டு ஃபார் லீடர்ஷிப் ரோல், மேனேஜரல் ரோல். புரியுதா உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்? அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து போய் நானும் வந்து ஒரு டெலிவரி பாயா ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நவ் யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் டவுன் லெவல் ஒர்க். பட் டவுன் லெவல் ஒர்க் நான் வந்து மோசம்னு சொல்லல, பட் யூ ஷுட் மூவ் அப் இன் த லேடர். புரியுதா? கார்பரேட் லேடர்ல நீங்க மேல போகணும். அப்போ இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் நவ் யூ மே பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் ப்ரோக்ராமிங், கோடிங், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், ஆப் டெவலப்மெண்ட், இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க. am I right? yes or no? Yes, sir. ஆனா கம்பெனியோட வைஸ் பிரசிடென்ட், கம்பெனியோட சிஇஓ, கம்பெனியோட ஜெனரல் மேனேஜர், கம்பெனியோட குவாலிட்டி மேனேஜர் அவங்களும் எல்லாம் இதே வேலை பார்ப்பாங்களா? No, sir. Yes, sir. ஆனா இதெல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. அவங்களும் இன்ஜினியர் தான் அவங்கள மாதிரி, அவங்களும் இதெல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, குயிக்கா மேனேஜரல் ரோலுக்கும் லீடர்ஷிப் ரோலுக்கும் போயிட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க சேலரி என்னவா மாறுச்சு? பெட்டரா மாறுச்சு. புரியுதா? அப்ப நீங்களும் வந்து வெறும் என்ட்ரி லெவலுக்கு மட்டும் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்காம யூ ஆல்சோ திங்க் அபவுட் யுவர் கரியர் growth. இந்த லீன் சிக்ஸ் சிக்மால வந்து நாங்க ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணணும்லாம் சொல்லி கொடுக்க போறது கிடையவே கிடையாது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது வந்து யூ ஆர் லேர்னிங் பார்ட் ஆஃப் யுவர் கோர்ஸ். பட் த லீன் சிக்ஸ் சிக்மா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பில்ட் மேனேஜரல் ஸ்கில்ஸ். என்ன ஸ்கில்ல பில்ட் பண்ண போகுது? மேனேஜரல் ஸ்கில்ஸ். அப்ப மேனேஜரல் ஸ்கில்னா என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங், டிசிஷன் மேக்கிங், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், டீம் மேனேஜ்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதெல்லாம் வந்து நீங்க சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் நவ் ரெடி ஃபார் தி ப்ரொமோஷன்ஸ், சேலரி ஹைக். நிறைய கம்பெனில சிக்ஸ் சிக்மா இஸ் கனெக்டட் டு த கரியர் ப்ரோக்ரஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள் அமேசான். அமேசான் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? அமேசான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க ஜாப் ரோலுக்கு ஆள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. யார் வேணாலும் நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். they are appointing in bulk numbers, 20 பேர் 30 பேர். monthly 20,000 salary is not at all a problem. I do not know how many of you have come across, right? search பண்ணி பாருங்க. continuous hiring is going on. அவங்க வேலை என்னவா இருக்கும்? டவுன் லெவல் ஒர்க். புரியுதா? ஆனா the same Amazon is also hiring people
ஃபார் நெக்ஸ்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் லெவல் யாரா இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஜுவேட் இதை படிச்சவங்க. பட் அவங்களோட ஜாப் ரோல்லே நீங்க பார்க்கலாம், they have mentioned the Six Sigma belt level. நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு என்ன கேக்குறாங்க, சிக்ஸ் சிக்மா பெல்ட், கிரீன் பெல்ட், பிளாக் பெல்ட், டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ இருக்கும். நம்ம சொன்ன விஷயம் தான் இருக்கும், ப்ராப்ளம் சால்விங், டிசிஷன் மேக்கிங், டேட்டா ட்ரிவன். ஏன்னா இன் டுடே பிசினஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டேட்டா ட்ரிவன். நீ Facebookல என்ன பண்றன்னு வச்சே நீ என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ண போற அடுத்த மாசம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. Am I correct or not? Yes, sir. This is called data driven. So that's why we are going to understand Six Sigma, and this is Dr. Gopal Sivakumar going to do the job for you. All of you, are you excited to learn Six Sigma now? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Sir. Fantastic. Thank you very much for the confirmation. The first module is going to understand the basics about quality, lean, Six Sigma, and then first phase of the Six Sigma project, which is defined. நீங்க ஒரு கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் பண்றதா நினைச்சுக்கோங்க, ரைட்? So please be very interactive. I have already you have given me the commitment. So please be very very interactive and do not hesitate to ask doubt. எந்த சிச்சுவேஷன்ல புரியலனாலும் immediately you can ask the doubt. You have already given me the yes. So first lesson is understanding quality, understanding lean, and understanding Six Sigma. So quality na enna, right? So quality na enna அப்படினு கேட்டிங்கனா, quality is meeting customer requirement. Quality na enna, meeting customer requirement. இப்போ கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க எல்லாரும் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க நான் கேட்டேன், நீங்க கரெக்டா சொல்லிட்டீங்களா எல்லாத்தையும்? எனக்கு Yes, sir. ஏதோ 4 பேர் பேசுறீங்க, அவ்வளவுதான். இப்படித்தான் இருக்கும் நீ பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சாலும். நீ நாளைக்கே நீ ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, இந்த சாஃப்ட்வேர் யார் யூஸ் பண்ணுவா? ஏதோ ஒரு கம்பெனி யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர்ல என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு அவங்கள போய் கேட்டா சொல்லுவாங்களா? அவங்க சொல்லுவாங்க, பட் ரொம்ப வேகா இருக்கும். Let us say you are creating a billing software. You are creating a billing software. கம்பெனி இன்னைக்கு கண்ட்ரில ஜிஎஸ்டி இருக்கு, என்னென்னோ இருக்கு, எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி ஒரு பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றீங்க நீங்க. ஸோ கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டை தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க சர்வே எடுத்தீங்கன்னா ரெக்குவயர்மெண்ட்லாம் கிறிஸ்டல் கிளியராலாம் வராது. நீங்க தான் என்ன பண்ணணும், ரெக்குவயர்மெண்ட்டை ட்ரில் டவுன் பண்ணணும். கஸ்டமர் லாங்குவேஜ்ல இருந்து டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜுக்கு கொண்டு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் பில்டிங் குவாலிட்டி, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்னா என்னன்னா, கஸ்டமர் கொடுக்கக்கூடிய வேகான ரெக்குவயர்மெண்ட்டை நீங்க டெக்னிக்கல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டா நம்பர்ல கொண்டு வரும். All of you understand the meaning of first statement? Understanding customer requirement நம்பர்ல வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு எல்லோ பெல்ட் ட்ரைனிங்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க? 12 hours ட்ரைனிங் எதிர்பார்க்கறாங்க. அவன் 12 hours நம்ம வச்சிருக்கோம். 12ன்றது நம்பர். நிறைய எக்ஸாம்பிள் எதிர்பார்க்கறாங்க. அப்ப எத்தனை எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறீங்க? 112 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம். 112ன்றது நம்பர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லோ பெல்ட் ட்ரைனிங்ல குறைஞ்சது ஒரு 8 வீடியோ போடணும். ஸோ உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம நம்பர்ல கொண்டு வந்துட்டா, numbers make the requirement actionable. All of you understand first statement, understanding customer requirement. Next statement என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது குவாலிட்டியை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும், நம்ம குவாலிட்டி வேர்ல்டு கிளாஸ் ஆகணும்னா 4 ஸ்டெப் நம்ம கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் எந்த சிச்சுவேஷன்லயுமே. 2வது ஸ்டெப் என்னன்னா டிசைனிங். யாரோ ஒருத்தர் சொன்னீங்க, நான் டிசைன்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆக போறேன்னு. உங்களோட ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது? டிசைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணணும். கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட் எல்லாமே டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிகேஷனா வரணும். நான் பாட்டுக்கு சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு லேப்டாப் வேணும்னு, ஆனா லேப்டாப் ஸ்பெசிபிகேஷன் இல்லாம தயார் பண்ண முடியுமா? ஸ்கிரீன் சைஸ், ப்ராசஸர் ஸ்பீடு, ரேம் ஸ்பீடு, ஹார்ட் டிஸ்கோட ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே நம்பர்ஸ். am I right? நம்பர்ஸ் இல்லைன்னா டிசைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிகேஷன், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டிசைனிங், தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெவலப்பிங் ப்ராசஸ். தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது? டெவலப்பிங் ப்ராசஸ். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு காலேஜ் அப்படின்னா என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் தேவைப்படுது? டீச்சிங் ப்ராசஸ் தேவைப்படுது, லேர்னிங் ப்ராசஸ் தேவைப்படுது. நான் கூட உங்க காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா சேர்ந்தா ஜாயின் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? நானும்
உங்க காலேஜோட லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணணும். உங்க காலேஜோட டீச்சிங் ப்ராசஸ் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா அங்க ப்ராசஸ் இல்லைன்னா இருக்கும். இப்போ ஒரு ஐஐடிக்கு போறோம், ஐஐடிக்கு போனா டீச்சிங் ப்ராசஸ் அங்க எப்படிப்பா இருக்கும்? கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். அங்க போனா லேர்னிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்? இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். லேர்னிங் ப்ராசஸ் பெட்டரா வரணும்ன்றதுக்காக தான் லைப்ரரி இருக்கு காலேஜ். புரியுதா? லைப்ரரி இஸ் to improve the learning process as well as teaching process. அப்போ நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா we have to create processes. ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன என்ஷூர் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து n நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தயார் பண்ணா கூட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்ல என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ nth ப்ராடக்ட்ல அதே குவாலிட்டி இருக்கணும். Do you understand my language? நான் ஒரு 10,000 லேப்டாப் தயார் பண்றேன். நான் தயார் பண்ண முதல் லேப்டாப்பும் சரி 10,000வது லேப்டாப்பும் சரி என்ன குவாலிட்டியில இருக்கணும்? ஒரே குவாலிட்டியில இருக்கணும். ஒரே குவாலிட்டி. அந்த மாதிரி இருந்தாதான் கஸ்டமர் உன் ப்ராடக்ட நம்பி வாங்குவாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி நடக்கல அப்படின்னா என்னோட ப்ராசஸ் வந்து ஒர்த் இல்லைன்னு. புரியுதா? இதுக்கு பேரு தான் கேப்பபிலிட்டி. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? கேப்பபிலிட்டி. நாளைக்கு நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க, நீங்க தயார் பண்ற முதல் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 100th ப்ராடக்டும் எப்படி இருக்கணும்? சேமா இருக்கணும். இது சேமா இருக்கிறதுக்கு தான் உனக்கு மேன் பவர், இதுக்கு தான் மெஷினரி, இதுக்கு தான் உனக்கு எக்யூப்மெண்ட். இந்த பேசிக்கே நடக்கல அப்படின்னா அது நம்ம கம்பெனின்னு சொல்றதுக்கோ வந்து தகுதியே இல்லாத மாதிரி ஆயிடும். அப்ப பேசிக்கா என்ன தேவைப்படுது? ப்ராசஸ். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ நம்ம கண்டினியூஸா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும்? ப்ராசஸ கண்டினியூஸா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? சொல்லுங்க பாப்போம். கண்டினியூஸா இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? ஸ்கிராப் அதிகமா வரும் சார். கண்டினியூஸா இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னா நம்மளோட காம்படிட்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. கஸ்டமர்ஸோட ஹோப் நம்ம கம்பெனி விட்டு போயிடும் சார். எக்ஸாக்ட்லி. நம்ம கஸ்டமரை நம்மளே காம்படிட்டர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னா நம்ம காம்படிட்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவான். காம்படிட்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம கஸ்டமர்ல என்ன பண்ணிடுவான்? அவன் எடுத்துட்டு போயிடுவான். உன்னோட மார்க்கெட் ஷேர் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். உன் மார்க்கெட் ஷேர் குறைஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு யூ ஹேவ் டு வாக் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட். ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நோக்கியா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? சென்னையில ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி போட்டு பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நோக்கியா நம்பர் 1ல இருந்தாங்க. கரெக்டா? ஆனா நம்பர் 1ல இருந்து எப்படி அவன் மார்க்கெட் விட்டு வெளியே போயிட்டான்? ஆண்ட்ராய்டு சாஃப்ட்வேர் வந்து ப்ராப்ளம். அப்ப அந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்றது வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து அவன் வந்து ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணல. அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஓஎஸ் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டாப்டு த கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஏன்னா மார்க்கெட்ல கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட் மாறும் பொழுது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும். உதாரணத்துக்கு இப்ப திடீர்னு பாருங்க, இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் முன்னெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்லாம் நடக்கவே கிடையாது. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்லைன்ல நடக்குது. ரைட்? இல்ல இது ஆன்லைன்ல வந்ததுனால நாங்க அதுக்கெல்லாம் அடாப்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணவே முடியாது. So the same mistake Nokia did. As a result, Nokia was kicked out of the market. They lost the number 1 position. Number 1 positionல இருந்தவங்க இன்னைக்கு நம்பர் 10ல கூட இல்ல. நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையா? எஸ் சார். சோ அப்ப குவாலிட்டி அப்படின்றத நீங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா 4 விஷயம் தெளிவா இருக்கணும் உங்க கம்பெனில. ஃபர்ஸ்ட், கஸ்டமர் ரிக்வயர்மெண்ட்டை ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? ஸ்பெசிஃபிக்னா என்ன? நம்பர்ல வரணும். ஸ்பெசிஃபிக்னா நம்பர்ல வரணும். கஸ்டமரை கேட்டீங்கன்னா 10 நிமிஷம் பேசிட்டு போயிடுவாரு. ஆனா அது நமக்கு உதவாது. நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? எல்லாமே ஸ்பெசிபிகேஷனா வரணும். நம்பர்ல கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன? ஸ்பெசிபிகேஷன். நம்பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் யாரும் நம்மள்ட்ட ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. நீ கேட்ட நான் கொடுத்துட்டேன், கரெக்டா நான் சொல்லாமா இல்லையா? நீங்க கேட்டீங்க 8 GB RAM கேட்டீங்க, இந்த மொபைல் போன்ல 8 GB RAM இருக்கு, அவ்வளவுதான். நீ கேட்டதான் நான் கொடுத்துருக்கேன். அப்ப அங்க என்ன ஆம்பிக்யூட்டிக்கு இடம் இல்லாம போயிடும். ரைட்? அண்ட் தென் டிசைனிங், அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அதுதான் நம்ம கண்ட்ரோலிங் அண்ட் மேனேஜிங் த ப்ராசஸ்ன்றோம். கண்ட்ரோலிங் அண்ட் மேனேஜிங் த ப்ராசஸ். இந்த ரோலை பண்றவங்க இந்த பொசிஷனுக்கு தான் நான் உங்களை தயார்படுத்திக்கோங்கன்ற. நீங்க உங்களை இந்த பொசிஷனுக்கு தயார்படுத்திக்கலாம், டிசைனிங்கும் தயார்படுத்திக்கலாம், ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் தயார்படுத்திக்கலாம், இங்கேயும் தயார்படுத்திக்கலாம். இந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா உங்களோட காம்பன்சேஷன் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும்.
உங்க காம்பன்சேஷன் அட்ராக்டிவா இருக்கும். சேலரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி 30% ஹையர். நார்மலா ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு 40,000 per month பே பண்றாங்கன்னா, now if you are here you will be paid 55,000. அங்க என்ன எழுதிருக்கோம்? managing and controlling the process. But it doesn't mean that நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்க வேணாம்னு அவசியம் இல்லை. இன்ஜினியரிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஜினியரிங் இஸ் ஃபவுண்டேஷன். ஆனா கம்பெனிக்குள்ள அவங்க இமீடியட்டா உன்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு காரணம் யுவர் ஸ்கில் இன் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல், ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல், ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அப்ப அதுனா என்ன? ஆமா, ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல்னா என்ன, ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா என்ன, அதுதான் வந்து 6 Sigma. ரைட். ஸோ ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் த கீ டு இம்ப்ரூவிங் பிசினஸ் ரிசல்ட். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் த கீ டு இம்ப்ரூவிங் யுவர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. தட்ஸ் ஆல். இப்போ இமேஜின் யூ ஹவ் grown an orange tree. ஒரு ஆரஞ்சு ட்ரீ வளர்த்தீங்கன்னா அதுல என்ன ஃப்ரூட்டுப்பா கிடைக்கும்? ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் கட்டாயம் கிடைக்கும். உனக்கு திடீர்னு ஆப்பிள் தேவைப்படுது. இந்த ட்ரீல இருந்தே ஆப்பிள் கொண்டு வர முடியுமா நம்மளால? முடியாது. ஹைபிரிட் எல்லாம் பண்ணலாம். அது இருந்தாலும் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற ட்ரீல ஆரஞ்சு தான் வரும். ஆப்பிள் வேணும்னா புதுசா ஆப்பிள் ட்ரீ தான் நம்ம வளர்க்கணும். இதை தான் நம்ம ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்றோம். If you want to change the fruit, you must change the roots. If you want to change the fruit, you must change the roots. This is called process improvement. Similarly, in your business, if you want to change the results, you must change the process. Correct? Na solradhu. If you want to change the result, you must change the process, because same process can only give same result. மாற்றம் இல்லாத வரைக்கும் எதுவுமே மாறாது. நீ இப்ப எப்படி உன்னோட டெய்லி ஹேபிட்ஸ் வச்சிருக்கியோ இதே மாதிரி நீ உனக்கு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் இருந்தேன்னு வச்சுக்க, உன் லைஃப் இப்படிதான் இருக்கும். Am I correct? உங்க டெய்லி ஹேபிட்ஸை நல்ல விதமா மாத்துனீங்கன்னா உங்களோட ஃபியூச்சர் நல்ல விதமா மாறும். நம்ப முடியுதா இல்லையா? இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொல்றோம். ரைட்? மேத்தமேட்டிக்கலா இதை எப்படி சொல்ல போறோம்னா y = f of x. படிச்சிருக்கீங்களா? y = f of x ன்னு? y is a function of x. y is the output. x or the input. Input ஒழுங்கா இருந்தா output ஒழுங்கா வரும். Input ஒழுங்கா இல்லனா output வராது. All of you understand the equation? Yes, sir. Mathematically, y is called dependent variable because y is an output that depends on the input. அதனால தான் அது என்னன்னு சொல்றோம்? Dependent variable. But x are the input. Inputs are no under direct control. Inputs பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்டா நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஏன்னா இன்புட்டை கொடுக்கிறது யாரு? நம்ம தான். So the inputs are mathematically called independent variable. They do not depend on y. They do not depend on y, isn't it? Whereas y depend on x. அதனால y என்னன்னு சொல்றோம்? Dependent variable னு சொல்றோம். But x என்னன்னு சொல்றோம்? Independent. All of you understand the meaning why they are called dependent variable and independent variable? So y is your future. Y is your future. X are your habits. Y is your future. X are your habits. Your future depends on your habit. Correct? But your habits depends on your thoughts. Your habits depends on your thoughts. So நீங்க என்ன சிந்திக்கிறீங்க அவங்கள சரி பண்ணிக்கணும். நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ரிசல்ட் வந்து வொர்க் அவுட் ஆயிடும். So this is what is called first tool you are learning in 6 Sigma is y = f of x. எந்த சிச்சுவேஷனா இருந்தாலும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட மார்க் உங்க சிஜிபிஏ இப்ப எவ்வளவு இருக்கு? 83%. இப்போ 83%. இப்போ இந்த 83% தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து y. இந்த 83 நான் 90 மாத்தணும். நான் என்ன பண்ணணும்? ஸ்டடி டைம் இன்கிரீஸ் பண்ணு, ஃபோக்கஸ் ஸ்டடி டைமை இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க, லைப்ரரியில ஸ்பெண்ட் பண்ற டைமை இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க, குரூப் டிஸ்கஷன் டைமை இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க, இன்டராக்ஷன் வித் ப்ரொஃபசர்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க, எக்ஸ்போஷர் டு எக்ஸாம் ரிலேட்டட் क्वेश्चंसக்கு டைமை இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் பண்ணா என்ன ஆயிடும்? உங்களோட சிஜிபிஏ வந்து 83%ல இருந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்.
பட் இது எதுவுமே பண்ணாம ஒய் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னா இம்ப்ரூவ் ஆகாது. குறிப்பா உங்களுக்கு சிஜிபிஏ அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம், உங்களோட ஓவரால் பர்சன்டேஜ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம், அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து கிளாஸுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கரெக்டா இல்லப்பா உங்களுக்கு, அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அஃபெக்ட். அப்ப நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது என்னது, அட்டெண்டன்ஸை சரி பண்ணிக்கணும். ஆமா ரைட்? எடுத்த உடனே முதல் தடவை எல்லாம் புரியாதுப்பா, நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அந்த நோட்ஸை கோத்ரூ பண்ணணும். ரெண்டாவது தடவை கோத்ரூ பண்ணும்போது தான் பயங்கரமா புரியும். இப்போ இந்த எல்லோ பெல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமே ரெண்டாவது தடவை ரெக்கார்டிங் கொடுக்க போறோம். ரெக்கார்டிங் பாருங்களேன், எல்லாமே சூப்பரா புரியும். மூணாவது தடவை பார்க்கும்போது போர் அடிக்கும். எப்போ ஒரு விஷயம் போர் அடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கோ அப்போதான் நீ வந்து அதை மாஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போதும் அப்படிதான் நீங்க வந்து அவங்க அப்ரோச் வச்சுக்கணும். ஒரு புக் எடுத்து ஒரு லெசனை படிக்கும் போது உனக்கே போர் அடிக்கணும், இந்த லெசன் எனக்கு தெரியும்னு நீ சொல்லணும். தென் அந்த லெசனை நீ படிக்க வேண்டியதில்லை. ஸோ இதே மாதிரிதான் நீ கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுதும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். கம்பெனில என்ன ப்ராப்ளம் சார், ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜ் 10% ரிஜெக்ஷன். அப்ப ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒய்யா எக்ஸா சொல்லுங்க, ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒய்யா எக்ஸா? ஒய் சார். ஒய். தட் இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல். 10% ரிஜெக்ஷன் ஆகுது, நீ தான் அந்த இடத்துல கம்பெனி ஓனர்னு வச்சுக்க, உன் கண்ணுல ரத்தம் வரும் அப்படியே. ஏன்னா ப்ராஃபிட்டே எவ்வளவுதான், 5% தான் ப்ராஃபிட். ஆனா ரிஜெக்ஷன் எவ்வளவு ஆகுது, 10%. 1 கோடி ரூபாய்க்கு பிசினஸ் ஆனா 5 லட்சம் ரூபாய் தான் கிடைக்குது உனக்கு மாசம். புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? 5% என்னது, 1 crore டர்ன் ஓவர் ஆகுதுப்பா உன் கம்பெனில. ஆனா எவ்வளவு ப்ராஃபிட் நிக்குது உனக்கு மாசம் மாசம்? 5 lakhs. பட் ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஆகுது, 10%, 10 lakhs. Will you be happy or will you worry about the rejection percentage? அப்ப இந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜை கம்மி பண்றதுதான் சிக்ஸ் சிக்மா ப்ராஜெக்ட். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். நீங்க கம்பெனில போய் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும் பொழுதும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல தான் நீங்க ஒர்க் பண்றத கம்பெனி லைக் பண்ணுவோம். ஏன்னா கம்பெனி ஓனரை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கதான் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். என்னோட மந்த்லி இன்கம் 5 lakhs, பட் என்னோட ரிஜெக்ஷன்ஸ் வந்து 10 lakhsனா என்னோட ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கும்? முதல்ல ரிஜெக்ஷன் சைடு தான் சார் அது. நான் வந்து உனக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கறதெல்லாம் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட் என் கம்பெனிக்குள்ள வந்துட்டாங்க, இவங்களுக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேனா, இல்ல என்னோட ரிஜெக்ஷனை கம்மி பண்றதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன்? ரிஜெக்ஷனை கம்மி பண்ணுவேன். அதுல வேணா நீ லேர்ன் பண்ணிக்கோ. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த ரெடியூசிங் த ரிஜெக்ஷன் தான்ப்பா வந்து சிக்ஸ் சிக்மான்றது. அவ்வளவுதான்ப்பா. டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன் இஸ் சிக்ஸ் சிக்மா. இந்த சிக்ஸ் சிக்மா ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட் எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கும். ப்ராஜெக்ட் எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். சேலஞ்சே இல்லைன்னா அங்க எதுக்குப்பா இன்ஜினியரு? டு யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சேலஞ்சே இல்லைன்னா சாதாரண டிப்ளமோ ஹோல்டர், ஐடிஐ ஹோல்டர், இல்ல படிக்காத ஒருத்தனை என்ன பண்ணிடுவான்? சால்வ் பண்ணிடுவான். அப்ப நீ வந்து போய் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஒரு ப்ராஜெக்டை தான் நீ எடுக்கணும். மற்றவனுக்கு புரியாத விஷயம் உனக்கு புரியணும். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? மற்றவங்களை விட கொஞ்சம் அதிகமா லேர்ன் பண்ணணும், ஒரு படி மேல போகணும். அதுக்குதான் the first tool you are going to master is y equal to f of x. இதுல அவுட்புட் எது? y. இன்புட் எது? x. அவுட்புட் வேரியபிளுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்? டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இன்புட் வேரியபிளுக்கு மேக்ஸ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்? இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். சிக்ஸ் சிக்மால அவுட்புட் வேரியபிளை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள். இன்புட் வேரியபிள் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா predictor variable. All of you understand my language? இப்ப எல்லாரும் டீ பிரேக்ல ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு வந்தீங்க, கரெக்டா? காஃபி சாப்பிட்டீங்களாப்பா? காஃபியோ டீயோ சாப்பிட்டீங்களா? காஃபியோட டேஸ்ட் ஆஃப் த காஃபி அவுட்புட் வேரியபிளா இன்புட் வேரியபிளா? Taste of the coffee, is it an output variable or input variable? Output variable. Output variable. அப்ப input variable என்ன? Coffee taste. இந்த C type காஃபி பவுடர், காஃபி பவுடர், சுகர், மில்க், இன்னும் நல்லா இருக்கு, கண்டுபிடிங்க. எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு பார்ப்போம். வேற என்னெல்லாம் இன்புட் போகுது அதுல? டெம்பரேச்சர், காஃபி சூடா இருக்கணுமா இல்லையா? அப்புறம்
சர்க்கரை எல்லாம் போட்டு சரியா கலக்கணுமா இல்லையா? இது எல்லாத்தையும் கலக்கி சரியான டெம்பரேச்சர்ல, சரியான குவான்டிட்டில, சரியான டெம்பரேச்சர்ல, சரியான லெவல்ல உனக்கு கொடுத்தாதான் டேஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும். இது 100 பேர் கேண்டீனுக்கு போறீங்க, 100 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி காஃபி வரணுமா இல்லையா? 100 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி காஃபி வந்துச்சுன்னா அங்க ப்ராசஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். அங்க 100 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி காஃபி வரலன்னா செஃப் இருக்காருன்னா அர்த்தமே வழியா ப்ராசஸ் இல்ல. Do you understand my difference language? Yes, sir. ப்ராசஸ் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா 100 பேருக்கும் ஒரே டேஸ்ட்ல காஃபி வரும். ஒருத்தனுக்கு காஃபி நல்லா வருது, நல்லபடியா வருது, ஒருத்தனுக்கு காஃபி நல்லா இல்லைன்னா அங்க ப்ராசஸ் கிடையாது. யார் இருக்கிறது? செஃப் தான் இருக்காரு. புரியுதா? ப்ராசஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக். ப்ராசஸ் இல்லைன்னா ஆர்கனைசேஷன் இஸ் பீப்புள் சென்ட்ரிக். எது பெட்டர்? ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் இஸ் பெட்டர் ஆர் பீப்புள் சென்ட்ரிக் இஸ் பெட்டர்? ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக். செஃப் யாரா இருந்தாலும் எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட்ல ஒரு செஃப் வருவான், செகண்ட் ஷிஃப்ட்ல ஒரு செஃப் வருவான், நைட் ஷிஃப்ட்ல ஒரு செஃப் வருவான். ஆனா எல்லா ஷிஃப்ட்லயும் ப்ராசஸ் என்னதுதான்? அப்படி இருந்தாதான்ப்பா பிசினஸ் ஷைன் ஆகும். All of you understand the process improvement approach? ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல 2 விதமான டெர்மினாலஜி இருக்கு. ஒன்னு ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ், இன்னொன்னு ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்சி. ஒன்னு என்னது? ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ், இன்னொன்னு வந்து ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்சி. ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ்னா என்னன்னா என்னோட அவுட்புட் கரெக்டா வந்துச்சுன்னா ப்ராசஸ் இஸ் எஃபெக்டிவ். அவுட்புட் எப்படி வரணும்? கரெக்டா வரணும். எவ்ரி டைம் கரெக்டா வரணும். எப்படி வரணும் அவுட்புட்? எவ்ரி டைம் the output should be perfect and I should get the right output in the first attempt itself. அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்க ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவ். இப்ப நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன், நான் ஒரு கோடிங் எழுதுறேன், கோடிங் எழுதி முடிச்சு டெஸ்டிங் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெஸ்டிங் பண்ணும் பொழுதே என்னோட கோடிங் வந்து கரெக்டா ரிசல்ட் கொடுத்துச்சுன்னா என்னோட கோடிங் ப்ராசஸ் இஸ் எஃபெக்டிவ். ஆல் ஆஃப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீனிங் ஆஃப் எஃபெக்டிவ்னஸ்? உட்காந்து 10 நாள் 20 பேர் உட்காந்து கோடிங் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. நான் டெஸ்ட் பண்ணும்போது கோடிங்ல ரிசல்ட்டே வர மாட்டேங்குது. இப்போ என் கோடிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு? எஃபெக்டிவா இன்எஃபெக்டிவா? இன்எஃபெக்டிவ். நான் காஃபி போட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், காஃபி சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கு. அப்ப என் காஃபி மேக்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி? எஃபெக்டிவ். 100 பேருக்கு கொடுத்தா 100 பேரும் சூப்பரா இருக்குன்றான். பட் 100 பேருக்கு கொடுக்கும்போது 10 பேர் காஃபியை கீழே ஊத்திடுறான். என்னையா காஃபி இது அப்படின்றான். இப்ப என் ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவா இன்எஃபெக்டிவா? இன்எஃபெக்டிவ். 100 பேர் கிளாஸ் எடுக்கிறோம், 90 பேர் பாஸ் பண்ணிடுறான், 10 பேர் ஃபெயில் ஆயிடுறான். ப்ராசஸ் இஸ் இன்எஃபெக்டிவ். புரியுதா? அப்போ நீங்க ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவ்னா என்னன்னா அவுட்புட் ஃபெயிலியரே வரக்கூடாது, அவுட்புட்ல டிஃபெக்டே வரக்கூடாது. அவுட்புட்ல டிஃபெக்ட் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன? ப்ராசஸோட எஃபெக்டிவ்னஸ் தான். A process is considered ineffective if there are defects in your output. A process is considered effective if there are no defects in your output. All of you understand the meaning of effectiveness? Yes, sir. அடுத்தது எஃபிஷியன்சி. எஃபிஷியன்சினா என்னன்னா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும். ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும். இந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் நீங்க சரியான அளவுல கன்சியூம் பண்ணீங்கன்னா your process is considered efficient. Your process is considered efficient. நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ரிசோர்ஸ் சரியான அளவுல தான் கன்சியூம் பண்ணணும். If you over consume a resource, your process is considered inefficient. அதிகமா ரிசோர்ஸ் இன்புட் நிறைய எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேரு? inefficient. ஒரு காஃபி போடுறதுக்கு எத்தனை நிமிஷம் ஆகும்? ஒரு காஃபி போடுறதுக்கு 5 minutes. அதே காஃபி போடுறதுக்கு 20 நிமிஷம் தேவைப்படுது. ஒன்னால காஃபி அவுட்லெட் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ண முடியும்? ஒரு காஃபி போடுறதுக்கு 20 நிமிஷம் ஆச்சுன்னா காஃபி அவுட்லெட் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ண முடியுமா? நோ சார். அப்ப 20 நிமிஷம் எடுக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை? காஃபி நல்லா தான் இருக்கு 20 நிமிஷம் கழிச்சு வர்ற காஃபி. ஆனா கஸ்டமர் 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவானா ஒரு காஃபிக்காக? நோ சார்.
அப்போ 20 நிமிஷம் டைம் எடுத்தீங்கன்னா உங்க பிரச்சனை வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ்ல கிடையாது. ஏன்னா காஃபி நல்லா தான் வரப்போகுது. ஆனா பிரச்சனை எங்க இருக்கு? எஃபிஷியன்சில இருக்கு. எந்த ரிசோர்ஸை நீங்க அதிகமா கன்சியூம் பண்றீங்க? டைமை ஓவரா கன்சியூம் பண்றீங்க. நேரத்தை அதிகமா எடுத்தா கூட ஒரு தப்புன்னு சொல்றாங்க. அது தப்பாப்பா? அது அதிகமா டைம் எடுத்தா தப்பு தான். பிகாஸ் லைஃப் இஸ் லிமிடெட். லைஃப் இஸ் லிமிடெட். லைஃப்ன்றது என்னது? டைம் பிட்வீன் பர்த் அண்ட் டெத். இந்த நேரம் வந்து இவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு இருக்கு நேரம். அதுக்குள்ள நம்ம எதை செய்யணுமோ அதை கரெக்டா செய்யணும் இல்லையா? சோ இன் பிசினஸ் டைம் இஸ் ஆல்சோ a resource. ரா மெட்டீரியலை ஓவரா கன்சியூம் பண்றது, மெஷினரிஸை ஓவரா ரன் பண்றது, எம்ப்ளாயி வந்து 5 பேர் செய்யற வேலையை 10 பேர் வச்சு செய்யறது, நிறைய டைம் எடுத்துக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் என்ன எக்ஸாம்பிள்? இதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு? இதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு? inefficiency பேரு. ஒரு வேலையை inefficient செய்யறதை விட வேற எந்த பெரிய தப்பும் செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை. நம்ம செய்யற தப்புலயே பெரிய தப்பு என்னது? inefficient ஒரு வேலையை செய்யறது. வேலையை தப்பா செய்யறோம்னா நமக்கு எப்படி செய்யணும்னு தெரியல, புரியுதா? ஆனா inefficient செய்யறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்ன செய்யணும்னு நமக்கு தெரியும், ஆனா நம்ம அதை செய்ய மாட்டோம். Right? So we consume over resources. Resource அதிகமா கன்சியூம் பண்ணா அதுக்கு பேரு inefficiency பேரு. இந்த inefficiencyக்கு இன்னொரு இங்கிலீஷ்ல இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வேஸ்ட். inefficiencyக்கு இன்னொரு வார்த்தை என்னது? வேஸ்ட். All of you, do you understand what is waste? Waste na என்ன? Inefficiency. அப்ப defect na என்ன? Ineffectiveness. All of you understand? ஒரு ப்ராடக்ட்ல டிஃபெக்ட் வருதுன்னா அங்க அதுக்கு காரணம் வந்து அங்க இருக்கிற பீப்புள் கிடையாது. ப்ராசஸ் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க? இன்எஃபெக்டிவா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்? இப்ப நம்ம எல்லோ பெல்ட் ட்ரைனிங் முடிஞ்சு நாளைக்கு எக்ஸாம் வைக்க போறோம். எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிடுவீங்கப்பா அப்படின்னு நான் தைரியமா சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு? எஃபெக்டிவா இருக்கு. ஒருவேளை 10 பேர் பாஸ் பண்ண முடியல அப்பனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ப்ராசஸ் ineffective. ஆனா ப்ராசஸை கோ த்ரூ பண்ணணும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், be devoted to the process. அட்டெண்ட் பண்ணணும். அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. பட் அட்டெண்ட் பண்ணலனா ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. புரியுதா? ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கரெக்ட்லி. சிமிலர்லி உங்க கம்பெனில யூ டெவலப் ப்ராசஸ் இன் a way that every time the process is run, the output is now acceptable. Process is now effective. ரிஜெக்ஷனே வராது. அப்படி இருந்தா என்ன வராது? ரிஜெக்ஷனே வராது. ரிஜெக்ஷனே வராத சூழ்நிலை வந்துருச்சுன்னா now you have to minimize your cost. கரெக்டா? கம்பெனில டிஃபெக்ட் வராம ப்ராடக்ட் வரணும், அதை என்ஷூர் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்த கோல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் கம்மியாகணும். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் எஃபிஷியன்சி. இஃப் யூ ஆர் எஃபெக்டிவ், இஃப் யூ ஆர் எஃபிஷியன்ட், நீங்க உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் 5% கிடைச்சிரும். உங்களோட எஃபிஷியன்சிலையும் நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஒரு 10% கிடைக்கும். உங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் 5%ல இருந்து 15%க்கு போயிடும். 1 crore டர்ன் ஓவர் ஆச்சுன்னா 5 லட்ச ரூபா கிடைச்சிட்டு இருந்த கம்பெனில இப்ப எவ்வளவு கிடைக்கும்? 15 லட்சம் கிடைக்கும். இப்படித்தான் கம்பெனி படிப்படியா என்ன ஆகும்? டெவலப் ஆகி ஃபர்தர் லெவலுக்கு போகும். ஸோ இந்த 5%ல இருந்து 15% போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னும் ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இன்னும் 20% அந்த மாதிரிலாம் போவோம். அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். இது வரைக்கும் என் கம்பெனில 5 ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 50 ப்ராடக்ட் இருக்கும். ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோலாம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஃபுட்டு டெலிவரி தான் கொடுத்துட்டு இருந்தான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா புதுசா வந்து கிராசரிஸ்லாம் டெலிவரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். பாத்தீங்களா? ஏன்னா உன் பிசினஸ் என்ன எப்படி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு? ப்ராஃபிட்டபிளா போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கவனிச்சிங்களா? their business model has become profitable. They have improved the effectiveness. They have improved the efficiency. Every time அந்த மொபைல் ஆப்ல ஆர்டர் போட்டா அது என்ன டைம் சொல்லுதோ அந்த டைமுக்குள்ள ஃபுட் வந்துருதா இல்லையா? 30 நிமிஷத்துல உங்களோட ஃபுட் வில் பி டெலிவர்ட். அப்படி இல்லைன்னா ஃபுட் ஃப்ரீன்றான். ஆனா 20வது நிமிஷமே வந்து நம்ம கிட்ட ஃபுட்டை கொடுத்துட்றான். இதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம நினைச்சா கூட 20 நிமிஷத்துல வாங்கிட்டு வர முடியாது. இதுக்கு காரணம் என்ன? அங்க ப்ராசஸ் இருக்கு. ப்ராசஸ்க்கு தேவையான இன்புட் எல்லாம் சரியா வச்சிருக்கான். அந்த ஃபுட்டை எப்படி பேக்கிங் பண்றதுல இருந்து
அதை எப்படி டெலிவரி எடுத்துட்டு வரணும், எவ்ரிதிங் all the inputs are taken care. நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இல்லையாப்பா? ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவா இருக்கு, ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கு, பிசினஸ் ப்ராஃபிட்டபிளா ரன் ஆகுது. இப்ப என்ன பண்றான், அடுத்த வெர்டிகல் போயிடுறான். நான் உனக்கு எதை வேணா டெலிவரி பண்றேன்றான். உன்னோட லெட்டரை டெலிவரி பண்ணமா, நீ எதுக்கு போஸ்ட் ஆபீஸ் போற, என்கிட்டே கூட நானே டெலிவரி பண்ணிடுறேன். பண்றாங்களா இல்லையா? All now no, they are creating a win-win situation. நான் போய் ஒரு ஹோட்டல்ல போய் நின்னு ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வந்தா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 1 மணி நேரம் ஆகும். எனக்கு தேவை 2 இட்லி தான். நான் இங்க இருந்து ஹோட்டலுக்கு போய் 50 ரூபா கொடுத்து பேக்கிங் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல உட்காந்து சாப்பிடணும்னா 1 மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆகும். அதே வேலைய ஆல்மோஸ்ட் அதே எக்ஸ்பென்ஸ்ல 20 நிமிஷத்துக்கு வீட்டுக்கு வந்துருது எனக்கு ஃபுட்டு. Now it is win-win. I am ready to pay extra. இட்லி 50 ரூபா, டெலிவரி சார்ஜ் 20 ரூபா கொடுக்க தயார் நான். Hope all of you understand the meaning of effectiveness and efficiency. Ineffectiveness என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு பேர் என்ன? Ineffectiveness அதுக்கு பேர் என்ன? Defect. Inefficientனா அதுக்கு பேர் என்ன? Waste. ஒரு வேலைய பெட்டரா செய்ய முடியும்னா உடனடியா நீங்க அதை பெட்டரா மாத்திரணும். பெட்டரா செய்யறதுக்கு வழி இருந்தும் நீங்க மாத்தலனா நீங்க பண்ற வேலைக்கு பேர் என்னது? வேஸ்ட். ஒரு வேலையை செஞ்சு எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வரலன்னா அதுக்கு பேரு டிஃபெக்ட். இந்த டிஃபெக்டை சரி பண்றது 6 சிக்மா, வேஸ்ட்டை சரி பண்றது லீன். டிஃபெக்டை சரி பண்றது 6 சிக்மா, வேஸ்ட்டை சரி பண்றது லீன். இதுக்கு உண்டான மெத்தடாலஜி தான் DMAIC, டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ் அண்ட் கண்ட்ரோல். எல்லா கம்பெனிலையும் டிஃபெக்ட் இருக்கும், எல்லா கம்பெனிலையும் வேஸ்ட் இருக்கும். உங்க ப்ராஜெக்ட் ஒன்னு டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷனா இருக்கும், இல்லைன்னா என்னவா இருக்கும்? வேஸ்ட் ரிடக்ஷனா இருக்கும். Your project will be either defect reduction or waste reduction. நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட் என்னவா வேணா எடுத்துக்கோங்க. நீங்க உங்க லைப்ரரிக்கு போங்க, உங்களோட சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு 1000 ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த 1000 ரிப்போர்ட்ஸையும் நீங்க வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். எந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன், எந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் வேஸ்ட் ரிடக்ஷன். இந்த ரெண்டும் நீங்க வந்து இந்த 2 விஷயத்த மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் நீங்க எங்க போகலாம்? ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகலாம். நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நிறைய டிஃபெக்ட் வருதுப்பா, நீங்க புது ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணுவீங்களா இல்ல டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்களா? டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன்லாம் ஃபோக்கஸ். சரி, டிஃபெக்ட்லாம் கம்மி பண்ணிட்டீங்க, ப்ராடக்ட்லாம் சூப்பர் ஆயிடுச்சு, ஆனாலும் வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கம்மியா இருக்கு. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? வேஸ்ட் ரிடக்ஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க. ஏன் ரிசோர்ஸ் ஏன் நிறைய யூஸ் பண்றீங்க? சீக்கிரமா பண்ணுங்க, மேன் பவரை கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க, மெட்டீரியல் கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன உங்க ப்ராஃபிட்லாம் மேக்ஸிமம் ஆகும். இது ரெண்டும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டும் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அடுத்து நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போவீங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஒரு கம்பெனி ஓனரா திங்க் பண்ணுங்க. நீங்க எல்லாரும் ஃபைனல் இயர்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூ ஆர் நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். நீங்க என்ன பண்றீங்க? நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அப்ப நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன? புதுசா ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்றது நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். புதுசா ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றது நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். புதுசா ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்றது நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். புதுசா ஒரு கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணா நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். ஆனா ஒரு கம்பெனி நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகுதுன்னா அவங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். கம்பெனில ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ன்றது கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ராசஸ். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி வித் மீ. மார்க்கெட் ரிசர்ச்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் ரிசர்ச், நிறைய ரிசர்ச் நடக்கும். அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னது? லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். நீங்க ஃபைனல் இயர்ல ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க இல்லையா, அதோட டியூரேஷன் எவ்வளவு இருக்கும்? 3 months, 2 months, 3 months. அப்ப நீங்க ப்ராஜெக்ட் எந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணணும்னா ஒன்னு டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணணும், இல்லனா வேஸ்ட் ரிடக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணணும். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. 2 மாசத்துல போய் நான் ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றேன்னீங்கன்னா எடுத்தடுப்புலயே நீங்க தப்பு பண்றீங்க. 2 மாசத்துல எல்லாம் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ன்றது வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அதுல. ஆனா நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்றேன்னா அதுக்கு பதில் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ், வேஸ்ட் ரிடக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அதுல ரிசல்ட் கட்டாயம் வரும். பிகாஸ் 2 monthsல you can solve a problem. So generally effectiveness is very very important, right? Effectiveness no company would like to compromise, and efficiency every company would like to optimize. அப்ப இந்த எஃபிஷியன்சியை மேக்ஸிமைஸ் பண்றது தான் லீன்.
எஃபெக்டிவ்னஸை மேக்ஸிமைஸ் பண்றது தான் என்னது சிக்ஸ் சிக்மா. இந்த லீன் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா டொயோட்டோ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனில இருந்து வந்துச்சு. என்ன சார் டொயோட்டோ ஃபோர்டு அப்படின்னு சொல்றீங்க, இதெல்லாம் ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனி, நாங்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு உடனே விலகி ஓடாதீங்க. அந்த காலத்துல எல்லாமே ஒண்ணுதான் இருந்துச்சு, இத்தனை கோர்ஸே கிடையாது. உண்மையா இல்லையா நான் சொல்றது? ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், அப்புறம் டேட்டா அனாலிசிஸ் அப்படி இப்படின்னு டேட்டா சயின்ஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லா கோர்ஸும் எதுல இருந்தா வந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே எங்க இருந்தா வந்துச்சு? பேசிக்கா அந்த காலத்துல 3 கோர்ஸ் தான் இருந்துச்சு. 3 கோர்ஸ் தான் இருந்துச்சு. மேக்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு. மொத்தமே 3 கோர்ஸ் தான், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், சிவில். சரியா? அதோட ஸ்பெஷலைஸ்டு வெர்ஷன் தான் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லாம். அதனால சிக்ஸ் சிக்மா நம்ம இது வரைக்கும் பேசின சப்ஜெக்ட் எல்லா கம்பெனிலையும் அப்ளை ஆகும். நான் வந்து என்னோட கம்பெனி வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பத்தி நான் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. புரியுதா? ஆனா வந்து பேசிக்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஸோ டொயோட்டோ அப்படின்ற கம்பெனி தான் லீன் அப்படின்ற கான்செப்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இவங்களோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வேஸ்ட் ரிடக்ஷன், வேஸ்ட் எலிமினேஷன். வாட் இஸ் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் லீன்? வேஸ்ட் எலிமினேஷன். வேஸ்ட்டை எலிமினேட் பண்றதுக்கு இந்த கம்பெனில இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. இந்த பிரின்சிபல் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். இங்க பாரு, ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் என்னன்னா focus on value adding. Focus on value adding. The philosophy is focusing on value adding. Value adding na enna, நீங்க பண்ற வேலையை வந்து கஸ்டமர் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். நீங்க பண்ற வேலையை கஸ்டமர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். கஸ்டமர் வந்து ஒரு விஷயத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு அவர் பே பண்ண மாட்டார். ஸோ ஆல்வேஸ் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், நம்ம செய்யற வேலை கஸ்டமருக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனை கொடுக்குதா? கஸ்டமருக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனை கொடுத்தால் நம்ம செய்யற வேலை வந்து வேல்யூ ஆடிங். ஒருவேளை அது சாட்டிஸ்பாக்சனை கொடுக்காம டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்சனை கொடுத்தாலோ அல்லது ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்தாலோ அதுக்கு பேர் என்னது? வேஸ்ட். ஆல் ஆஃப் யூ டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் வேஸ்ட்? கஸ்டமருக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் கொடுக்கலனா அது வேஸ்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் என்னன்னா philosophy of value addition. First principle is philosophy of value addition. Second principle, right process will produce right result. இதுதான் நம்ம y equal to f of x ன்னு படிச்சோம். Third principle, develop people and partner. Fourth principle, systematic problem solving and organization learning. இந்த 4 பிரின்சிபல் உள்ளடக்கி அந்த கம்பெனிக்குள்ளேயே ஒரு சில சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணாங்க. அந்த சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் டொயோட்டோ ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம். இந்த டொயோட்டோ ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தை தான் நேம் மாத்தி இன்னைக்கு லீன் அப்படின்றாங்க. ஸோ லீன்னா என்னது? ரீநேமிங் ஆஃப் டொயோட்டோ ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம். So lean is all about identification and elimination of waste. Lean is all about identification and elimination of waste. இப்போ ஒரு காரை டிராஃபிக்கான இடத்துல ஓட்டுறதுக்கும் கிளீனான ஹைவேல ஓட்டுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிரைவ் பண்றது ஈஸி. ரெண்டாவது, டிரைவ் பண்ணா காரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா இருக்கும். கார் சுமாரா இருந்தா கூட காரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? சூப்பரா இருக்கும். இதுதான் லீன். லீன்ன்றது வந்து என்னன்னா, நம்ம கரெக்டா செய்யறதுமோ இல்லையோ தப்பு செய்யறத நிறுத்தணும் முதல்ல. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு வேலையை டிஃபெக்ட் ஃப்ரீயா செய்யறதுக்கு முன்னாடி வேலையை வேஸ்ட்ஃபுல்லா வச்சிருக்க கூடாது. முதல்ல நம்ம தப்பு, அதாவது நம்ம செய்யற ஒர்க்ல தவறான ப்ரொசீஜர்லாம் முதல்ல ரிமூவ் பண்ணிடணும். ப்ரொசீஜரை சரி பண்ணுங்க. வினோத்குமார், உங்க சைட்ல இருந்து நாய்ஸ் வருது. இப்ப நம்ம அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். முதல்ல தப்பா செய்யறத நிறுத்திடணும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் செய்யற வேலையில அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. இப்ப நீங்க இப்போ ஒரு அந்த பக்கம் கிரிக்கெட் பார்த்துக்கிட்டே இந்த பக்கம் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணா அவுட்புட் நல்லா வருமா? முதல்ல கிரிக்கெட் பாக்குறத நிறுத்தணும். ஏன்னா நம்ம இப்ப டைம் எதுக்கு கொடுத்துருக்கோம்? ட்ரைனிங்க்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? இந்த டைமை கரெக்டா நம்ம அதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு மேலேயும் அவுட்புட் வரலையா, சரி பண்ணிடலாம். அது டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ வேஸ்ட் இருக்கும் பொழுது டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் என்ன பேசுறேன்? புரியுதா? வேஸ்ட் இருக்கும் பொழுது டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன் பண்றது சிரமம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் டிஃபெக்ட்ஸ் செப்பரேட்லி, யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் வேஸ்ட் செப்பரேட்லி. Ultimately your process will be defect free as well as waste free. So ensuring defect free products is Six Sigma. Ensuring waste free operation is called lean. இது ரெண்டும் ஒண்ணா சேர்ந்துச்சுன்னா profitability will improve.
இது ஒண்ணா சேர்ந்ததுன்னா profitability will improve, right? So focus of the lean is reducing lead time ன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா reducing waste ன்னு சொல்லலாம். So lean எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டொயோட்டோ அப்படின்ற கம்பெனில இருந்து தான் வந்துச்சு. The roots of lean is originated from Toyota. அதே மாதிரி சிக்ஸ் சிக்மா எங்க இருந்து வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா மோட்டரோலா அப்படின்ற கம்பெனில இருந்து தான் வந்துச்சு. எங்க இருந்து வந்தது? மோட்டரோலா. அவங்க எதனால சிக்ஸ் சிக்மா அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிராஜுவலா அவங்களோட குவாலிட்டி வந்து கீழே போக ஆரம்பிச்சுது. ஏன் கீழே போக ஆரம்பிச்சதுன்னா ஜாப்பனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து மார்க்கெட்ல நல்லா வர ஆரம்பிச்சுது. காம்படிட்டர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாலே நம்ம டவுன் ஆகிறோன்றத நம்ம ஃபீல் ஆகணும். நான் சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா? காம்படிட்டர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணப்போ இப்போ நீயும் படிச்சுட்டே இருக்கீங்க, உன் ஃப்ரெண்டும் நீயும் படிக்கிற, உன் ஃப்ரெண்டும் படிக்கிறான், பக்கம் எல்லாம் ஒரே கிளாஸ் தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. நீ வந்து 80% மார்க் எடுத்திருக்க, பட் உன் ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% மார்க் எடுக்கிறான். ஸோ ஐம் நாட் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட். ஆனால் நீ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்துல அப்படின்னா 90% ஸ்கோர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்பொழுது நான் ஏன் 80 தான் ஸ்கோர் பண்ணேன்னு உன்னை கேள்வி கேட்க கத்துக்கணும். Do you understand? 80% நல்ல மார்க் தான் இன்னைக்கு. ஆனாலுமே if 90% is possible, then why did I score 80%? அப்ப நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு தானே அர்த்தம். இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து மோட்டரோலா they asked themselves. அவங்களாலே உணர முடிஞ்சுது. என்ன இது, நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்றோம், நம்மளை விட நிறைய மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் ஆகுது, நம்ம ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. So the quality is stinking. So this gave birth to the methodology called Six Sigma. So Six Sigma methodology என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி நம்ம வந்து டிஃபெக்ட் ஃப்ரீயா தயார் பண்றது. டிஃபெக்ட் வர்றதுனால தான் நம்ம குவாலிட்டி கீழே போகுது, கஸ்டமர் நம்மளை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றான். அப்ப டிஃபெக்ட் வராம எப்படி தயார் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு they developed a methodology. இங்க பாருங்க, மோட்டர் ஸ்மால் ஹிஸ்டரி அபவுட் மோட்டரோலா. கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் எவ்வளோன்னு பாருங்க, மேன் பவர், நம்பர் ஆஃப் லொகேஷன், சச் அ பிக் கம்பெனி. ஆனா அவங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் கீழே போயிட்டே இருக்கு. So this is the reason why Motorola adopted Six Sigma, right? அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ். அண்ட் ஏஷியா பிரவுன் பாவரி அப்படின்ற கம்பெனி, they were into robotics, இந்த மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் அவங்களும். அவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா look at the reason for them to adopt Six Sigma. Their performance is below average. அவங்க வந்து கம்பேர் பண்றாங்க வேர்ல்டு கிளாஸ் பர்ஃபார்மரையும் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி அவங்க என்னன்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க, பிலோ ஆவரேஜ்ன்றாங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ஐஐடி கூட கம்பேர் பண்ணணும். பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது? அது மாதிரி டோன்ட் ஜஸ்ட் கெட் கன்வீன்ஸ் நம்ம நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு முடிவு பண்றதை விட யூ பெஞ்ச்மார்க் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வித் த வேர்ல்டு கிளாஸ். அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிய வரும், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெரிய வரும். அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட், their defect levels are 60% higher than the competitor. Defect 60% கிடையாது, காம்படிட்டரை விட 60% எக்ஸ்ட்ரா, ரைட்? அண்ட் அவங்க ப்ராஃபிட், காம்படிட்டர் வந்து 10% எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட்ஸ் ஏர்ன் பண்றாங்களாம். How does it matter to you? காம்படிட்டர் எக்ஸ்ட்ரா 10% ப்ராஃபிட் சம்பாரிச்சா என்ன, லாஸ் ஆனா நமக்கு என்ன? காம்படிட்டர் நம்மளை விட ப்ராஃபிட்டபிளா பிசினஸ் ரன் பண்றாருன்னா நம்ம தப்பு பண்றதா தான் அர்த்தம். Please understand. These are the reasons for Asia Brown Boveri to adopt Six Sigma. And scenario number 3, General Electric. எல்லாருக்கும் தெரியும் General Electric, big company, General Electric Medical System, $4,500 million company and manpower, right? And இவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா they were into medical equipment. A particular scanner takes 3 minutes to complete the scanning process. நீங்க பெரிய ஸ்கேனிங் சென்டர்லாம் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லையா, எவ்வளவு டைம் ஆகுதான் ஒரு ஸ்கேனிங் பண்றதுக்கு? 3 நிமிஷம். ஆனா இதே சிமிலர் ஸ்கேனிங் காம்படிட்டர் ப்ராடக்ட்ல எவ்வளவு டைம் எடுக்குது? 30 seconds. Do you think quality improvement is essential here? இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல உங்க ப்ராடக்ட் 3 நிமிஷம் எடுக்குது ஸ்கேனிங், காம்படிட்டர் ப்ராடக்ட் 30 செகண்ட்ல முடியுது. நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மார்க்கெட்ல இருந்து வெளியே வர வேண்டியதான், ரைட்? அதை இன்னொரு ரீசன் வை தே ஆக்சுவலி அடாப்டட் சிக்ஸ் சிக்மான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்கேனர்ல வரக்கூடிய ஒரு பல்பு, இந்த பல்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா $60,000 அதோட காஸ்ட். கிட்டத்தட்ட 20 மில்லியன் பல்பு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது ஒரு வருஷத்துக்கு. கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க லாஸ் எவ்வளோன்னு.
அப்போ இது எதனால இவ்வளவு லாஸ் ஆகுது, இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக they adopted Six Sigma. இவங்க Six Sigma அடாப்ட் பண்ணதுனால என்ன நடந்துச்சு இந்த கம்பெனில எல்லாம்? $2.2 billion savings reported by Motorola, out of which மேனுஃபேக்சரிங்ல மட்டுமே 2.2 பில்லியன், நான் மேனுஃபேக்சரிங்ல 1 பில்லியன். யாரோ கேள்வி கேட்டுங்க, சார் மேனுஃபேக்சரிங்ல மட்டும் தான் சிக்ஸ் சிக்மாவா? நான் மேனுஃபேக்சரிங்ல எவ்வளவு சேவிங் பண்ணிருக்காங்க? $1 billion. நான் மேனுஃபேக்சரிங்னா என்ன? அக்கவுண்ட்ஸ், பில்லிங், பர்ச்சேஸ், சேல்ஸ், பேரோல் ப்ராசஸிங், மார்க்கெட்டிங், இது எல்லாமே வந்து நான் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ அங்க சிக்ஸ் சிக்மா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க கூட என்ன பண்ணலாம், அவங்க டீச்சிங் ப்ராசஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸ்ல சிக்ஸ் சிக்மா அடாப்ட் பண்ணலாம். எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து சூப்பரா இம்ப்ரூவ் பண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் எல்லாம் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே மாடல் எக்ஸாம்லேயே வந்துருமா வந்துடாதா? எக்ஸாம் ப்ராசஸ ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல வர்ற கொஸ்டின்லாம் நீ ஏற்கனவே மாடல் எக்ஸாம்ல எழுதியிருப்ப. அப்படி எழுதுனா நல்லது தானேப்பா நம்மளுக்கு. ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நீங்க பண்ணி பாருங்க. ஒரு நீங்க சிம்பிளா ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு ஒரு 3 months உங்க காலேஜ்லயே ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணுங்க, ரிசர்ச் பண்ணுங்க. பண்ணும் பொழுது டெஃபினட்டா உங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். சோ ஏபிபி என்ன பண்ணிருக்காங்க? 68% ரிடக்ஷன் இன் டிஃபெக்ட் லெவல், 30% reduction in production cost, $898 million saving each year. And General Electric, by spending $500 million, they got back $2 billion and $12 billion in 5 years. The numbers la இன்னைக்கு கூட பெரிய numbers, am I right? அந்த காலத்துல 1980லயே இவ்வளோ சேவிங்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப சிக்ஸ் சிக்மானா என்னன்னா, சிக்ஸ் சிக்மா is an operational excellence model. Six Sigma is an aggressive campaign to boost profitability in the organization, increase market share, improve customer satisfaction, using quality as the business focus. Right? So, benefits என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா customer satisfaction, cost reduction, legal compliance. And இதெல்லாம் நடக்கணும் கம்பெனிலனா ஒரு ஆளால முடியாது. நீங்க தான் கம்பெனி ஓனர். நீங்க ஒரு ஆள் நினைச்சா நடந்துருமாப்பா இது எல்லாமே? டிஃபெக்ட் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ், வேஸ்ட் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் ஒரு ஆள் நினைச்சா நடக்குமா, இல்ல எல்லாருமே நினைக்கணுமா? எல்லாருமே நினைக்கணும். எல்லாரையும் நினைக்க வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆபரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ். இப்ப நம்ம எல்லோ பெல்ட் ட்ரைனிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா போகணும்னாலும் நான் நினைச்சா மட்டும் நடந்துருமா? நாங்களும் கோஆபரேட் பண்ணோம். நீங்களும் கோஆபரேட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும். இதுல இருந்து ரிசல்ட் வர்றத கண்கூடா பார்க்க முடியும். அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸலன்ஸ், அதுக்கு பேர் தான் ஆபரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ். எல்லாரும் இன்வால்வ் ஆகணும். எல்லாரும் இன்வால்வ்மெண்ட்டை விட ஒரு படி மேல வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கமிட்மெண்ட்னா என்னது? ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணா மட்டும் போதாது, வீடியோ ஆன் பண்ணி அட்டன் பண்ணணும். வீடியோ ஆன் பண்ணி அட்டன் பண்ணா மட்டும் போதாது, நோட்ஸ் எடுக்கணும். நோட்ஸ் அட்டன் எடுத்தா மட்டும் போதாது, அந்த நோட்ஸை ஈவினிங் கோத்ரூ பண்ணி பார்க்கணும். நோட்ஸை கோத்ரூ பண்ணா மட்டும் போதாது, இந்த செஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி திருப்பி கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா, இந்த ரெக்கார்டிங்கும் என்ன பண்ணணும்? நீங்க சொல்லுங்க, இந்த ரெக்கார்டிங்கையும் திருப்பி கோத்ரூ பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா கமிட்மெண்ட்னு பேரு. ஸோ வி நீட் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன்வால்மெண்ட். இங்க கவனிங்க, இதெல்லாம் கம்பெனியில் நடக்கணும்னா எவ்ரி ஒன்ஸ் இன்வால்மெண்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட், லீடர்ஸ் கமிட்மெண்ட் இஸ் கிரிட்டிக்கல். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்க பாருங்க, அவேர்னஸ் லெவல், இதெல்லாம் நம்ம பேசுற சப்ஜெக்ட் லைஃபுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க எல்லாம் ஒயிட் பெல்ட்டா மாறுறீங்க. ஒயிட் பெல்ட்டுக்கு அர்த்தம் என்னதுப்பா? நம்ம பேசுற சப்ஜெக்ட் நம்ம லைஃபுக்கு ரொம்ப முக்கியம், நம்ம கம்பெனிக்கு ரொம்ப முக்கியம், நம்ம கஸ்டமருக்கு ரொம்ப முக்கியம், நம்ம எம்ப்ளாய்க்கு ரொம்ப முக்கியம், நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஒத்துக்க முடிஞ்சதுன்னா நீங்க என்ன மார்ட்டீங்கன்னு அர்த்தம்? ஒயிட் பெல்ட்டா மார்ட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒயிட் பெல்ட்டா மாறிட்டீங்க, ப்ராஜெக்ட் டீமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்து ப்ராஜெக்ட் டீமுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா, கரெக்டா ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லோ பெல்ட்னு அர்த்தம். நவ் யூ ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ப்ராஜெக்ட். நீங்க என்ன பண்றீங்க? இப்போ ப்ராஜெக்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க. ஆனா யாரோட கைடன்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க? கிரீன் பெல்ட்டோட கைடன்ஸ்ல. எப்படி நர்ஸ் வந்து டாக்டரோட கைடன்ஸ் பிரகாரம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ, நீங்க ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது கிரீன் பெல்ட்டோட கைடன்ஸ்ல தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும், இல்லைன்னா பிளாக் பெல்ட்டோட கைடன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ எல்லோ பெல்ட்ன்றது ஒரு ஃபார்மல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், ஒயிட் பெல்ட்ன்றது இன்ஃபார்மல். ஆனா எல்லோ பெல்ட்ன்றது ஃபார்மல். யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ சர்டிபிகேட் எல்லோ பெல்ட் அப்படின்னு. நீ போய் எல்லோ பெல்ட் அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்தனா உங்ககிட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துடும்.
கம்பெனிக்கு. ஓ இவர் எல்லோ பெல்ட் கேண்டிடேட்டா இவரு, அப்ப அந்த எதிர்பார்ப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல நீ இருக்கணும். அதுக்கு சில கரிக்குலம் டெவலப் பண்ணாங்க மோட்டரோலால. அந்த கரிக்குலம் தான் நம்ம இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ண போறோம். ரைட்டா? ஸோ அப்ப எல்லோ பெல்ட்ன்றது ஃபார்மல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், கொஞ்சம் QC டூல், சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனாலும் யூ டிபெண்ட் ஆன் கிரீன் அண்ட் பிளாக் பெல்ட் ஃபார் கைடன்ஸ். கிரீன் அண்ட் பிளாக்னா என்னன்னா யூ வில் லீட் த ப்ராஜெக்ட். கிரீன் அண்ட் பிளாக்னா என்ன? ப்ராஜெக்டை நீங்க லீட் பண்ணுவீங்க. ப்ராஜெக்டை நீங்க லீட் பண்ணுவீங்க. கிரீனுக்கும் பிளாக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தா பிளாக்கு, ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருந்துச்சுன்னா கிரீன். ஒரு கிரீன் பெல்ட் வந்து வருஷத்துக்கு 2 ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். ஆனா பிளாக் பெல்ட் வந்து வருஷத்துக்கு 8 ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட் யாருன்னா என்ன மாதிரி ஒரு ஆள். கம்பெனிக்கு தேவையான கிரீன் பெல்ட், பிளாக் பெல்ட், எல்லோ பெல்ட், ஒயிட் பெல்ட் இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் நடத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில சப்ஜெக்டை கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். மற்ற கம்பெனி எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? மென்டார் பண்ணணும். சார் ஒரு ஸ்மால் டவுட் சார். எஸ் எஸ் சார் இப்போ ஒவ்வொரு பெல்ட்டுக்கும் உள்ள டியூரேஷன் எவ்வளவு காலங்கள் எடுத்துக்கும் சார்? இப்போ நான் growth பண்றது. ஓகே, எல்லோ பெல்ட் வந்து 2 days 12 hours, கிரீன் பெல்ட் வந்து 4 days 24 hours, பிளாக் பெல்ட் வந்து 6 days 36 hours, மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட் வந்து 8 days 48 hours. ஆனா வந்து இது ஃபார்மல் ட்ரைனிங் தான். நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் மாஸ்டரி கெயின் பண்றதுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய. புரியுதா? 12 hours ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே நீங்க எல்லோ பெல்ட் நீங்க சொல்லிக்கலாம், கரெக்ட் தான். ஆனாலும் வந்து நீங்க அதை வந்து கண்டினியூஸா நீங்க அதுல வந்து என்ன பண்ணணும்? உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த டூல்ஸ்ல எல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் ஒர்க் பண்ணணும். ரைட்? சார் இப்போ எல்லோ பெல்ட்ஸ்ல வந்து இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ராஜெக்ட் இன்வால்வ் ஆகி ஜாயின் பண்ணி செய்ய முடியுமா சார்? பண்ண முடியும். நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ல ஹெல்ப் பண்ணலாம். ப்ராஜெக்ட்ல ஹெல்ப் பண்ணலாம். இப்ப கம்பெனில போய் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்களும் வந்து ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுவீங்க. ஆனா ப்ராஜெக்ட்டை லீட் பண்ண முடியாது. அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணலாமா சார்? ஆமா, ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் தான். நீங்க இன்டர்ன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஆக்சுவலி அது ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் தான். ஸோ ஆனா எல்லோ பெல்ட்ன்ற லெவல்ல போனாலே நீங்க உங்க கான்ட்ரிபியூஷன் பெட்டரா இருக்கிறத நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஓகே சார். சரி, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட்னா என்னன்னா, he will develop the yellow belt, green belt, black belt. He will mentor the team members. He will work closely with the project, top management of the company. The top management of the company தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ராஜெக்ட் சாம்பியன் சொல்லுவோம். ப்ராஜெக்ட் சாம்பியன் இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர். ப்ராஜெக்ட் சாம்பியன் அண்ட் ஸ்பான்சர்னு 2 பேர். எப்படி ஒரு குழந்தைக்கும் அப்பா அம்மா இருக்காங்களா இல்லையா? ஒரு குழந்தைக்கும் அப்பாவும் இருக்காங்க, அம்மாவும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் சாம்பியனும் இருக்கணும், ஸ்பான்சரும் இருக்கணும். ஸ்பான்சர் வந்து அப்பா மாதிரி, சாம்பியன் வந்து அம்மா மாதிரி. ஸ்பான்சர் என்ன பண்ணுவார்னா he gives the resource. ஸ்பான்சர் என்ன பண்ணுவாரு? he gives approval for the resource. சாம்பியன் என்ன பண்ணுவாரு? டைம் டு டைம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாவது சேலஞ்சஸ் வந்ததுன்னா சார்ட் அவுட் பண்ணுவார். Do all of you understand the difference between champion and sponsor? சாம்பியன் அப்படின்னா டைம் டு டைம் வர்ற பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவாரு. ஆனா ஸ்பான்சர்ன்றவர் யாரு? ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கறது, ஃபண்டு கொடுக்கறது, ரிசோர்ஸ் கொடுக்கறதுலாம் யாரோட ரோலு? ஸ்பான்சர். ரைட்? ஸோ இதுதான் நம்ம 2 பேரையும் சேர்த்தா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? 6 Sigma லீடர்ஷிப் டீம்ன்றோம். இப்போ இந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆனாதான் ப்ராஜெக்டை நம்ம டிரைவ் பண்ணும்பொழுது சக்சஸ்ஃபுல்லா ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும். ரைட்? இதைத்தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எல்லோ பெல்ட்டோட ரோல் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். டீம் மீட்டிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது, ஹெல்ப் வித் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டாஸ்க், மீட்டிங் வித் ப்ராஜெக்ட் லீடர்ஸ் ஃபார் ரிவ்யூ, மேக் ரெக்கமெண்டேஷன். இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் கிரீன் எல்லோ பெல்ட் பண்ணுவாங்க. கிரீன் என்ன பண்ணுவாங்க, பிளாக் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பான்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்றதுலாம் we'll be seeing it, right? So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Now it is time for your lunch, so I want to stop here. So நீங்க உங்க lunch, we will stop here for lunch. So any question you want to ask before we go for the lunch? So we were in this particular slide different belt level. இதுல yellow belt தான் நம்ம வேலை. நம்ம yellow beltனா என்னன்னா, நமக்கு 6 Sigma ஓட பேசிக் தெரியும். 6 Sigma is data driven, 6 Sigma is process centric, 6 Sigma is customer focused, 6 Sigma is all about defect reduction. டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால டேட்டால வந்து எரர் வரக்கூடாது. So we know the aspects of 6 Sigma project. அதனால we will be participating in a project, any improvement project as a team member. However, we work under the guidance of green or black belt. Independent-ஆ நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியாது. We always take the guidance from green and black belt, right? Now 6 Sigma na enna? 6 Sigma is a management philosophy to meet business objectives,
by reducing variation. என்ன திடீர்னு வேரியேஷன் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் வருது. வேரியேஷன் வருதுனாலே ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. வேரியேஷன் வருதுனாலே ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நீங்க உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நம்ம இந்த ட்ரைனிங் நடக்குது. ட்ரைனிங் முடிஞ்ச உடனே நான் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறேன். உங்க எக்ஸாம் மார்க் பார்க்குறேன். மார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் 90 மார்க். ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எவ்வளோ? 90. லாஸ்ட் மார்க் எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன், 85. இப்போ வேரியேஷன் எப்படி இருக்கு? ஜாஸ்தியா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? கம்மியா இருக்கு. கம்மியா இருக்கு. எல்லாருமே பாஸ் பண்ணிருக்கான். அப்ப வேரியேஷன் கம்மியா இருந்தாலே உனக்கு நல்ல ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும்னு அர்த்தம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சப்போஸ் இன்னொரு பேட்சுக்கு ட்ரைனிங் நடத்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் மார்க் 90, செகண்ட் லாஸ்ட் மார்க் 40. இப்போ வேரியேஷன் எப்படி இருக்கு? ஜாஸ்தியா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? அதிகமா இருக்கு. அதிகமா இருக்கு. இப்போ வேரியேஷன் அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆச்சு? 40 பாஸ் மார்க் எவ்வளோ? 50. 50க்கு கீழேயும் மார்க் எடுத்திருக்கான் ஆளு. அப்ப 50க்கு கீழே மார்க் எடுத்தா என்ன அர்த்தம்? பாஸா ஃபெயிலா? ஃபெயில். அதே மாதிரி உங்க ப்ராடக்ட்டை தயார் பண்ணும்போதும் சரி, சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணும்போதும் சரி, சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும்போதும் சரி, உங்க ப்ராசஸ் டேட்டால வேரியேஷன் வந்துச்சுனாலே, வேரியேஷன் வந்தாலே என்ன ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம்? ரிஜெக்ஷன் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். ஃபெயிலியர் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனாலதான் சிக்ஸ் சிக்மாவை என்னன்னு சொல்றோம்னா, இஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் பிலாசபி to meet business objective by reducing variation. வேரியேஷனை கம்மி பண்ணாலே நம்ம ரிசல்ட் எல்லாம் நம்ம டிஃபெக்ட்லாம் என்ன பண்ணிடலாம்? ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். All of you understand how variation is connected to defect? வேரியேஷன் அதிகமா இருந்தா டிஃபெக்ட் அதிகமாகும். So Six Sigma is a disciplined data driven methodology for decision making and process improvement. To improve the performance, we must decrease the variation and defects. இங்க பாருங்க, ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு. பொதுவா சிக்ஸ் சிக்மான்னு இல்லை, எந்த ஒரு அப்ரோச்சிலுமே ப்ராசஸை வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பெல் கர்வ்ல தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. தெரியாது. நிதேஷ் குமார், உங்க ஆடியோவை மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ராசஸ் வந்து பெல் கர்வ்ல தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. இந்த பெல் கர்வுக்கு பேர் வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ். பொதுவா எந்த டேட்டாவை நீங்க எடுத்து விஷுவலைஸ் பண்ணாலும் பெல் கர்வ் தான் வரும். என்னால ப்ரூவ் பண்ண முடியும். உங்க எல்லாரோட ஹைட்டை நான் டேட்டாவை எக்ஸல்ல டைப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை விஷுவலைஸ் பண்ணா எப்படி வந்துடும்? பெல் கர்வ் வந்துடும். என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா அப்படிதான். ஆவரேஜா எவ்வளவு ஹைட் இருப்பீங்க நீங்க எல்லாரும்? ஆவரேஜ் ஹைட் 175. சரி, 170 சென்டிமீட்டர் இருப்பீங்க ஆவரேஜா. சென்டர்ல வந்துடும். 170 மேக்ஸிமம் எவ்வளவு இருப்பீங்க ஹைட்? 175. சரி, 180. 180 இங்க வந்துடும். அதே மாதிரி 160 இங்க வந்துடும். 170 இங்க வந்துடும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாரோட ஹைட்டுமே 160ல இருந்து 180 தான் இருக்கும். 170 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பான். கர்வ் இங்க இடத்துல கொஞ்சம் உயரமா இருக்கு, தெரியுதா? சென்டர்ல தெரியலன்னா இங்க பாருங்க, சென்டர்ல எவ்வளவு உயரமா இருக்கு கர்வ். எப்பவுமே சென்டர்ல கர்வ் உயரமா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மர்ஸ் தான் நிறைய இருப்பாங்க எப்பவுமே. நான் சொல்றது லாஜிக்கா இல்லையா? ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மரை பாக்குறது ஈஸி, ஆனா அபோவ் ஆவரேஜை பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அபோவ் ஆவரேஜ் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த சிச்சுவேஷன், சில நேரங்களில் நமக்கு அபோவ் ஆவரேஜ் தேவைப்படும், சில நேரங்களில் நமக்கு வந்து ஆவரேஜ் தேவைப்படும், சில ரொம்ப ரேரா தான் நம்மளுக்கு வந்து பிலோ ஆவரேஜ் தேவைப்படும். ஸோ பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வில் பி அரவுண்ட் த ஆவரேஜ். இப்போ நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆவரேஜுக்கு பக்கமாக இருக்குன்னா பிரச்சனை வந்து நம்ம கிட்ட கிடையாது, ப்ராசஸ் கிட்ட இருக்குன்னு. ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நீங்க வந்து ஆவரேஜா உங்க கிளாஸ்ல வந்து ஒரு 70 மார்க் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கேன், நீயும் 70 மார்க் எடுத்துட்டேன்னா உன் மார்க்கை இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்கு உன் ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணாலே உன் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஆனா ஆவரேஜா 70 மார்க் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ்ல நீ மட்டும் 40 மார்க் எடுத்து ஃபெயில் ஆனா பிரச்சனை ப்ராசஸ்ல கிடையாது, எங்க இருக்கு? உங்ககிட்ட இருக்கு. இதுதான்ப்பா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். எப்பவுமே நம்ம கம்பெனில போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் பொழுது உங்க டேட்டா எப்படி இருக்கணும்னா நார்மலா இருக்கணும். அண்ட் டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம டேட்டா வந்து ஆவரேஜுக்கு கிட்ட இருக்கணும். ஆவரேஜ்ல இருந்து விலகி வந்தாலே பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். ஒரு கிளாஸ்ல 70 மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு டீச்சர் டீச் பண்றாங்க, ஆனா நீ 70 எடுக்கல, நீ 40 தான் எடுக்கிறனா அப்போ
நீ வந்து ப்ராசஸை சரியா ஃபாலோ பண்ணல. ப்ராசஸ் சரியா ஃபாலோ பண்ணலன்னா ப்ராசஸ் வந்து டிட்டோரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ப்ராசஸ் டிட்டோரியேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ப்ராப்ளம்னு சொல்றோம் கம்பெனில. அப்போ அந்த ப்ராசஸ் ஏன் டிட்டோரியேட் ஆச்சு, எதனால ஆச்சு, அதை நம்ம சரி பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராசஸ் இங்க பாருங்க 2 ப்ராசஸ் காமிச்சிருக்காங்க. ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வைடா இருக்கு. வைடா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், சென்டர்ல இருந்து விலகி வருதுன்னு அர்த்தம். கரெக்டா, சென்டர்ல இருந்து விலகி வருது. சென்டர்ல என்ன இருக்கு, ஆவரேஜ். ஆனா இன்னொரு ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு, நேரோவரா இருக்கு. நேரோவரா இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நிறைய டேட்டா வந்து சென்டர் கிட்ட இருந்தா தான் இந்த மாதிரி வரும். சென்டர்ல உயரமா வரும் கரு. எது நமக்கு நல்லது, சென்டர் உயரமா வர்றதுதான் நமக்கு நல்லது. உயரமா வருதுன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் நம்ம சொல்ற ப்ராசஸ் கரெக்டா கேட்கறான்னு அர்த்தம். கரெக்டா கேட்டானாலே நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம், இந்த சென்டரை நம்ம வந்து ஆவரேஜே நம்ம எங்க கொண்டு போய் நிறுத்திடலாம், 70ல இருந்து 90 கொண்டு போய் நிறுத்திடலாம். ஆவரேஜ் நான் 70ல இருந்து 90 கொண்டு போய் நிறுத்தினா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் எக்ஸலண்டா படிக்கிறாங்கன்னு தானே அர்த்தம். இதுதான் நம்ம வந்து கம்பெனில பண்ணணும். ஸோ இந்த 2 ப்ராசஸ்ல எது பெட்டர்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் தான் பெட்டர். ஏன் அப்படின்னா எல்லா டேட்டாவுமே வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற லிமிட்டுக்குள்ள வந்துடும். கஸ்டமர் எந்த ப்ராடக்டா இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க, டாலரன்ஸும் கொடுப்பாங்க. ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் நான் சொல்ற லாங்குவேஜ் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பெசிஃபிகேஷன், டாலரன்ஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் தயார் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ப்ராடக்ட் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பிளேட். இந்த பிளேட்ல வந்து திக்னஸ்ன்றது தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன். திக்னஸ் வந்து எனக்கு 100 mm வரணும். திக்னஸ் எவ்வளோ வரணும், 100 mm வரணும். 100 mm எக்ஸாக்டா 100 வராது. 100 + or - 0.5. அப்ப 100 + 0.5 தான் என்னது, அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். 100 - 0.5 தான் என்னது, லோயர் ஸ்பெக். அப்ப 99.5ல இருந்து 100.5க்குள்ள எந்த திக்னஸ் இருந்தாலும் கஸ்டமர் வந்து ஓகே பண்ணிடுவார். புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? இப்ப நம்ம என்டையர் கர்வு, நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு உள்ள இருந்தா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ற எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அக்செப்டட் பை த கஸ்டமர். ஆனா கர்வு வந்து வைடரா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு வெளியெல்லாம் போகும், 100.5க்குலாம் தாண்டி போகும். இந்த பக்கம் வந்து 99.5க்கு கீழே போகும். நீ எக்ஸாம் எழுதும் போது 50 மார்க்குக்கு கீழே போனா என்னன்னு சொல்றாங்க யூனிவர்சிட்டியில, ஃபெயில்னு சொல்றாங்களா இல்லையா? அப்போ ப்ராசஸை எப்படி டிசைன் பண்றாங்கன்னா லோயர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 50, அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 100. அப்போ உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடக்கிற பிரகாரம் ஆன் அன் ஆவரேஜ் 75 மார்க் ஈஸியா எடுத்துடலாம். ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டால எவ்வளவு மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும், 75 ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அதுலதான் என்ன பண்றாங்க, டாலரன்ஸ் வந்து +or -25 கொடுத்து லோயர் ஸ்பெக் அப்பர் ஸ்பெக்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த லோயர் ஸ்பெக்குக்கும் கீழே நீ போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோ, they will declare as fail. இதேதான் கம்பெனில கஸ்டமர், கம்பெனில யாரு வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டிசைட் பண்ணுவானா, கஸ்டமர். ஒரு லேப்டாப் வாங்குறோம், ரேம் ஸ்பீடு வந்து 16 GB ரேம்ன்றான், ஸ்பீடுன்றான். 16 GB னா எக்ஸாக்ட்டா 16 GB ஸ்பீடு கிடைக்குமா? +or - இருக்கும். அப்ப அந்த +or - போட்டீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு வந்து டாலரன்ஸ் தெரிய வரும். ஆனா எத்தனை லேப்டாப் வாங்கி பார்த்தாலும் ஆன் அன் ஆவரேஜ் எல்லாமே எங்க தான் இருக்கும், ரேம் ஸ்பீடு அந்த 16 GB தான் இருக்கும். ஸோ ப்ராசஸ் வைடரா இருந்தா ரிஜெக்ஷன் நடக்கும், ப்ராசஸ் நேரோவா இருந்தா ரிஜெக்ஷன் கம்மியா இருக்கும். ப்ராசஸ் நேரோவா இருந்தா கேப்பபிலிட்டி ஜாஸ்தி. கேப்பபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருந்தா நமக்கு ரிஜெக்ஷன்ஸ் வராது, ஃபெயிலியர் வராது, அண்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதுதான் வந்து லாஜிக் பிஹைண்ட் 6 சிக்மா. ஸோ அப்ப டிஃபெக்ட் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன, இந்த டிஃபெக்ட் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து வேரியேஷன். வேரியேஷன் எதுல தெரியும், டேட்டால தெரியும். வேரியேஷன் எதுல தெரியும், டேட்டால தெரியும். அப்ப டேட்டாவை ஒழுங்கா கலெக்ட் பண்ணோம்னா பிரச்சனையோட டெப்த்தை நம்ம டேட்டா மூலியமாவே தெரிஞ்சிடலாம். இதுதான் 6 சிக்மாவோட பேசிக், ரைட்? ஸோ 6 சிக்மான்றது என்னன்னா இட்ஸ் எ மெட்ரிக், இது ஒரு அளவுகோல். இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிக்மா லெவல்னு சொல்லுவோம். 6 சிக்மா லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்மா, 4 சிக்மா, 5 சிக்மான்னு இருக்கு. ஸோ சிக்மா லெவல் கூட கூட டிஃபெக்ட் ரேட்டு கம்மியாகும். சிக்மா லெவல் கூட கூட டிஃபெக்ட் ரேட்டு கம்மியாகும். ஒரு ப்ராசஸோட சிக்மா லெவல் வந்து 6ன்னு வந்துருச்சுன்னா டிஃபெக்ட் வந்து டெஃபினெட்லி வில் பி லெஸ் தென் 3.4 DPMO. எவ்வளவு வரும்ன்றாங்க, 3.4 DPMO. டிபிஎம்ஓனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிஃபெக்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இங்க உங்களுக்கு எழுதுறேன் நான், டிபிஎம்ஓ, டிபிஎம்ஓ. டிபிஎம்ஓனா என்ன, டிஃபெக்ட் பெர் மில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு ப்ராசஸ் 6 சிக்மா கேப்பபிலிட்டிக்கு வந்துருச்சுன்னா, ப்ராசஸ் 6 சிக்மா கேப்பபிலிட்டிக்கு வந்துருச்சுன்னா மேக்சிமம் எவ்வளவு ஃபெயிலியர் தான் நடக்கும்ன்றாங்க,
3.4 defects per million opportunity. 1 million product தயார் பண்ணா எவ்வளவு டிஃபெக்ட் வரும்? 3.4 டிஃபெக்ட் தான். 3.4. ரைட்? சோ இதுதான் 6 சிக்மா குவாலிட்டி. 3.4க்கு உள்ளதான் இருக்கணும், மேல போக கூடாது. 6 சிக்மா இஸ் a methodology. நம்ம ஒரு டிஃபெக்ட்டை ரெடியூஸ், ஒரு பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஒரு டிஃபெக்ட்டை கம்மி பண்ணணும்னா 6 சிக்மா gives a methodology. அந்த மெத்தடாலஜி என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம்? DMAIC, define, measure, analyze, improve, control. And 6 Sigma is a way of management. Companies like Amazon, Caterpillar, TCS, Infosys, இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா for key positions they hire 6 Sigma belts. முக்கியமான பொசிஷன்ஸ்க்குலாம் என்ன பண்ணுவாங்க? They hire 6 Sigma belts and they are paid higher salary and they are given promotions in preference. அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா 6 Sigmaவையும் career progressionையும் கனெக்ட் பண்றாங்க பெரிய கம்பெனில எல்லாம். ஸோ நீங்களும் வந்து அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிக்குள்ள என்ட்ரு ஆகணும்னு நினைச்சாலோ, ஆஃப்டர் என்ட்ரு ஆனதுக்கு அப்புறம் வேகமா வளரணும்னு நினைச்சாலோ, யூ ஷுட் ரெக்வயர் ஆல் தீஸ் பெல்ட் சர்டிபிகேஷன், ரைட்? ஸோ 6 சிக்மா இஸ் அ வே ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். 6 சிக்மா இஸ் அ பிலாசபி. இது வரைக்கும் நான் பேசின சப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து டெய்லி லைஃப்ல பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்க ஃபியூச்சர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், without any doubt. So 6 Sigma is a philosophy. So 6 Sigma is a metric. 6 Sigma is a methodology. மெத்தடாலஜில ரெண்டு இருக்கு. நான் டிமேக் பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். ஏன்னா டிமேக் இஸ் ஃபார் டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன், டிமேக் இஸ் ஃபார் வேஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஆனா இன்னொன்னு இருக்கு பாருங்க, டிமேட்வி. இது எதுக்குன்னா நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். இப்போ யாராவது நான் மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்றேன், இல்ல நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பண்றேன், இல்ல நான் வந்து ஒரு கோடிங் டெவலப் பண்றேன் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் கோ டு த மெத்தடாலஜி கால்டு DMADV. பொதுவா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஃபெக்ட் ஃப்ரீ ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் டிஃபெக்ட் ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தே மூவ் ஆன் டு நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்டா, ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஜெக்டா? லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். நீங்க 2 monthsல எல்லாம் DMADV ப்ராஜெக்ட் பண்றதுன்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அது பண்ணீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது, நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல தான் பண்ண முடியும். ஆனா டிஃபெக்ட் ரிடக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் 2 monthsல பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க எந்த மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணணும்? DMAIC தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ 6 Sigma is a way of management. கம்பெனி will have the hierarchy, yellow belt, green belt, இதெல்லாம் வந்து உள்ள ஃபெமிலியரா இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உள்ள இருக்குனாலே பெரிய கம்பெனி, பிரீமியம் கம்பெனி. அண்ட் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது, எல்லாமே பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் லெவல்ல இருக்கும், ரைட்? அண்ட் 6 Sigma is applied across all sectors. இங்க பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாரும் இருக்கீங்க, பட் த சப்ஜெக்ட் இஸ் காமன் டு ஆல். ஸோ 6 Sigma மெத்தடாலஜி என்ன சொல்லுது? டிஃபைன்னா என்ன? டிஃபைன்னா என்னன்னா a problem well defined is half done அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லையா? problem well defined is half done. பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கணும். நீ பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டியா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை நியூமெரிக்கலா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்? நியூமெரிக்கலா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்பர்ல சொல்ல முடியலனாலே அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு உனக்கு புரியலன்னா. all of you, do you understand? ப்ராப்ளத்தை நம்பர்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலே ப்ராப்ளம் டிஃபைன் ஆயிடுச்சு. ஆனா நம்பர் கொண்டு வர முடியலனாலே ப்ராப்ளமே புரியலன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ டிஃபைன் ஃபேஸோட அல்டிமேட் கோலே என்னன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம். ப்ராப்ளம்ன்றது ஒய்யா எக்ஸான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒய். ப்ராப்ளம்ன்றது என்னது? ஒய். ஸோ யூ மஸ்ட் டிஃபைன் யுவர் ஒய். அதுக்கப்புறம் தான் யூ மஸ்ட் மெஷர் யுவர் ஒய். அதுக்கப்புறம் யூ மஸ்ட் அனலைஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த எக்ஸ். யூ மஸ்ட் இம்ப்ரூவ் த எக்ஸ். யூ மஸ்ட் கண்ட்ரோல் த எக்ஸ். முதல் 2 ஃபேஸ் நம்ம ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கும்னா ஒய்ல இருக்கும். ஒய்ன்றது லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன். ஒய்ன்றது என்னது? அவுட்புட். அவுட்புட் சரியில்லை. அப்ப அந்த அவுட்புட் சரியில்லைன்னா என்ன? அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 2 ஃபேஸ், டிஃபைன் அண்ட் மெஷர். அதை சரி பண்றதுக்கு 3 ஃபேஸ், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ் அண்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ முதல் 2 ஃபேஸ்ல நம்ம எங்க ஃபோக்கஸ் பண்றோம்? ஒய்யா எக்ஸா? ஒய். அடுத்த 3 ஃபேஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? we are focusing on x. இதுதான் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடாலஜி. டிஃபைன்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ப்ராப்ளம், எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஒய் இன் நம்பர்ஸ். ப்ராப்ளத்தை எப்படி வரணும்? நம்பர்ல கொண்டு வரணும். நம்பர்ல கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அந்த 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 நம்பருக்கு பேர் என்னன்னா CTQ. அந்த நம்பருக்கு பேர் என்ன? CTQ. CTQன்னா என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. ஏன்னா 6 Sigma மோஸ்ட்லி வந்து குவாலிட்டி ப்ராப்ளத்தை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் டஸ் CTQ ஸ்டாண்ட் ஃபார்? CTQ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யாரா வரல? CTQ என்ன? கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. அந்த CTQலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை புரிஞ்சிருச்சு. பிரச்சனை புரிஞ்ச உடனே மெஷருக்கு போயிடலாம்.
மெஷருக்கு போன உடனே என்ன, இப்போ நல்லா கவனிங்க, நீங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு, உங்களை வந்து ஒரு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எடுங்கன்னு, கரெக்டா? டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு சில நம்பர்ஸை செக் பண்ணி பார்ப்பாரு. உங்க உங்க உடம்புல வந்து சுகர் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு, பிபி எவ்வளவு இருக்கு, பிளேட்லெட் கவுண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, ஒயிட் ஆர்பிசி அண்ட் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு, இது எல்லாமே நம்பர் தான். இந்த நம்பர் தான் வந்து சிடிக்யூ. இந்த நம்பர் சரியில்லைன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி நீங்க ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் ஒரு ப்ராசஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் எதுல தெரியும்னா ஒரு சில நம்பர்ல தெரியும். அப்போ அது எந்த நம்பரை பார்த்தா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இப்போ டாக்டர் வந்து ஒரு நீங்க கொடுக்குற ஹிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவார், டயக்னோஸ் பண்ண சொல்லுவார். அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து சரியான சிடிக்யூவை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சிடிக்யூ சரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை டெஃபினட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டயக்னோசிஸ். டாக்டர் எப்படி டயக்னைஸ் பண்றாரு அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம், மெஷர் பண்றோம். இப்போ சேலஞ்ச் என்னன்னா மெஷர் பண்ணும் பொழுது எரர் இல்லாம மெஷர் பண்ணணும். எரர் ரெண்டு விதமா வரும், ஒன்னு மெஷர்மெண்ட் எரர், இன்னொன்னு சாம்பிளிங் எரர். ரெண்டு விதமான எரர், மெஷர்மெண்ட் எரர், இன்னொன்னு சாம்பிளிங் எரர். மெஷர்மெண்ட் எரர் 10% இருக்கணும், சாம்பிளிங் எரர் 5% இருக்கணும். மெஷர்மெண்ட் எரர் எவ்வளவு அலௌடு, 10%, சாம்பிளிங் எரர் 5%. இந்த லிமிட்டை தாண்டி போகும் பொழுது உங்க டேட்டா will become invalid. All of you understand? இந்த எரரை தாண்டி போகும்போது டேட்டா will become invalid. டேட்டா இன்வாலிட்னு பொழுது ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் வந்துச்சா வரலையான்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. All of you understand the point? So அப்ப மெஷர்மெண்ட் எரரை எப்படி மெஷர் பண்றது, சாம்பிளிங் எரரை எப்படி மெஷர் பண்றது, இதுக்கு நம்ம என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் மெஷர் ஃபேஸ்ல பார்ப்பீங்க. ஒன்ஸ் மெஷர் ஃபேஸ்ல எரர் இல்லாம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம். அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பேஸ் லைன். வில் கால் இட் ஆஸ் பேஸ் லைன். இட் கேன் பி ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜ், இல்ல மெடிக்கல் வேர்ல்டுல சொல்லணும்னா இட் கேன் பி ஹையர் கொலஸ்ட்ரால் லெவல். கொலஸ்ட்ரால் லெவல் 200 தான் இருக்கணும், ஆனா உங்களுக்கு 260 இருக்கு. அப்போ ப்ராப்ளம் எவ்வளவு, ப்ராப்ளத்தோட இன்டென்சிட்டி உங்களுக்கு புரியுதா? நார்மல் ரேஞ்ச் எவ்வளோ, மேக்ஸிமம் அலௌட் இஸ் 200, பட் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் லெவல் 260 இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, 60 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. இதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம். இப்போ டிஃபைன்ல வந்து ப்ராப்ளத்தை நம்ம நியூமெரிக்கலா கொண்டு வந்துட்டோம். மெஷர்ல என்ன பண்ணிட்டோம், ப்ராப்ளத்தை மெஷர் பண்ணிட்டோம். மெஷர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேஸ் லைன் தெரிஞ்சிருச்சு. பேஸ் லைன்னா இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம், 260ல இருக்கோம். எங்க போனோம், 200க்கு உள்ள போனோம். அப்ப கேப் எவ்வளோ, 60. இந்த 60யை கம்மி பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணா நம்ம கொலஸ்ட்ரால் குறையும், ஐடியா கொடுங்க பாப்போம். என்ன பண்ணா நம்ம கொலஸ்ட்ரால் குறையும்? எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டயட் கண்ட்ரோல், ப்ராபப்ளி ஜங்க் ஃபுட்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் எக்ஸ். ஏன் எக்ஸ்ன்னு நான் சொல்றேன்னா அதெல்லாம் உங்க டைரக்ட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அதை சரி பண்ணீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் ஆட்டோமேட்டிக்கா 200 கீழே போயிடும். அப்போ எது பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன, நீங்க டயட் தப்பா வச்சிருக்கீங்களா, இல்ல ரொம்ப ஆயிலி ஃபுட் சாப்பிடுறீங்களா, இல்ல நீங்க சரியா தூங்க மாட்டீங்களா, இல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டீங்களா, எது வேணா ரூட் காஸா இருக்கலாம். அந்த ரூட் காஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் அனலைஸ் பேஸ். அனலைஸ் பேசி எல்லாருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் கூடி இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே காரணம் கிடையாது. எனக்கு கொலஸ்ட்ரால் கூடினதுக்கு காரணம் டயட்டு, உனக்கு கொலஸ்ட்ரால் கூடினதுக்கு காரணம் சரியா தூங்காதது, இன்னொருத்தருக்கு கொலஸ்ட்ரால் கூடினதுக்கு காரணம் ஃபுட்டு. புரியுதா உங்களுக்கு? மாறி மாறி இருக்கலாம். ஸோ ரூட் காஸ் ஒரே ப்ராப்ளம் தான், ரூட் காஸ் எப்படி இருக்கும், வேற வேற இருக்கும். அப்போ நம்ம எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஃபிக்ஸடா ரூட் காஸ் இதுதான் முடிவு பண்ண முடியாது. அந்தந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அந்தந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா ரூட் காஸ் தெரியும். ரூட் காஸ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ரூட் காஸை சரி பண்ணணும். இப்போ எனக்கு வந்து சரியா தூங்காதது தான் பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு நாளைக்கு 6 hours தான் தூங்குறேன், எனக்கு அதனால கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்போ எனக்கு என்ன சொல்யூஷனு, 6 hours தூக்கம் பத்தல சார், உங்களுக்கு 8 hours தூங்குங்க. சில பேருக்கு என்னவா இருக்கும், நல்லா தூங்குவான் ஆனா வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே இருக்காது. அப்போ அங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை எப்படி மெஷர் பண்றது, பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படிப்பா மெஷர் பண்ணலாம், யாராவது ஐடியா கொடுங்க போவோம். ஹவு டு மெஷர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம், கமான் சொல்லுங்க. ஹவு டு மெஷர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி.
கஷ்டமான கேள்வியா? சார் பாடி ஃபிட்னஸ் வச்சு கெஸ் பண்ணலாம் சார். பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி BMI சார். அது எல்லாமே ஒய். நான் எக்ஸா கேக்குறேன். எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறீங்க அப்படின்னு மெஷர் பண்ணலாமா ஒரு நாளைக்கு? எஸ் சார், பீடோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் சார். இப்பெல்லாம் ஸ்டெப் ட்ராக்கர்லாம் அதுவும் மொபைல் அப்ளிகேஷன் தான். ஸ்டெப் ட்ராக்கர் ஏதோ ஒன்று வச்சு எவ்வளவு நீங்க வந்து நடக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். இல்லைன்னா எவ்வளவு நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க, யுவர் எக்ஸசைசிங் டைம், மார்னிங் ஒர்க் அவுட் டைம், அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாத்தையும் அது மாதிரி நீங்க வந்து கரெக்ட். ஸோ இப்போ நீங்க ஒருவேளை உங்க ஸ்டெப்ஸ் வந்து 2000 ஸ்டெப்ஸ் தான் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாளைக்கு. உடனே நம்ம உங்களுக்கு கேலரிஸை உங்க கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு 5000 ஸ்டெப்ஸ் போங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ என்ன ஆகும்? உங்க எக்ஸை வந்து நம்ம இம்பாக்ட் பண்றோம். எக்ஸை இம்பாக்ட் பண்ணா கொலஸ்ட்ரால் என்ன ஆகும்? குறையும். ரைட். இப்போ எக்ஸை நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் இம்ப்ரூவ். இம்ப்ரூவ்னா என்ன? we are providing solution. Solution na enna? We are changing the x. All of you, do you understand what is the meaning of solution? Solution na enna? x a poi maathanom. x a change பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் மெடிக்கல் வேர்ல்டுல என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ட்ரீட்மெண்ட்னுவாங்க. டாக்டர் என்ன சொல்லுவாரு? நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னு. ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன பண்றாரு டாக்டர்? டாக்டர் வந்து x a சேஞ்ச் பண்றாரு. All of you, do you understand my language? Changing the axis treatment. நீங்களும் அதே தான் செய்யணும் கம்பெனில. அது பிரஷரா, டெம்பரேச்சரா, இல்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸா, இல்ல வோல்டேஜா, இல்ல கரண்டா, ஏதோ ஒண்ணு சேஞ்ச் பண்றீங்க. பண்ணீங்கன்னா சர்க்யூட் கரெக்டா இருக்கும். ஒரு 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 நீங்க ப்ராசஸர் போர்டு ஒன்று டிசைன் பண்ணிருக்கீங்கப்பா, ப்ராசஸர் வந்து சீக்கிரமா ஃபெயிலியர் ஆயிடுது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல போற கரண்ட் வந்து வேரியேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. கரண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போனாலோ கம்மியா போனாலோ ப்ராசஸர் என்ன ஆயிடும்? ஃபெயிலியர் ஆயிடும். ஐ எம் கரெக்ட் ஆர் நாட்? Yes or no? Yes sir. கரண்ட் ஜாஸ்தியா போகுது, கம்மியா என்ன அர்த்தம்? வேரியேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப வேரியேஷனை கம்மி பண்ணா உன் ப்ராசஸர் நல்லா ஒர்க் ஆகும். நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய டெலிவிஷன்ஸ், அப்புறம் லேப்டாப், டெஸ்க்டாப்லாம் வந்து திடீர்னு ஃபெயிலியர் ஆயிடும். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். கரண்ட் ஜாஸ்தியா போனாலோ கம்மி. ஸோ வேரியேஷன் இஸ் தி சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ப்ராப்ளம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ. பிசிக்கல் ப்ராடக்ட்டுக்கு அது ரொம்ப அப்ளை ஆகும். ரைட். ஸோ இம்ப்ரூவ்னா ஆப்டிமைசிங் த எக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொவைடிங் சொல்யூஷன். பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல்னா என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் கூடுச்சு, இப்போ நீங்க கம்மி பண்ணிட்டீங்க. கம்மி பண்ணதுக்கு அப்புறமும் உங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்ல நிறுத்திடலாமா? கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். அதுக்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல். மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோல் கிரிட்டிக்கல் எக்ஸ். அப்ப முதல் 2 ஃபேஸ்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கு? ஒய்ல இருக்கு. 3வது 4வது 5வது ஃபேஸ்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கு? எக்ஸ்ல இருக்கு. ஒய்ன்றது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், எக்ஸ்ன்றது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ஒய் எது எக்ஸ் எது அப்படின்னு கிளாரிட்டி கரெக்டா இருக்கணும். இது தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ராப்ளம் நம்மளால சால்வ் பண்ணவே முடியாது. ரைட். ஸோ இங்க பாருங்க, பிஎம்ஐ, ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர், கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எல்லாமே ஒய்யா எக்ஸாப்பா? இதெல்லாம் ஒய்யா எக்ஸா? இதெல்லாம் எக்ஸா? அப்ப நீங்க உங்களோட சுகர் லெவலை நீங்களே மாத்திக்க முடியுமா? டைரக்டா மாத்த முடியாது இல்லையா? இது எல்லாமே ஒய். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவலை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து உங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, உங்க ஃபுட், இதை தான் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இங்க எழுதிருக்கிறது எல்லாமே என்னது? ஒய் சரியில்லைன்னா ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆயிடும். ரொம்ப நாளைக்கு உயிரோட இருக்க முடியாது. ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் த எக்ஸ் so that you take care of your y, so that you take care of your z. Z is your long-term result. Z is your business result. Y variables are the process output. X variable are the process input. இந்த அப்ரோச்சுக்கு பேர் தான் 6 Sigma methodology. இதுல எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு? 5 ஃபேஸ் இருக்கு. டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் டிஃபைன். டிஃபைன் ஃபேஸை 3 ஸ்டெப்பா பிரிச்சிருக்கோம். நாங்க மெஷர் ஃபேஸை 3 ஸ்டெப்பா பிரிச்சிருக்கோம். அப்பதான் உனக்கு கிளியரா புரியும். ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு? 5 ஃபேஸ். ஒரு ஃபேஸ்ல எத்தனை ஸ்டெப் இருக்கு? 3 ஸ்டெப். அப்போ மொத்தமா எத்தனை ஸ்டெப் வரும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல? சொல்லுங்கப்பா. 5 ஃபேஸ். ஒரு ஃபேஸ்
15 ஸ்டெப். இந்த 15 ஸ்டெப்பை நீங்க லேர்ன் பண்ணி மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் அன் எல்லோ பெல்ட். 15 ஸ்டெப், ஒரு ஸ்டெப்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். இங்க பாருங்க, ஜெனரேட் ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ். கம்பெனிக்குள்ள போனோன்னு என்ன பண்ணோம்? ப்ராஜெக்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ப்ராஜெக்ட்னா என்ன? இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்க இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? அதுக்கு நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு யூஸ் சர்டன் டூல்ஸ். என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? CTQ ட்ரீன்னு ஒரு டூல் இருக்கு, உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்க அடுத்த செஷன்ல. What is the tool that can help you to understand the improvement opportunity? CTQ tree. CTQ na critical to quality. இந்த tree இந்த tool மூலமா you can identify projects. அதுக்கப்புறமா நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா எந்த ப்ராஜெக்ட் பெஸ்ட்னு செலக்ட் பண்ணணும். இது வந்து yellow belt ஓட ஜாப் கிடையாது. இது வந்து people at the black belt level they will do. So இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறதில்ல. அதே மாதிரி ஸ்டெப் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலைஸ் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் அண்ட் ஹை லெவல் ப்ராசஸ் மேப். இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். 3 மாசத்துக்குள்ள ப்ராஜெக்டை முடிக்கணும். டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பட்ஜெட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ப்ராஜெக்டை நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? அதுக்கு யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் டூல் கால்டு ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டரும் CTQ ட்ரீ அப்புறம் பேரட்டோ ஒரு 3 டூல் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இன் த டிஃபைன் ஃபேஸ் so that you will know how to start a project when you are in a company, when you are in an industry. Project idea generation la irundhe reporters generation varaikum, documenting the solution, benefits, handing over the process back to the process owner, project closure, celebrating the success of the project, everything is documented as a step by step methodology. பாருங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து செலிப்ரேஷன் வரைக்கும் எத்தனை ஸ்டெப் இருக்கு? மொத்தம் 15 ஸ்டெப். இந்த 15 ஸ்டெப் ஒழுங்கா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா டிஃபெக்டை கம்மி பண்ணிடலாம், வேஸ்டையும் கம்மி பண்ணிடலாம். இதனால பிசினஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ டிஃபைன் ஃபேஸ்ல என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் நீங்க படிக்கணும், மெஷர் ஃபேஸ்ல என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் நீங்க படிக்கணும், அனலைஸ்ல என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் தேவை, இம்ப்ரூவ்ல என்ன தேவை, கண்ட்ரோல்ல தேவை, இதை நான் ஓரளவுக்கு மேப் பண்ணியிருக்கோம். மெஜாரிட்டி இந்த டூல்ஸ் இருந்தாலே போதும். அண்ட் இது எல்லாமே நீங்க உடனே மாஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் படிப்படியா நீங்க மாஸ்டர் பண்ணியே ஆகணும். பண்ணும் பொழுது எந்த கம்பெனில போய் நீங்க ஒர்க் பண்ணும் பொழுதும் யூ வில் ஃபீல் ஹைலி கம்ஃபர்டபுள், ரைட்? அண்ட் உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்லயும் வந்து 1 or 2 டூல்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும். யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் ரிசல்ட். ஸோ 6 Sigma வந்து எவால்வ்டு ஃப்ரம் அ கம்பெனி கால்டு மோட்டரோலா. மோட்டரோலால இருந்த ஒரு இன்ஜினியர் பெல் ஸ்மித். சார் டவுட் சார். எஸ் சார், இப்போ நீங்க முன்னாடி ஒரு டூல்ஸ் காமிச்சீங்களா சார் இந்த ஸ்லைட்ல? ம் இதுல ஆனா மோஸ்டெல்லாம் ஜாப்பனீஸா இருக்கு சார். ஆனா மோட்டரோலா வந்து உங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் இல்ல சார். இது எது ஜாப்பனீஸ் இதுல நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல அந்த ஹோஷின் ஒன்னு இருந்துச்சு, கனோன் இருக்கு, அதெல்லாம் கேக்குறேன். ஆமா ஹோஷின், TPM, வெரி குட். அப்புறம் கைசன், அதெல்லாம் ஜாப்பனீஸ் தான் சார். வெரி குட் பாயிண்ட், கரெக்டா சொல்றீங்க. இது எல்லாமே ஜாப்பனீஸ் தான். இந்த ஜாப்பனீஸ் டூல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லீன்ல வரும், லீன் டூல்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து இன்டெகிரேட்டடா தான் யூஸ் பண்றோம் லீன் 6 Sigmaன்னு. 6 Sigmaன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஜாப்பனீஸ் டூல்ஸ்லாம் வராது. பட் லீன் 6 Sigmaன்னு சொல்லும் பொழுது you have a certain lean tools, you have certain 6 Sigma tools. 6 Sigma tools ன்றது general tools தான். But you rightly pointed out Kaizen, Poke, and the Hoshin planning, இது எல்லாமே வந்து Japanese concept தான். Correct. So Japanese tools. So Bill Smith, who is an engineer in Motorola, he is today known as father of 6 Sigma. இவரும் மைக்கேல் காரி, இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து தான் 6 Sigma methodology வந்து introduce பண்ணாங்க. Right? Focus of 6 Sigma. What is your answer? Focus of 6 Sigma is defect reduction or lead time reduction? Come on, all of you. What is your option? Focus of 6 Sigma, defect reduction or lead time reduction? Defect reduction. Very good, defect reduction. An organization want to improve their products. Which methodology they will use? TMAC or DMADV? ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணனும்னா DMAC. புதுசா ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணனும்னா DMADV. அண்ட் இந்த DMADV மெத்தட்ல நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிசைன் ஃபார் 6 Sigma. If you use DMADV for new product development, it is called design for 6 Sigma. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to understand the define phase in detail. All of you understand what is our next topic? We are going to understand define phase in detail. So define phaseல நம்மளோட கோல் என்னன்னு நான் சொல்லிறேன், கேட்டுக்கோங்க. நீங்க வந்து you have to submit a
ப்ரொபோசல் ஃபார் ப்ராஜெக்ட். ஒரு கம்பெனியில் போனீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் டைம் எடுத்துக்கோங்க. முதல்ல இருக்கிறத ஸ்டடி பண்ணுங்க. அங்கே என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்னெல்லாம் அங்கே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, அதுக்கு வந்து சிடிக்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும், யூ மஸ்ட் ஐடென்டிஃபை சிடிக்யூ. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் an எக்ஸிகியூஷன் பிளான். 3 மாசத்துல எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹேவ் டு கிரியேட் an எக்ஸிகியூஷன் பிளான். இஃப் த எக்ஸிகியூஷன் பிளான் ரெடி பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு. அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் வந்து அப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா டிஃபைன் ஃபேஸ் இஸ் டன். ஆல் ஆஃப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டிஃபைன் ஃபேஸோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, நீங்க சப்மிட் பண்ற ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் வந்து அப்ரூவ்ட். So the output or the outcome or the deliverable from the defined phase is approved project charter. எப்படி ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் எழுதுறது, எப்படி அதுக்கு நம்ம வந்து அப்ரூவ் வாங்குறது, நம்மள ஏதாவது கிராஸ் கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க அந்நேரம், நீ ஏதாவது சப்மிட் பண்ணனா அந்நேரம் எப்படி அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்றது, that is going to be the objective of defined phase. It is not a one man show, it is a team work. நீங்க உடனே எல்லாம் போய் கம்பெனில நீங்க தான் பண்ண போறீங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. There will be a team. As a team, you should be able to answer all these questions. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னா டோல்கேட் ரிவ்யூ அப்படின்னுவாங்க. தம்பி ப்ராஜெக்ட் பண்றேன்னு சொல்றீங்க, ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா வந்து இவ்வளோ மேன் பவர் தேவைப்படுது, இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது, நாங்கள் ரிசோர்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம், பட் கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட், இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்களா, கேட்க மாட்டாங்களா? அதுக்கு பேர் தான் பிஸ்னஸ் கேஸ். அதுக்கு பேர் தான் என்ன, பிஸ்னஸ் கேஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க இப்போ தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. அண்ட் ஃபார் தட் வி ஹாவ் அனதர் ட்ரைனர் வித் அஸ், மிஸ்டர் வினோத் சங்கரன், ரைட்? ஸோ ஷால் வி ப்ரொசீட் வித் த டிஃபைன் ஃபேஸ்? ஆல் ஆஃப் யூ கேன் யூ ஜஸ்ட் Yes, sir. Okay. give என்ன சொல்றது, can you indicate your readiness with some kind of thumbs up? ஆல்ரெடி ஒரு thumbs up வந்துச்சு. எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்கன்னு பாப்போம் டிஃபைன் ஃபேஸ் கத்துக்கிறதுக்கு. எத்தனை? 1 2 3 4 5 6 7 thumbs up பாக்குறேன் நான். 8 இந்த பேஜ்ல கொஞ்சம் இருக்கு, ஒரு 7 7 14 3 பேஜுக்கு போனா 21 பேர் ரெடியா இருக்கீங்க. மீதி 29 பேர் என்ன பண்றீங்க? சாப்பிட்டு கொஞ்சம் one by one வருது. சரி சரி. ரைட், ஓவர் டு Okay, great. Thank you for your thumbs up. Warm welcome. Sherry, so far how was the topic? Interesting, very anxious. எப்படி எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? டாபிக் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? அதோ you are very anxious to learn, அதோ கொஞ்சம் எப்படி இருக்கு? கஷ்டமா இருக்கா? Interesting இருக்கு. Okay. Great. So we are moving on to our topic, which is define phase. So define phase, what is the purpose of define? Just யாரா சொல்ல முடியுமா எதுக்கு define phase? 5 phase சொன்னா இல்லையா அப்ப சார்? அல்ல define phase எதுக்கு? ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு, அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு, அப்புறம் சூப்பர். ப்ராஜெக்ட் சார்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணுது. Super. Fantastic. Okay. So define phase basically நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are defining the problem. Okay. First of all, you have to define the problem. Then only the problem can be measured. அதுக்கப்புறம் தான் அது அனலைஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் we can go for improve then control. Okay. So define phase, the major activity is to identify and define clearly what is the problem, how long this problem is going on. நீங்க ஒரு கம்பெனில போறீங்க, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் போறீங்க, you are going to take up one project. So how long this problem is going on, or is it suddenly happened, or it is there for quite some time, right? அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் you are exactly defining the problem. Then you are taking up with the management. அதுக்கு தான் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்னு சார் சொன்னாங்க, கரெக்டா? சரி. ஸோ நம்ம அந்த டிஃபைன் ஃபேஸ்ல தான் நம்ம ஸ்டார்டிங் வித் டிஃபைன் ஃபேஸ். ஓகே. ஸோ year one tool is called CTQ. What is that? CTQ, right? CTQ means critical to quality. Correct. So காலையில நம்ம when we introduced, we asked someone of you, okay, என்ன கேட்டா, what do you want out of this program? அப்படி கேட்டா இல்லையா? Correct? அப்படி ஒரு question கேட்டா இல்லையா? Yes sir. So some of you told that Six Sigma, I think somebody from LMW worked, Lakshmi Mills. யார் அது? Somebody was the Gauri Shankar, na?
You were working in correct. Somebody was working in LMW. He said that he heard about Six Sigma, but he wants to know more. Some people asked that you don't have any idea about Six Sigma. So in the 2 days, you are going to learn it, right? What you are going to out of Six Sigma, what you are going to achieve. So these are all some of the questions you asked. Correct? Correct? Like getting yeah. Okay. Yeah. So what is that actually? For us, it is a voice of the customer, right? If training you are the customer, right? You are the person who is going to receive whatever I am giving the lecture, correct? Yes or no? Correct, na? So we are actually actually we are capturing the voice of the customer, right? What we were doing? Voice of the customer, because you are the customer, right? So voice of the customer we captured, but is it measurable? It is not measurable, right? Somebody told that I want to know Six Sigma, somebody told that what is the outcome, what is different questions you ask. But then I want to convert it to more measurable term, right? So for that, what we will do as a trainees, what we will do, we will make up a program customized to your requirement. That is define, measure, analyze, improve, control. We are making customized to your requirement. Customized to your requirement meaning for students. Okay. In the Anji phase, how we can take it for students, right? Then only you will get satisfied, right? If we are taking the class for for a corporate, the way which we are taking the class, the exactly same way if we are taking the class for you, sometimes you will not follow us properly because you are not gone to industry. It is not your fault. You got fault, but sometime it's because you are not. Those people are already there in the industry for quite some time. So different method. Whereas you people are students, right? You people are the future generation of the country, right? So different. So we are customizing the program, right, for your purpose, correct? So there are people from mechanical engineering, then EEE, I suppose. Then there are from electrical, from computer engineering. All that different branches of people are there, right? So நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லணும், கரெக்டா? இல்லாம ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இதெல்லாம் சொன்னா ஃபினான்ஸ் இதெல்லாம் சொன்னா மேபி யூ வில் நாட் follow us properly, correct? So we are customized the program for that, right? That are all our deliverables, right? But how to measure that? நாங்க நீங்க சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு சரியா புரியுதா இல்லையான்னு எப்படி மெஷர் பண்றது? What is the method to measure that? Ultimately we are keeping a examination, correct? Correct. Yes sir. So we are keeping a examination. Okay, the exam result da engaloda the way which we measure whether you are correctly understood or not, correct? Okay, so in order to understand what we taught is properly understood or not, adikaga நம்ம என்ன measure பண்ண போறோம்? We are measuring the exam mark, correct? So இங்க CTQ critical to quality, which is measurable. In the critical to quality, if it is less, what we will do? If a critical to quality in the sense marks, okay, 50% mark, correct? If 42 students correct, okay, maybe 50 students are there, suppose. In the 50 students, 25 pass meaning there are defects, correct? 50% is defect. So what we have to do? We have to improve. Maybe we have to improve the training method, correct? Correct, Anna? All of you are with me? Yes sir. Okay. Sherry. எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது? Is it okay na? Some English is okay na for all of you? Yes, all of sir. you. Sure. Okay, so the training content is a voice of the customer, but that ultimately we are converting into a critical to quality measure, right? That is what is done in a CTQ tree. Okay, because if you don't have anything to measure, you cannot improve.
உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு கூட தெரியல. இப்போ we know that few years back we had a corona, right? 2 years back we had corona. So அந்த டைம்ல வந்து டெய்லி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது இங்க பேப்பர்ல எல்லாம் பார்த்தா 10,000 8,000 like that it was coming. Okay, so what we were doing that we were actually measuring how many people are having this disease like that every day, how it's spreading, how the severity is. Okay, now again now also it is monitoring. Okay, now how it is coming, now maybe 150 like that it is coming. Correct? Ipo varade illa bola. Correct? Am I right? So that measure now it is improved. Correct? So that time CTQ was that people are having a corona, right? Now because they have collected the data, now we know that it is improved. Okay, so any CTQ we should be able to, it should not be a plain statement. It should not be a plain statement. It should be more like measurable statement. If it is more measurable, then we can improve. Correct? So we will take up a few more examples so that you will have a more clarity. So this is the purpose of CTQ. In the define phase, we have to define what is our CTQ, what is to be measured. Okay, then that you have to measure current, what is the current situation. If evlo current defects irukku, okay, நம்ம எவ்வளவு improve பண்ணோம். அந்த improve பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம், analyze பண்ணோம் why it is less. Correct? If out of 50 students only 25 passed, 25 failed. So what we have to do, we have to do an analysis. Why this 25 failed? What we can do best, or what is the root cause for that? And once you identify the root cause, then we will improve. Then it will. Then later, if you take the exam, probably it will be 50 out of 50. All people are passed, right? So that is what is the purpose of CTQ. So we will take up some more example, right? Shall I take one more example? How many students are there in electronics? Electronics students irka illa? Yes, sir. Irka? Sherry. Yeah, okay, thank you. So you have to support me. You are all electronic people, right? See, suppose or washing machine or other machine washing machine. Okay, the washing machine, the display is not working. What is this called? Display is not working. Display not working. What is this? It is the VOC, voice of the customer, right? It is the voice of the customer. You are who is in this team from EEE or electrical or electronics? Can anyone tell the name? Leah. Shankar Narayanan, from which department? Neenga endha department? Electronics. Electronics ana appo neenga dhaan sollum. Display not working. Correct? Sherry, display not working to customer sonna, this is called, what is it called? இப்படி தானே நார்மலி கஸ்டமர் சொல்லுவாங்க, என்னோட டிவி இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் இல்லைன்னா வாஷிங் மிஷினோட அந்த டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகல அப்படி சொன்னா நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியுமா? நம்மளால ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுமா? ப்ராப்ளம் எங்க இருக்குன்னு ரூட் காஸ் பார்க்கணும். எங்க இருக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம let us say another this one, let us say that the PCB is having an issue. Printer circuit board ke liye IC enna solving PCB having an issue. Okay, so the PCB having an issue, that is why the display is not working. Okay, PCB having an issue, that is why. So this is little more specific. Correct? Display not working solloda PCB, because of PCB display is not working. It is little more it is little more specific. Correct? இப்போ நான் வந்து ஃபர்தரா இது அந்த டிஃபெக்டிவ் பார்ட் பார்க்கும்போது என்ன தெரிஞ்சிச்சு, ஏதோ ஒரு பார்ட் ட்ரை சால்டரிங் இருக்கு. கரெக்டா? ட்ரை சால்டரிங் ஏதோ டயோடு போயிருக்கு, டயோடா ஏதோ ஒன்று போயிருக்கு. ஓகே, டயோடு ட்ரை சால்டரிங் இருக்கும்ல, ரைட்? ஓகே, ஸோ ட்ரை சால்டரிங். ஓகே, ட்ரை சால்டரிங், ரைட்? Diode dry soldering. Correct? So now what is the CTQ here? This is a simple example only. Okay, CTQ is dry soldering. So what you have to improve this one? So you have got a series of issues with from the customer. Suppose
You have got a series of continuously this display not working issues coming from the customer, right? Now, in order to improve that, what you have to improve here? Probably Improve the diode, sir. Improve the soldering. It may be because of diode soldering or any part chip IC chip irukku any modules irukum IC illana adukulla maybe resistor irkalam capacitor irkalam. We don't know which one gone bad, correct? So now we have to improve our drive soldering, correct? Okay, so when you are taking up this as a project, we are taking up as a project, then what we have to improve, we have to tell our supplier or if you are making a IC, then a PCB, then you have to look on why the soldering is getting weak, or you are calling it as dry soldering, right? So this project has become the CTQ is dry soldering. Okay, so you have to improve the strength of the soldering, correct? So this project you have to go for measure how many of them are having this issue. Then next what you will do, current level, what is it? Then you will go for root cause analysis. Then you finally you will improve. Correct? That's all correct? Okay. Everyone is okay with me? Yes, sir. Okay. So this is what is now you got some idea what is the CTQ? Okay. So from a generic statement to we are drilling down to a more specific measurable statement. Okay, measurable characteristic. Okay, measurable parameter. That is what is called a CTQ. And this drilling down is called a CTQ drill down. Right? Okay, we'll take up one mechanical engineers are there here. Mechanical engineers. Yes or no? Yes, sir. யார் அது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பேர் சொல்லுங்க. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், ப்ளீஸ் டெல் யுவர் நேம். இல்லையா? Why there is a silence? யார் அது? At least you can put your name in the chat box. Shrikanta. Shrikant is from mechanical. Oh, great, Shrikant. Nice to see you. Okay, now let us take one example of because you will be. Let us take one example of let us take a brake tube. We'll take this. Let us say a brake oil leak. Brake oil leak is a severe problem or it is a simple problem? Brake oil in a vehicle, it is leaking. Brake oil leak. It is a severe problem or it is a simple problem? Brake oil in a vehicle, automobile, it is leaking. Four-wheeler, okay, car, brake oil is leaking. Is it a severe problem? Yes, sir. Severe problem. It's a severe problem. Why? Because brake fails means you are prone to that's it. You are finished. Brake fails means that is finished. All finished, right? So severity is very high, right? So the brake oil is leaking. This is the issue, right? Now, if customer is telling this, will you able to understand something? So this is what is the VOC. This is what is the VOC. Customer, voice of the customer says that the brake oil leaking. Customer will tell like that only. But now we are to be more specific, right? Now we are seeing that when you are going and checking that, we are finding that there are some leak happening in the joints, right? Leak happens in the joints. Leak at the joints. And solar purida larkume? Yes? Yes, sir. Yes. Leak at the joints. But leak at the joints will tell you anything. Why that leak is happening? That we have to look into. But large joints means leak at the joints means from the brake all the four wheels there is a hydraulic tubes are passing, right? Hydraulic tubes are passing from the brake master cylinder to four wheels, right? So that it is joined with the master cylinder. So some places it is leaking, right? So that is the leak at the joints. But now we are going further. We are seeing that the torque is less. What is that?
Torque is what? What do you mean by torque? Can anyone knows what is torque? The meaning of torque? Nobody knows what is torque? Yes or no? Some moment of force, sir. Okay, correct. Moment of force is torque. It is in the layman's language, torque means நம்ம rotate பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த force தான் torque, right? You have got force like this, you have got rotating force. So in layman's language we can say that it is a rotating force. Okay, so a thread is there, and the thread வச்சிட்டு டைட் பண்றோம். அந்த tightening force வந்து கம்மியா இருக்கு. இந்த tightening forceக்கு பேரு தான் torque. Okay, in the layman's language. So suppose the torque is less, right? Now how much is the torque? That we should know that there are 13 Newton meter or 15 Newton meter, whatever may be the number. Okay, if it is less than that, that means the joint is leaking. Okay, now here what is the CTQ then? This is the CTQ. Why this is CTQ? This is more measurable. Correct? This is measurable, whereas this is not specific, or this is not. This is more specific, but compared to this is specific. But when further you are going into, you are seeing that the torque is less. Now you have to identify. You understood that CTQ is torque is less. Whatever the number, let us say 13 Newton meter, it is less than that, or it is the same, but still it is leaking. The torque is less, still it is leaking. Then you have to identify what is the root cause for that, right? So you have to, your problem is defined here. Okay, torque is less is your issue. Now what is next? What is the current torque? What is how to analyze why is still leaking, or how to improve this? All those things is the next turn. Okay, so this is how a VOC to critical to quality, it is drilling down, right? All of you are understood? Some idea you got how to identify. So this is the most important one, because this one, if you are not able to measure, you cannot improve. That is the first statement I have given. Okay, measure பண்ண முடியலன்னா நம்மளால improve பண்ண முடியாது. இப்போ current என்ன லெவல்ல இருக்கு, நீ எவ்வளவு improve பண்ண போற, அதுதான் இது. But just by looking in this one, you cannot be more specific, right? So this is what is called CTQ drill down. Any questions so far? We'll take up some more example. Okay, CTQ, right? Any questions so far from anyone? No, sir. எல்லாருக்கும் புரியுதா? அது ஒருமே புரியலையா? ரெண்டு இருக்கு இதுல. அதான் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கானா புரியல, அந்த மாதிரி இருக்கலாம். கரெக்டா? Silence will give 3 answers. 2 answers. Silence will give 2 answers. ரெண்டு ஆன்சர் கொடுப்போம். ஒன்னா எல்லாமே புரியுது, இல்லன்னா ஒண்ணுமே புரியல, அப்பவும் சைலண்டா இருக்கும். கொஸ்டின் எப்போ வரும்னா பாதி புரியுது ஆனா புரியல, அந்த டைம்ல வந்து கொஸ்டின் வரும். ஓகே, சோ நான் இதுல எதை எடுத்துக்கணும்னு let me see, think. I have to find it, right? Okay, fine. So hope that you are have some idea. So let us see some other common example, right? Here is I just need a good quality footwear. Footwear na chappal. Okay, so I just need a quality footwear. So what is this actually? It is the voice of the customer. Correct? This is the voice of the customer, right? So this is less specific, right? Okay, and this is hard to measure. This is little difficult to measure. Correct? I just need a quality footwear na நீங்க என்ன மீன் பண்றீங்கன்னு தெரியல. Okay, அந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? We are little more be specific, right? So நம்ம என்ன சொல்றோம்? It should be light in weight, right? அடுத்து என்ன சொல்றோம்? Comfortable to wear, right? Then durable. It should have a வாங்கின next day break ஆகக்கூடாது. It should be durable. கரெக்டா? சரி. Roomy enough. Correct? Means it should be sufficient room. கால் உள்ள போட்டா அப்புறம் no, it should get locked. It should not get locked, or it should not bite the leg. Okay, so this is எப்படி இருக்கு, இது வந்து more specific-ஆ இருக்கா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Breathing, sir. Okay, fine. Girls are not talking here. They should be more, in this case, they should be giving the answer. Correct? Okay.
Correct. Now, this is little more specific. Now, what is next? We have to have more specific here, right? We'll take, let us see, stable. That is also there. Mean of stable, right? Now, lightweight means you are having a clearly saying overall weight in so and so grams, right? Now, this is more measurable, right? Comfortable. Heel height in centimeter. Right, if it is too high heel, then there is a chance for falling down, right? Okay, some people will balance also. We have seen that people will balance also. Okay, but generally people will fall down, right? Agreed? Correct? At the durable na kilometers run, right? How long you can? Maybe this is one way of maybe you can say how long it is running in terms of time. You can say in terms of kilometers. You can say so that you can decide. Correct? Correct? Okay. Next, room enough means contour width and depth. Right? So if you have got sufficient, then what will happen? If you have got too much room, then it will be slipping in it will be loose. Legs will be loose. If it is too tight, then it will bite the leg. Right? So it should be in a more comfortable way. Right? And heel flatness, maybe you can say that stable, right? If it is too much heel, what will happen? It will topple, right? If it is very flat, means you have got a more area to walk, right? So these are all when you talk about a CTQ tree in terms of very general terminology, you can look into like this, right? It is voice of the customer. Many times it is it will be vague, right? It will be very vague, but as a project owner or as a the person who knows about this topic subject SME or subject matter expert, the person who is knowledgeable, they should be having more clarity. When a customer says need a quality footwear, parameter they have to make them feel comfortable. Okay, so that is why they give this kind of drivers, and from there it is more measurable in in terms of the CTQs. It is more in measurable, right? So this is less specific and drills down to more specific. It is hard to measure and it is going into easy to measure. So some more clarity got? Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. So if you have got any doubt, you can ask. So there is one more CTQ tree. Okay. Here we can see that what is here. You can see that good customer service, right? So maybe it may be a call center or somewhere or one place. Okay. Voice of the customer is that customer is telling that good customer service. Okay, but it is more generic in nature. When you say good customer service, what do you mean by good customer service? So I'm drilling down. Okay, knowledgeable representative. So what is the advantage of knowledgeable representative? Knowledgeable representative advantage? Can anyone say? What is the advantage of knowledgeable representative? In the now, you get a question, the reply correct? You will get a immediate reply. Knowledgeable now, they'll give you a guide a wrong way, right? That is why you always look for a knowledgeable representative. If you go to a shopping mall, varieties of mobile phone, if there is a knowledgeable person who is attending, can give you a suggestion also, right? Because this is more cheaper or this is more good feedback from the market, so you can go for this. They can guide you. Okay, that is why the advantage of knowledgeable representative. So that will give you a good customer service. Then friendly representatives, right? The shop and the person who is attending are friendly, now you will not go to that shop, correct?
Okay, they are very rude in nature or they are not attentive to you. So now you will not feel good. Okay, so then you will be feeling bad. Okay, then you will say that there is no good customer service. Okay, short wait. If they make you to wait for a long time, what will happen? என்ன நடக்கும்? நீங்க உங்களை அட்டெண்டே பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? You will feel highly uncomfortable, Frustrated, right? sir. You will feel uncomfortable, right? So these are all the drivers for good customer service. You can have more numbers also. Here are only limited to 3. Okay, so good customer service na knowledgeable representative இருக்கணும், அவங்க ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும், ஷார்ட் வெயிட்டா இருக்கணும். Now I am drilling down further. Okay, answers given by representatives are correct. Okay, so this is more specific, right? Representative can answer questions asked by the customer on the spot. On the spot, நான் கேட்டுட்டு வரேன், அப்புறம் வரேன், 2 நாள் கழிச்சிட்டு வாங்க. Then these people will not feel comfortable, right? இன்னைக்கு கரெக்டான ஆளு வரல, I am only replacing him, but he is not. So that kind of answer generally customer will not like, right? Research information return quickly. Even if at all they have to search it, some information, they are searching it and giving you the feedback immediately, right? So this is more specific. When you call knowledgeable representative, இதெல்லாமே நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அவங்க. Okay, this becomes your CTQ, right? Now next, friendly representative. Customer greeted by name, right? Customer not interrupted. Okay, customer ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டு இருக்கும்போது நீங்க நடுவுல குறுக்க பேசினா, sometimes some customer will be very egoistic customer. குறுக்க பேசினாலாம் they will not like it. Okay, so they should not be interrupted. You have to listen to them fully. Okay, then only then you will call it as friendly representative, right? Then short wait. Okay, now if it is a telecon, sometime you call a customer care, they will make you wait for a long time, correct? Or 3 minutes wait பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, there is nobody to attend your call, please call after that. Then you will not like it, right? So time placed on hold, immediately we are looking for a response, right? Customer transferred quickly to a person who can help them, right? Any other call transfer பண்ணா immediate call transfer பண்ணா, it is called people will like it, right? So this has become more specific in nature. All of you are with me? Or any question? Okay. Yes. Or இது இல்லையே, there is no response from you. Is it okay now, everyone? Understood now what is the CTQ? Some idea? Yes, sir. Okay. So generally when you go to do any projects in any factory, so you have to look for, they will say that you have to reduce the customer complaint, or they'll say that they want to reduce the in-house defects. Generally they will tell you, but then you have to be more and more specific, right? Which is I have to attack, which area I have to attack. That area you have to be more specific. For that you can use this kind of tool. This tool is called a CTQ tree. Clear? Okay, so there is some more example is there, I think. Okay, so this is for different kind of industries, like manufacturing. Okay, the dimension should be as per specification, right? Length, outside diameter, either ID, internal diameter, or some those kind of dimension should be as per specification. So this is more measurable. Okay, surface finish. Mechanical engineers, what is the meaning of surface finish? Can anyone say what is surface finish? Mechanical engineer ka idile? Why there is a silence? Yeah, Ram Sedu, tell me. Sir, there are the club of mechanical, electrical, electronics, and computer science students are there. Students, please speak openly. Don't afraid. He's like team as our friend. He is not your class lecturer putting internal mark and external mark. We are all your friends. We are here to support you. Openly ask. Sir is clearly explaining a very good subject and is keep on telling that ask doubt. N number of doubts asked, then only the class will become more participant and will be more interaction. Okay, so don't keep shy or don't restrict yourself to speak. Speak openly and
ask all your doubt, get clarified. Okay. So this is the thing. The session is very interesting and keep on going more interesting. So unless otherwise you openly speak and get clarified your doubts, then it's very difficult. Okay. So please feel free to ask question and ask your doubts clarified. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Sudaji. Okay. So surface finish is nothing but can anyone want to say that what is surface finish? No idea? Surface finish means no, that if you are doing machining and all, that surface, there is a requirement for that. This should be of so much root mean square. Okay, there is a value for that, right? So that is what is called a surface finish, right? Then strength. Strength, you know that tensile strength, compressive strength, torsion, or different kind of strength, right? So these are all some of the CTQs. So this is more measurable in manufacturing industry, right? So these are all some of the CTQ for manufacturing industry. Now, if you come to electronic industry, you can see that RAM speed. Okay, then high disk capacity, like hard disk capacity. Then screen size. Okay. Now let us say household appliances like tonnage capacity, whether it is refrigerator or washing machine, then tonnage capacity, revolution per minute, right? If it is FMCG, it is like fill volume, how much it can contain, right? FSSAI norms means it is related to food industry. Okay, food industry standard norms, right? Now four-wheeler, if you take a CTQ, what are all the CTQ? Mileage. Mileage is a CTQ which generally people will consider, right? How much mileage is your car? It is a CTQ. You can measure it, right? 16 kilometer per liter or 20 kilometer per liter. So these are all CTQ for four-wheeler. Maximum speed, engine CC. These are all CTQ for some CTQs for four-wheeler, right? Now for electrical scooter, some the range, self-weight, payload, right? Now, if you are going to a service sector, like banking, right? There you have got a minimum account balance, the interest rate, loan processing time. So these are all some of the project when you are looking for a project in a banking sector. These are all some of the projects you can think of, right? So what he is saying that ultimately what we want to say that CTQ is applicable to all kind of industry. It is irrespective of whether this is possible here, whether it is possible there. It is not like that. Wherever there is some improvement required, எங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவையோ அங்க நீங்க ஒரு CTQ கண்டுபிடிச்சு ஆகணும். அந்த CTQ வச்சு தான் you can go further, right? So it is irrespective of any kind of industry, this is applicable, right? Any kind of industry you want to improve, என்ன பண்ணணும்? You have to first of all understand what is the exact issue. Voice of the customer இருக்கலாம், voice of the business இருக்கலாம். Okay, அதுல இருந்து நீங்க வந்து drill down பண்ணிட்டு what is your exact area where you have to improve, that you have to identify. So this is what is called the CTQ tree. So I'm stopping here for CTQ tree. If you have any question, you can ask. Yeah. Otherwise, no, we have to move to the next topic. So all of you, all the participants here, do you understand what is CTQ tree? Yes, sir. Yes. So இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? How can you actually use this to tree actually? CTQ tree அப்படின்றது வந்து எப்படி உங்களுக்கு project identification யூஸ் ஆகும்? Because always when see the best method to understand the condition is conducting a survey. For example, இன்னைக்கு ஈவினிங் ட்ரைனிங் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் போடுவோம். நீங்க எல்லாரும் வந்து யூ வில் பி ஃபில்லிங் அப் த ஃபீட்பேக். நீங்க உங்களை சஜஷன் கேட்டோன்னா நீங்க இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் பேசியிருப்பீங்க. த ட்ரைனிங் குட் ஹவ் பீன் பெட்டர், யூ குட் ஹவ் கிவன் மோர் எக்ஸாம்பிள், இப்படிலாம் சொல்லுவீங்க இல்லையா? பட் அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கஷ்டம். ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா we need to ask you, right? Could have been better na enna better இருக்கணும்? What do you actually mean by better, right? And then we finally come to actionable metric. Actionable metric which is numerical. For example, நீங்க better அப்படின்னா வந்து maybe hours இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். 6 ஹவர்ஸ்க்கு பதில் you could have done it for 8 hours or 16 ஹவர்ஸ்க்கு பதில் 20 ஹவர்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். So that இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். So now it is actionable. The moment you bring it in number, it becomes actionable. இல்லையா? இதை தான் நம்ம வந்து CTQ ட்ரீன்றோம்.
Same manner, when customers are complaining about your product, complaining about your service, it is very important that you sit in a room and then convert the voice of the customer, which is vague, into actionable metrics. Once you get the actionable metrics, then if you really understand, yes, there is a gap in performance, that can be taken up as a project, right? As a CTQ tree. We hope each one of you understood CTQ tree, right? So please show it in the reaction, or please type CTQ tree in the chat box. Let me see how many of you have understood. Reaction, or you need to type in the chat box CTQ tree. Another one பண்ணுங்க. அப்படி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. நிறைய பேர் ஒண்ணுமே கை தூக்காம இருக்கக்கூடாது. கை தூக்க முடியல அப்படின்னா வந்து கொஸ்டின் கேட்கணும். We are ready to answer your question, right? So all your participation is very very important. நிறைய பேர் சைலண்டா இருக்கீங்களே, மேட்ச் என்னாச்சு அந்த பக்கம்? இந்தியா கிட்டத்தட்ட தோத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆல் ரைட். ஸோ ஒரு 10-15 பேர் வந்து நீங்க முழிச்சிட்டு இருக்கீங்க. I could see some 15 people lifting the hand. So ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸ்ரீகாந்த், do you have any question? இல்லைங்க சார். பாரதி. All right. So then அப்ப ப்ரொசீட் பண்ணலாமா சார் நம்ம? Yes. So next Pareto next. நான் பண்ணிட்டேன். நான் Pareto வந்து மினி டேப்ல காட்டுமா உங்களுக்கு? So basic Pareto சொல்லுனாக்க அப்புறம் தானே அதுக்கு முன்னாடி வேணுமா? இல்ல Pareto இப்ப நான் பேசிக் சொல்லிருக்கீங்களா? பேஸ் சொன்னாக்க அப்புறம் பண்ணாதா? வேணாம், ஸ்ட்ரைட்டாவே நான் மினி டேப்ல காட்டுறேன். சரி. Just குயிக்கா முடிச்சிட்டு then அப்படியே ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். So all of you please now look at my screen. Now I will be taking you through a software which is called Minitab. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா Minitab அப்படின்னு ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்? நோ சார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர். உங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். See here, I am sharing my screen. All of you confirm whether you can see my Minitab screen. Confirm பண்ணுங்கப்பா. Is my screen visible? Yes sir. Visible sir. So இதுதான் Minitab சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது வந்து ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ என்னோட கர்சர் மூவ் ஆகுது இல்லையா, இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஒர்க் ஷீட். இந்த இடத்துக்கு என்ன பேரு? ஒர்க் ஷீட். நான் இங்க போய் டைப் பண்றேன் ஒர்க் ஷீட்னு. ஒர்க் ஷீட்ன்றது எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி தான் இருக்கும். அங்க நீங்க உங்க டேட்டாவை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா டைப் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? அண்ட் இப்போ நான் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்களா ஒர்க் ஷீட் அப்படின்னு. இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து செஷன் விண்டோ. All of you, do you understand? Worksheet னு ஒரு போர்ஷன் இருக்கு, which is this area, cursor move area. So இந்த இடத்துக்கு பேர் என்னது? செஷன் விண்டோ, ரைட்? இந்த செஷன் விண்டோல உங்களுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வரும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ். இங்க என்ன வரும்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வரும். இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த நான் இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்களா ஒர்க் ஷீட்ல, இத ரீட் பண்ணுங்க பாப்போம். Unmute and speak. Defective button. Very good. Misaligned fabric strains, stitching defects. Come on, stitching defects. அப்புறம் very good. Thank you Kausalya. So Kausalya என்ன சொல்றாங்க? Sir, defective button, loose thread, misaligned fabric stain, ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட், ஹெம்மிங் டிஃபெக்ட், கலரிங் டிஃபெக்ட்லாம் இருக்குன்றாங்க. இப்போ இந்த டிஃபெக்ட் எல்லாம் எந்த இண்டஸ்ட்ரியில நடக்குது? பேஸ்ட் ஆன் த டெர்மினாலஜி, கேன் யூ ஃபிகர் அவுட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி இட் இஸ்? Clothing industry sir. Clothing industry. ஸோ எங்களோட ஒன் ஆஃப் த கிளையண்ட் கிளாத் மேனுஃபேக்சரர், அவங்களோட ஃபேக்டரியில இருக்கக்கூடிய டேட்டா இந்த மாதிரி சொல்லுது. இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அந்த கம்பெனில நிறைய டிஃபெக்ட் வந்துட்டு இருக்கு. அதுல எந்த டிஃபெக்ட் அதிகமா வருது? அதிகமா வருது டிஃபெக்டிவ் பட்டன். சோ இத நம்ம வந்து கிராபிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். we can go to stat, can go to quality tools, we can go to Pareto.
என்ன பண்ண நானு? Let me do it once again. All of you can go to stat. We can go to quality tools. We can go to Pareto. இங்க போன உடனே defects எந்த காலம்ல நம்ம டைப் பண்ணிருக்கோம்? காலம் நம்பர் 1. All of you understand? காலம் நம்பர் 1. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. frequency எங்க இருக்கு? எந்த காலம்ல இருக்கு frequency? காலம் நம்பர் 2. பண்ணிட்டு ஓகேன்னு கொடுங்க. Can you see a Pareto, all of you? Yes, sir. இந்த Pareto என்ன சொல்லுது? டிஃபெக்டிவ் பட்டன் தான் அதிகமா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Yes, sir. ஸோ த கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இந்த கம்பெனி என்னன்னு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆனா எல்லாத்தையும் நீங்க அட்ரஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மெயினா நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய டிஃபெக்ட் வந்து டிஃபெக்டிவ் பட்டன். இந்த டிஃபெக்டிவ் பட்டன் வந்து கிட்டத்தட்ட 490 டிஃபெக்ட் நடந்திருக்கு. அதுல 217 தடவை என்ன டிஃபெக்ட் தான் நடந்திருக்கு? டிஃபெக்டிவ் பட்டன் தான் நடந்திருக்கு. அப்ப நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கணும்? பட்டன் டிஃபெக்ட் வர்றதை கண்ட்ரோல் பண்றதா தான் நம்ம ஃபோக்கஸா இருக்கணும். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இதுதான். இந்த டிஃபெக்டிவ் பட்டன் மட்டுமே 44% ஆஃப் த ரிஜெக்ஷன் வந்து டியூ டு த டிஃபெக்டிவ் பட்டன். ஆல் ஆஃப் இட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 100 டிஃபெக்ட் நடந்துச்சுன்னா அதுல 44 டிஃபெக்ட் என்னவா தான் இருக்கான்? டிஃபெக்டிவ் பட்டனா தான் இருக்கு. பட்டன் sir. ரெண்டாவது இதுக்கு போவோம், ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட். ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட் வந்து 490 தடவை டிஃபெக்ட் நடந்திருக்கு. அதுல 112 வாட்டி என்ன டிஃபெக்ட் நடந்திருக்கு? ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட். இந்த ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 22%. இந்த ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட் 22%, டிஃபெக்டிவ் பட்டன் 44%. இது ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வருது? 66.9%. உங்க கம்பெனில இருக்கக்கூடிய 67% ஆஃப் த ரிஜெக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு டிஃபெக்டை சரி பண்ணா போதும். இதுதான் Pareto பிரின்சிபல். Pareto பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுதுன்னா 80% ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் காஸ்ட் பை 20% ஆஃப் த டிஃபெக்ட்ஸ். 80% ஆஃப் த ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் டியூ டு 20% ஆஃப் த டிஃபெக்ட்ஸ். அப்படி சொல்லலாமா? உங்க காலேஜ்ல கூட நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க, 80% ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம் ஆர் காஸ்ட் பை 20% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்படி சொல்லலாமா? ஸோ அந்த 20% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம கரெக்டாக கண்ட்ரோலா வச்சிருந்தா மொத்த கிளாஸுமே கண்ட்ரோலா இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் நடக்குதுன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டி இருக்கும். ஆனா அந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டில ஒரு 20 வெரைட்டிஸ் தான் என்ன ஆகும்? ஃபாஸ்ட் மூவிங்கா இருக்கும். Am I right? 80% of the income in your restaurant really depends on 20% of the items in the menu. புரியுதா உங்களுக்கு Pareto பிரின்சிபல் என்னன்னு? நான்ப்பா எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா? புரியுதா? சரி சரி. இப்ப நான் என்ன அடுத்த Pareto போட போறேன். இந்த அடுத்த Pareto போடுறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன். ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா digging deeper into the details. Stratification என்னது? digging deeper into the details. இப்ப டிஃபெக்டிவ் பட்டன் 217 இன்ஸ்டன்ட்ல நம்மளுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்? I am asking the split up details of 217. 217 ஓட split up detail. Can somebody read out this? இந்த 217 ஓட split up யாராவது ரீட் பண்ண முடியுமா? Pants, shirts, chudidar, kurti, frock, overcoat. இல்ல எங்கம்மா எந்த இடத்துலமா எதுலமா நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் வருது? பேண்ட்ல வருதா, ஷர்ட்ல வருதா, சுடிதார்ல வருதா? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வருது. என்ன புரிய வருதுன்னா அந்த கிளாத்திங் இண்டஸ்ட்ரியில டிஃபெக்டிவ் பட்டன்ல பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க. அதுவும் டிஃபெக்டிவ் பட்டன் குறிப்பா எந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ல டிஃபெக்டிவ் பட்டன் நிறைய நடக்குது? ஷர்ட்ஸ்ல நடக்குது. இப்போ உங்களோட ஃபோக்கஸ் எங்க போயிடுச்சு? ஷர்ட் ப்ராடக்ட் போயிடுச்சு. ஷர்ட் பண்ண இப்போ நீங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷர்ட்ல எதனால டிஃபெக்டிவ் பட்டன் வருது? அதுதான் உங்க ப்ராஜெக்ட். பேண்ட்ல ஏன் வருது நீங்க இப்போதைக்கு கவலைப்பட வேணாம். சுடிதார்ல குர்த்தியில எல்லாம் வந்து எதனால டிஃபெக்டிவ் பட்டன் வருதுன்னு நீங்க கவலைப்படணும்னு அவசியம் இல்ல. யுவர் ஃபோக்கஸ் இஸ் நவ் லிமிட்டட் டு ஷர்ட்ஸ். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to plot one more Pareto. ஸ்டாட் எங்க போனோம் சொல்லுங்க? ஸ்டாட்டுக்கு போயிட்டு குவாலிட்டி டூல்ஸ் போயிட்டு குவாலிட்டி டூல்ஸ் Pareto chart. வெரி குட், Pareto chart. இப்போ போயிட்டு இப்போ நம்ம காலம் 1 போடுறதுக்கு பதிலா காலம் 6 போடுவோம். காலம் 6 செலக்ட் பண்ண போறோம்.
அடுத்து வந்து ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், காலம் 7 செலக்ட் பண்ண போறோம். செலக்ட் பண்ணியாச்சு. பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ எனக்கு என்னன்னு தெரிய வருது, ஷர்ட்ஸ் செக்ஷன்ல தான் நிறைய ரிஜெக்ஷன் ஆகுது. 5 பேர் அந்த கம்பெனிக்கு போனீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்காக, போன உடனே ஒண்ணுமே விளங்கல. ஒரு மாசம் ஒரு 1 வீக் என்ன பண்ணீங்க, டேட்டா கலெக்ட் பண்ணீங்க. டேட்டா கலெக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வருது. என்ன புரிய வருதுன்னா, டிஃபெக்டிவ் பட்டன்ஸ் அதிகமா நடக்குதுன்னு புரிய வருது. அப்போ உங்க ப்ரையாரிட்டி எங்க போகுது, டிஃபெக்டிவ் பட்டனுக்கு போகுது. திருப்பியும் டிஃபெக்டிவ் பட்டன் சம்பந்தமான நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ப்ராடக்ட் வைஸ் கலெக்ட் பண்றீங்க. ப்ராடக்ட் வைஸ் கலெக்ட் பண்ணும் பொழுது எங்க பிரச்சனை ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு தெரிய வருது, ஷர்ட்ஸ்ல. ஷர்ட்ஸ் அந்த ஃபேக்டரியில எங்க தயார் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 3rd ஃப்ளோர்ல ஷர்ட் செக்ஷன் இருக்கு. எந்த ஃப்ளோர்ல இருக்கு ஷர்ட் செக்ஷன்? 3rd floor. இப்ப என்டையர் ப்ராஜெக்ட் டீம் வந்து எங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, 3rd ஃப்ளோருக்கு போயிட்டாங்க. 3rd ஃப்ளோர்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது 2nd ஃப்ளோர்ல என்ன நடக்குதுன்னு ஒரி பண்ணுவீங்களா, இல்ல 3rd ஃப்ளோர்ல தான் ஃபோக்கஸ்டா இருப்பீங்களா? 3rd floor மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க சார். அவ்வளவுதான். நவ யுவர் ஃபோக்கஸ் இஸ் 3rd ஃப்ளோர். அப்ப ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப் வந்து 3rd ஃப்ளோரோட லிமிட் ஆயிடுது நம்மளுக்கு. 2nd ஃப்ளோர்ல நடக்கிற ரிஜெக்ஷனோ, 1st ஃப்ளோர்ல நடக்கிற ரிஜெக்ஷனோ, 4th ஃப்ளோர்ல நடக்கிற ரிஜெக்ஷனோ இஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப். ஆல் ஆஃப் யூ டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கோப் கிளியரா இல்லைன்னா ப்ராஜெக்ட் 3 மாசத்துல முடியவே முடியாது. புரியுதா? சோ இப்போ இந்த ஷர்ட் செக்ஷன்ல பார்க்கும் பொழுது எனக்கு எவ்வளவு டிஃபரெண்ட் ரிஜெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. ஷர்ட்ல எவ்வளவு எத்தனை பட்டன் டிஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, கவுண்ட் 146. இந்த 146க்கு நான் ஸ்பிளிட் அப் கேக்குறேன். 146க்கு ஸ்பிளிட் அப் இப்படி வருது. இப்போ அதுக்கு ஒரு பேரட்டா போடுவோம். கோ டு ஸ்டார்ட். எங்க போனோம்? ஸ்டார்ட்க்கு அப்புறம் குவாலிட்டி டூல்ஸ். ஓகே, அப்புறம் பேரட்டோ சார்ட் சார். பேரட்டோ. இப்போ நம்மளுக்கு டேட்டா எந்த காலம்ல இருக்கு? செகண்ட் காலம் காலம் 9, காலம் 10. வெரி குட். செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டிஃபெக்ட்னு வரும்பொழுது காலம் 9 கொடுங்க. கவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு வரும்பொழுது காலம் 10 கொடுங்க. இது ரெண்டும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ என்னப்பா தெரியுது? இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரிய வருது நம்மளுக்கு. ஒரு கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட பேர் வந்து ஒரு பேர் வைக்கலாம். கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஸ்மார்ட் கார்மெண்ட்ஸ். கார்மெண்ட் கம்பெனி பேர் என்ன? இல்ல ஸ்மார்ட் கார்மெண்ட்ஸ் வைப்போம். ஸ்மார்ட் கார்மெண்ட் அப்படின்ற கம்பெனில ஷர்ட் செக்ஷன்ல டிஃபெக்டிவ் பட்டன்ஸ் நிறைய நடக்குது. அந்த டிஃபெக்டிவ் பட்டன்ஸ்ல பல காரணங்களால நடக்குது. அதுல அதிகமா எதுல நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பட்டன் மிஸ்அலைன்மென்ட்னால நடக்குது. ஆல் ஆஃப் யூ டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? உங்க ப்ராப்ளம் என்னன்னு இப்ப புரியுதா? இப்ப வேகா இருந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சு, ஸ்பெசிபிக்கா மாறிடுச்சு. கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மார்ட் கார்மெண்ட்ல ப்ராஜெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த நீங்க ஷர்ட் செக்ஷன்ல பண்றேன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஷர்ட் செக்ஷன்ல பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இருந்த நீங்க எங்க அட்டாக் பண்றீங்க? ஷர்ட் செக்ஷன்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். நம்ம குறிப்பா எந்த ப்ராப்ளத்தை அட்டாக் பண்றோம்? பட்டன் மிஸ்அலைன்மென்ட். சோ அப்ப நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா reducing rejections due to button misalignment in the third section of smart garments. புரியுதா பாக்க ப்ராஜெக்ட் டைட்டில்? all of you? yes sir. ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் என்ன ஆச்சு இப்போ? reducing சொல்லுங்க. reducing defective buttons, rejection rate in third section of என்ன company? sir due to defective buttons sir. போடலாம். due to போட்டுருவோம். அதையும் due to button misalignment. அவ்வளவுதான்ப்பா. Is that your project is very clear now? Yes sir. இதுதான். this is called problem understanding. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தினால என்ன கான்சிக்வன்ஸ், இதை சால்வ் பண்ணா என்ன பெனிஃபிட், இதுக்கெல்லாம் நீங்க ஒரு எக்ஸிகியூஷன் பிளான் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த டேட்டா ஃபைலை உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். நீங்க ஒருத்தரும் என்ன பண்ணணும், இதே டேட்டாவை ஷேர் பண்ணுவேன்.
இந்த சாஃப்ட்வேரையும் ஷேர் பண்றேன். ஷேர் பண்ணட்டுமா? எஸ் சார். இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ட்ரையல் வெர்ஷன். லேப்டாப்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். எதுல இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும்? லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். 1 month ஒர்க் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு 1 month ஃப்ரீ. திஸ் இஸ் 1 month ஃப்ரீ. இதுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் கீ கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கீ தேவையில்லை. ப்ராடக்ட் கீ நாட் ரெக்வயர்ட். நீங்க என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பட்டன் கொடுத்தா போதும். ப்ராடக்ட் கீ நாட் ரெக்வயர்ட். யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு பிரஸ் த நெக்ஸ்ட் பட்டன். பண்ணீங்கன்னா லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் ஆகிடும். இன்ஸ்டால் ஆன உடனே இந்த டேட்டா ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நான் பண்ண மாதிரியே பேரட்டோ பிளாட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடணும். ஆல் ஆஃப் யூ வில் யூ டூ இட்? ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் பண்ண முடியுமா எல்லாரும்? எஸ் சார். சரி, இதான் பேரட்டோ. பேரட்டோ லேர்ன் பண்ணியாச்சு. now we are ready to move on to the next stage. சரி, so project charter நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்து. shall we move on to project charter? Yes sir. சூரியநாராயணன் சார், நீங்க ஏதாவது பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களா? you wanted to say something? 10 minutes break இல்ல 3 o'clock. அதான் பிரேக் விட்டுலாம். break ன்னு சொன்னீங்க. அதான். சரி. சரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம டீ பிரேக் போயிட்டு வரலாமா? எஸ் சார். டீ பிரேக் போலாமா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டா போணுமா? 4:30 வரைக்கும் ட்ரைனிங் இருக்கு. எப்ப போலாம் டீ பிரேக்? என்ன எல்லாம் கொஞ்சம் டல்லா போயிட்டு இருக்க மாதிரி. All of you are back, right? Okay, we will move to our next topic, project charter, right? எதுக்கு project பண்றோம்? Can anyone say why we need to do projects? Some answer. எதுக்காக? What is the advantage taking it up as a project? அப்படி பண்ணா என்ன advantage? To improve the quality of products sir. சரி, அது வந்து நம்ம green belt 6 black belt. இப்போ நம்ம ஒரு மெட்ரோ ரயில் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களா, என்ன அட்வான்டேஜ் அது? when you take up it as a project, an advantage என்னன்னா you will have a focus. correct தானே? நீங்க if you take it up as a project, there will be a focus on that. correct? okay, அது இல்லாம there will be a team available for that. the team ஓட work என்ன? there will be a timeline available for that. correct தானே? if you take it up as a project, there will be a timeline available, there is a team available. correct? அப்புறம் அந்த there will be reviews. correct தானே? yes or no? Some answer. Yeah, come on, respond. Yes sir. Okay, Sherry. So similar to that, whenever you are doing a improvement, if you take it up as a project, then there will be a alignment with the management, right? Or management or objectives. What is the ultimate objectives of a management? Or company or objectives enna irukum? Company objectives வந்து ultimately they have to say gain some money. correct தானே? profit இருக்கணும் கம்பெனில. மார்க்கெட்ல பிராண்ட் இமேஜ் இருக்கணும். correct தானே? customer satisfaction இருக்கணும், profit இருக்கணும். correct? so ஒரு மேனேஜ்மெண்டோட ஃபோக்கஸ் வந்து to gain money, to better customer satisfaction, better employee satisfaction, right? இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்? we have to reduce defects. correct? so now if you take it up as a project and if there is a focus, என்ன பண்ணுவாங்க? management they will support you. correct? correct தானே நான் சொல்றது? okay, so the purpose of a project is to accomplish things. okay, what is your goal that you have to accomplish? இதுதான் ப்ராஜெக்ட் ஒரு கோல். செகண்ட், these project charters are எந்தெந்த possible projects இருக்கோ. so now suppose you are going for a to do some projects in a company, so you have to identify which are all the potential projects, right? then that projects too you have to take it up. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா, you have to submit to the committee. committee means management. you have to submit to the management for approval. now once your project is selected and charter is refined, okay, then it becomes a structured project plan. right? now if you are doing a project, okay, what are all the expectation? it should clarify what is expected out of the team, right?
Whenever you are doing a project, there will be some team members. You cannot do project alone, correct? You cannot do project alone. There should be a project team should be available. Okay. Now, what is expected out of team, that it has to be very clear, right? What is the goal? When you are going to complete? What is your current level? How much you are going to improve? அதனால என்ன காஸ்ட் சேவிங், அதனால எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கம்பெனிக்கு கிடைக்க போகுது? All these things have to be very clear to the team, right? Second வந்து organization என்னென்ன priorities இருக்கு? As I said, customer satisfaction, profit improvement இதெல்லாம் organization goal, right? So it is in aligning with the organization priorities. Third, என்னன்னா, now it is done by management, right? Now when you are taking it up as a project, that it is ownership is transferring to the project team, right? The project team responsibility and they have to complete the project within the time frame, right? Now if you take it up as a project, one more advantage, it will give a focus to the team members. Whoever is doing project, it will give a focus to your team member. Normally green belt project yellow belt project it will be a small project. Green belt project it will take 1 or 2 months. Black belt project it will be some 3 to 4 months. So that is the maximum time available for a project. Okay, so this is not a turnkey projects like ஒரு மெட்ரோ ரயில் பண்ண மாதிரியோ அல்லனா ஒரு பெரிய பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரியோ கிடையாது. இட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ த மேக்ஸிமம் அவைலபிள் டைம் இஸ் 3 to 4 months. அதுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ப்ராஜெக்ட் வந்து 3 to 4 months மேல போயிடுச்சு என்ன ஆகும்? டீம் மெம்பர்ஸ் will start losing the focus. கரெக்டா? இப்போ நீங்க ரொம்ப நாள் அதே வச்சுட்டே இருந்தா, பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் a project team, means it is from different department. இது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆளு கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து குவாலிட்டி இருக்கும், ஒருத்தர் வந்து மார்க்கெட்டிங் இருக்கும், ஒருத்தர் மேபி பர்ச்சேஸ்ல ஆள் இருக்கும், ஒருத்தர் வந்து சப்ளையர் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஏ கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம். இதுக்கு பேர் என்ன? சிஎஃப்டி ஆர் அதர் வேர்ட் இஸ் தட் கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம். That means ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ப்ராஜெக்டிங் சொன்னா it is there is no separate project. Maybe a black belt person may be there, but the team members will be from different departments. Okay, the team members will be from different departments. Okay, so அவங்களுக்கு ஆன் வேலை இருக்கும், கரெக்டா? So அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்தா கூட they will expect that to complete the project within a time frame which is already decided, right? Which is already determined, right? So it could be maximum 3 to 4 months for black belt project and maybe 1 to 2 months for green belt. Like yellow belt, probably it will be 1 month like that. Okay, 3 weeks or 1 month like that. Okay, so it is accordingly, right? So what is the most important thing in while selecting the project is that we have to get approval from the management. Okay, why we need to get approval from the management? எதனால? யாரா சொல்ல முடியுமா? எதனால? whether it is advantageous to their organization or company. correct, fantastic. Second வந்து என்ன? உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் தேவை. நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில போறீங்க, ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்னு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க போனா you are identified, Pareto chart பண்ணீங்க. நீங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டீங்க? Okay, they are asking you to do some project. So what you are doing? நீங்க வந்து CTV ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க, ப்ராஜெக்ட் சார்ட் Pareto எடுத்துட்டு you are 80% of the problem you are identifying. Okay, top 3 problem, 3 people have ஒரு team வந்து first problem, second problem, third problem. Okay, 80% of the problem you identified. Okay, everything is that. Now you are ready with the project, but உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் கிடைக்கலன்னா, so in order to get resource, somebody has to approve for that, right? For who will approve that? The management has to approve. Illana now there will not be a resource. If there is no resource, that's why morning sir was telling that project will get failed. நீங்க எல்லா டேட்டா எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணீங்க, நீங்க Pareto பண்ணீங்க, you are very happy with the identifying the defects percentage, you identified the CTQ, you identified the defects, but ultimately project is getting failed because there is no support from the management, right? So that should not happen. So in order to gain support from the confidence from the management, we have to have a tool which is called project charter, right? The project charter is a single page document. அது என்ன பண்ணனும்? அந்த single page document has to convey the message very clearly to the management.
ஒரு டாப் ஒரு பிளான் டேட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அவர் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் half an hour கொடுப்பாங்க. He doesn't have time to spare time with you, right? அவர் மேக்ஸிமம் half an hour, இந்த half an hour டைம் கொடுத்தா அந்த half an hour-க்குள்ள you should be able to convey your message very crisp and clear, so that he is ready to approve your project charter. நீங்க project charter approve ஆயிடுச்சுன்னா you will get automatically the resources. Correct? And you will get the resources. You can go ahead with the project and you will be successfully completing it. But if there is no support from the management, you just think that it is the end of the project, right? Even though you identified the defined phase is very clear, but still you cannot move further, right? So that tool we will look into. Okay, there are 6 elements to that. I'll just share the screen. There are 6 elements to it. Let me just see that. Okay, are you able to see my screen? Yes? Yes, sir. Yes, sir. There are 6 main elements of Six Sigma project charter. First, business case. We'll see one by one. First one is called a business case. Second one, problem statement. It is also called a pain statement, right? So there are 2 words for second one. It is problem statement, opportunity statement, pain statement. Okay, so that is the second one. It's all included in a single page. We'll see a few examples in project charter at the end. But I'll describe you business case and I'll describe you problem statement, goal statement, scope, all I'll describe you. I'll tell you. Then we'll look into few project charter. Then you will have a more clarity how a project charter will look like, right? Third one is that goal statement. Any project you have to have some goal statement, right? If the stitching defect you have found some 232 or 40% of rejections are due to button, right? Now you have to have some goal that I am going to reduce it by 50%. You have to have some goal for that, right? And then scope statement. Scope statement is now this project the Pareto which was the defect, mostly occurring defect and the Pareto what was the mostly occurring defect in that Pareto chart? You remember or button. Okay, so your scope of the project lies only on the button, right? That also on chart. So that will be your scope for that project. நீங்க அந்த டைம்ல வந்து இனி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது ஃபோக்கஸ் பண்ண கூடாது. The whole team will scope that the focus of the team is to reduce the button defects in shirts, right? By 50%. Whatever goal statement you are giving, right? Then timeline. What is timeline? As I said, there will be 1 to 2 months or 2 to 3 months, right? That timeline has to be very clear, right? So the final one is the team members. Team members are from where? It is cross-functional team, okay? Or it is also called a multidisciplinary approach. Multidiscipline means different disciplines. One is from quality, one is from production, manufacturing, process engineering, industrial engineering, different departments, okay? Those people should be a part of team, right? So that is called team members, okay? So these are all the major 6 elements of a project charter. Clear? What are the 6 elements? Is it okay? Yes or no? We told what are the 6. Now we will explain one by one. Okay. Then we will look into some example sheet that will clarify your about project charter. What is the first one? Business case. Correct? Business case business case describes why this project is important to the company. Why should the organization support this project? What is the meaning of this? In the English or meaning? Can anyone say? Sir, it shows the importance of it. Yeah. நீங்க யாருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் யாருக்கு நீங்க இது காமிக்க போறீங்க? மேனேஜர் காமிக்க போறீங்க. So நீங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்க வந்து why this project is important to this company, that you have to tell very clearly.
இந்த இந்த பிசினஸ் பண்ணா என்ன இம்ப்ரூவ் ஆக போற கம்பெனில? வாட் இஸ் யுவர் கோயிங் டு பி யுவர் அட்வான்டேஜ் இஃப் ஐ அம் டேக்கிங் அப் திஸ் ப்ராஜெக்ட்? நீங்க எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்க, பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணனால உங்களுக்கு என்ன இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது, என்ன அட்வான்டேஜ் ஆக போகுது? தட் we are going to explain. This is the business case, right? So for that, you are very clearly saying that from time to this time we had a experience some pain metric. Okay, in our case, let us say the button problem, right? With it now with a target of this much. So currently I am at I got 40 for 262 numbers or 44% rejection. That I am going to reduce it to say 10%. It was for 40%. I am going to reduce it to 10%, and because of that you are going to gain this much dollar. Okay, so a business case should be have to have some time frame. What was the time the issue was happening, and what is the pain, what is the exactly issue, and what is going to be your target, and what is your current gap, and how much money you are going to save. This should be a framework for business case. For example, what you can see, June 2021 to June 2022. So how long the period? What is the period? June 2021 to 2022? So 1 year, sir. 1 year period. Okay, 1 year period. So we are given that time period. Okay, we experience an average rejection of 2.8%. So in the company, when the last 1 year 2.8% rejection வருது. Okay, now in the project team என்ன பண்ண போறேன்? With a target of 1%. So 2.8 ல இருந்து 1% நம்ம டார்கெட் பண்ண போறோம். How much money we are going to save by this? Sir, what is the about money? 40 lakhs. 40 lakhs rupees we are going to save. Correct? So நீங்க வந்து இப்ப மேனேஜ்மென்ட்க்கு என்ன சொல்ல போறீங்கன்னா, நீங்க எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் if you give me this project within within 2 to 3 months or 3 to 4 months, I will reduce the rejection by 1%. Okay, so that automatically efficiency is improved, right? Second, you have got a lot of financial advantage. How much? 40 lakh rupees. Okay, now if you take this kind of business case to any manager, they will approve or they will not approve? Definitely they will approve. Correct, Anna? Definitely they will approve, because you are showing him some money, right? You are saying that there are 40 lakh rupees I am going to save for you. So definitely they will approve. Correct? Agreeing? So understood what is the business case, the importance of business case, understood everybody? Yes or no? Yes, sir. Okay, so the first we told that there are 6 steps: business case, problem statement, goal statement, scope, then team members and timeline, right? In the first on the business case. So business case is very clearly telling that what is your pain, what is your issue, and what is your target, and how much money you are going to save, right? That is your business case. Next one is that called a problem statement, right? This will tell you about the pain, right? You have to show that because of this issue, how company is going to get affected, right? You are already told in business case. Now further you are elaborating that. Already you told that in the business case that your company is having 2.8% rejection. Target of 1% you are going to save. Now further you are elaborating your problem. Okay, now the problem statement contains a brief description of pain being experienced by the organization. Correct? Pain rejection is a pain or not? Yes, sir. Rejection is a pain, right? So rejection means it can be a product rejection, or as I said, if it is a mark, it is again a rejection. 25% of people, 50% people only say passing, remaining 50% is failed, means that is a kind of defect only, and that is a kind of pain only. Correct? So the problem statement has to have a clearly explain that what is the pain experienced by the organization. Okay, and it has to be related to voice of the customer. We told you voice of the customer already.
Okay, I already give some examples. Voice of the customer. It can be internal customer and or external customer. What is the difference between internal customer and external customer? சொல்ல முடியுமா என்ன இன்டர்னல் கஸ்டமர்னா or external customer என்ன மீனிங்? No idea, sir. இன்டர்னல் கஸ்டமர் நீங்க ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போறீங்க, கரெக்டா? ஓகே, இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, அவங்களோட பார்ட் யாரு செக் பண்ணுவாங்க? குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ பார்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து செக் பண்றது வந்து குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட். சோ குவாலிட்டி இஸ் a internal customer for production. அந்த கம்பெனிக்குள்ள யாரு உங்களோட ப்ராடக்ட் செக் பண்றாங்களோ அவங்களே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஆகணும். அவங்க ஓகே பண்ணலன்னா பார்ட் மூவ் ஆகாது, கரெக்ட் தானே? சோ இன்டர்னல் கஸ்டமர், மார்க்கெட்டிங் இஸ் இன்டர்னல் கஸ்டமர். மார்க்கெட்டிங் தான் கஸ்டமரை கான்டாக்ட் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட்டிங் ஆளு தான் சொல்லுவாங்க கஸ்டமர் வந்து ஹாப்பியா நாட் ஹாப்பியான்னு. ஸோ இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி டு keep marketing people happy so that they can convey to the final customer. Okay, so ಈ ಕಂಪನಿಗುள்ள ಯಾರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪನಿಗುள்ள கஸ்டமருக்கு பேரு இன்டர்னல் கஸ்டமர். எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்னா யாரு? யாரு உங்களோட பொருள் வாங்குவாங்களா? that is those people are called external customer, right? So there are two kind of customer. One is internal and external. Clear what is internal and external? Yes, sir. Okay, all of you are clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So நம்ம வந்து இந்த problem statement or pay statement என்ன சொல்றது? The problem should be related to sometime எப்பவுமே it is not related to external customer. Sometime it may be a internal customer also. இப்போ இந்த button defect இருக்கு இல்லையா, அந்த button defect that is for external customer or for internal customer? issue எங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க? இந்த button defect internal கண்டுபிடிக்கிறாங்களா external? Internal கண்டுபிடிக்கிறாங்க. So that this case is for internal customer, right? If it is going to market ல இருந்து return ஆயிடுச்சுன்னா that becomes external customer, right? So it has to be no, both internal and external. You have to take care of internal as well as external customer, right? Now must include a current state of processing metric. Current state of processing metric, what is the meaning? What is your current level, right? Button defect was around 44%. Out of all defects, 44% was contributing by button defect. So it must include current state of processing metric. So for example, same thing you can see here, the business case is more elaborated here, right? Last 12 months, internal rejection rate is increased to 2.8% from 1%. Okay. முன்னாடி 12 months முன்னாடி 1% rejection தான் இருந்தது. ஆனா அது ஏதோ ஒரு ரீசனால it has suddenly rise to 2.8%. Okay, இதனால என்ன கம்பெனிக்கு லாஸ்? around 40 lakh rupees annually. Okay, and third என்னது? it can cause customer dissatisfaction because you are not able to deliver material in time, right? So customer is expecting to get a quality product in right time. He is not expecting a quality product in any time. He is expecting giving a target and the target date குள்ள உங்களால கொடுக்க முடியல. So that is also causing customer dissatisfaction. And நிறைய rejection இருக்கனால என்ன ஆகுது? 5S score of shop floor. 5S score என்ன தெரியுமா இருக்காது? 5S concept யாருக்கா தெரியுமா? No, sir. 5S தெரியலையா? No, sir. Okay, 5S ங்கிறது வந்து that also will learn. 5S ங்கிறது வந்து it is a neat and cleanness காக ஒரு ஜப்பானீஸ் டேர்ம். ஓகே, 5S சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் ஒரு டூல் இது. 5S ங்கிறது வந்து நிறைய ரிஜெக்ஷன் இருக்கனால என்ன ஆகுது? டோட்டல் ஷாப் ஃப்ளோர்ல வந்து ரிஜெக்ஷன் வந்து மாட்டிக்குது. அதனால ஓகே பாட்டு நோட் ஓகே பாட்டு தெரியல. அதனால வந்து டோட்டல் ஷாப் ஃப்ளோர் வந்து it has become a mess. Right, so that cleanliness is called 5S. Okay, adukku oru 5 tools are there, sort, sustain, clean, like that. There are 5 tools are there in the 5S. Okay, that probably will learn immediately after this this one we can see, look into 5S. Okay, 5S, just understand 5S is nothing but it is talking about the cleanliness of the shop floor, right? It has to be sorted in a proper way, it has to be identified in a proper way, it has to be cleaned in a proper way, and it has to be sustained in a proper way. So this 5 is called the 5S, right? So the 5S is also getting affected, right? Okay, so what this is the full form for
So full form for COPQ, sir. Cost of poor quality. Cost of poor quality. Thank you. I hope that morning this was taken. Cost of poor quality na rejection ale evlo cost company ki பாதிக்கப்படுது, that is called cost of poor quality. உங்க பாட்டுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும், that is your selling cost, that is your manufacturing cost. அது இதுல வரல. But if it is rejected, how much company is losing because of that? That is what is poor quality. That is very clear. It is not inspection also is will have a cost. நீங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும், அந்த காஸ்ட் இதுல வரல. இது எதுக்காக வருதுன்னா, there is a rejection happening, there is a rework happening. கஸ்டமர் ஹேண்டில் போனதுக்கு அப்புறம் there is a recall happening. நிறைய vehicles எல்லாம் recall கேள்வி கேட்டீங்களா? Recall happening. All these are related to cost of poor quality. Okay, so this is the amount we are losing due to cost of poor quality. We are not talking about cost of good quality. Cost of good quality is required. Alana company narka odadu. Okay, so we are talking cost of poor quality. It's clear what is the problem statement? So problem statement should say what is your current level. Adinale evlo cash. So this is a pain. Why here all these things you are writing here? What is the purpose? Again, why? What is the purpose of writing all these things? So keeping the data updated, sir. இல்ல அது ஒண்ணு, பட் இந்த டாக்குமெண்ட்ல எது போடுறீங்க? இது வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த டாக்குமெண்ட்ல எது மேனேஜ்மென்ட்க்கு மேனேஜ்மென்ட்க்கு சார் ஃபேண்டாஸ்டிக். மேனேஜ்மென்ட்க்கு நம்ம சொல்ல போறோம், சார் உங்க கம்பெனில இவ்வளவு இஷ்யூஸ் இருக்கு, இவ்வளவு காசு லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, you give me this project, I will complete and give you. So customer management will be very happy. Oh, fantastic, yeah, immediate sign, right? Okay, they will straight away give you approval. So that is what is the advantage of problem statement. First நம்ம என்ன பண்ணோம், business case, right? Business case first write பண்ணிட்டீங்க very clearly. Second, you are writing the problem statement. Problem statement ல pain is very very clear. Business case ல இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணனால எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மென்ட் கஸ்டமருக்கு நம்ம கம்பெனிக்கு வர போகுதுங்கிறது சொல்றது தான் business case. Problem statement, you are specifically telling what is the problem, what is the current problem. Okay, how much pain because of that, what is company is draining, so much money is losing, right? Company is becoming a filthy because of so many rejections, right? All these things you are making is a big like this ஃபுட்பால் மேட்ச் பாக்குறீங்களா? யாராவது ஃபுட்பால் மேட்ச் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்களா? இந்த வேர்ல்ட் கப் ஃபுட்பால் எல்லாம் இல்லையா? இந்த டிவில யாராவது பாக்குறாங்களா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுமா? இந்த ஃபவுல் பண்ணி வந்து வச்சுக்கோங்களா, ஒருத்தர் கீழே விழுந்துடும், வீண் அப்படியே உருண்டு பெரண்டு, எதுக்குன்னா ஆப்போசிட் ஆளுக்கு ரெட் கார்டு காமிக்கிறதுக்காக, இல்லைன்னா பெனால்டி கிடைக்கிறதுக்காக. அவங்க எல்லாம் கீழே வீணு பார்த்தா இவங்க நீ வெளியே வர மாட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் இவங்க ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க. So problem pain statement should be like that. Then only you will get attention from the management. Okay, so that is what is the pain statement. Okay, clear? Now third one is that goal statement. அந்த goal statementல வந்து நீங்க என்ன எழுதி இருக்கு? Smart, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. So your goal should be based on a smart approach. Whenever you are writing a goal statement, it should be based on a smart approach. What is smart approach? The goal should be specific. Okay, it should be measurable, and it is achievable. If it is not achievable, what will happen? Nobody will look into that project. Okay, if it is very easily achievable, then also nobody will look into project. Easy achievable 2.8%. I will reduce to 2.7%. It is just like that you can make it. But 2.8% I have to make it 0. Then sometimes it may not be achievable at all, right? So within that time frame, you are giving only time frame of 2 months, right? Adukulla neenga maximum evlo kammi panna mudiyum. So you should have a stretched target. You cannot have it is like you are going to get 100 out of 100. அப்படி இருக்க கூடாது. நீங்க வந்து currently I am at 70 mark இருக்கு, நான் maximum 85 பார்க்கலாம், இல்ல 90 பார்க்கலாம், இல்ல 70 ல இருந்து direct 100 இருந்து it is within that time period it will very very difficult. So that should be achievable and relevant. Relevant என்ன? Realistic. It should be realistic. You cannot have goals which is unrealistic kind of goal, right? So and time bound. You should also always should have a time frame for that, right? So this is how the goal statement should be, right?
So goal statement, what is the goal of the project? How much improvement is targeted, right? Must include a desired state of metric identified in the problem statement. What is desired state of metric? Sir, our target, sir. Yes, right. Okay, so you can see one example. Achieve 3.8 sigma level from current 3.4 sigma level by demolishing 65% of the current rejection in 180 days. But do you have any idea what is 3.8 sigma level? No, sir. Sigma No, sir. level. Sigma No, sir. level. Sigma level is what is our ultimately 6 sigma goal and Sir, management and reducing our no, 6 sigma. 6 sigma means how many projections? What is Sir, here? This is a 3.8 sigma. What is 6 sigma? How many rejections are expected in a 6 sigma? If your process is a 6 sigma process, that is why all we are sitting here and learning. If your process, we have to improve your process to 6 sigma level. So when you are saying your process is 6 sigma level, how many rejections are expected? How many defects are expected? Can anyone say? 3.4. 3.4. 3.4 out of DM, million opportunities. 3.4 out of 100, 1000, DPM, sir. 100, sir. 100 க்கு 3.4 அப்ப 3.4% million, ஆயிடுச்சு. Sir, million. Million means 10 lakh, right? 10 lakh, If sir. you produce 10 lakh parts, the expectation is only 3.4 number rejection, right? That is the case of 6 sigma. But here our current level is what? 3.8, sir. 3.4. Okay, you are at 3.4. That will be corresponding to check up. That will be corresponding few defects, few number of defects, maybe 2000 or 3000 rejection may be there, right? That has to be improved to 3.8. But ultimate aim of this one is a 6 sigma. But we are not to that level. We are currently at 3.4. But I am going to improve to 3.48. But ultimately, a good 6 sigma company will 3.4 to it has to reach up to 6 sigma level, right? This is 3.8 sigma, right? And so now you got idea what is 3.4 and 3.8? Yes, sir. 3.8 is better or 3.4 is better? 3.8 is better, sir. Better. The ultimate goal is this 3.8 in the range you are ultimate 6 sigma, right? 6 sigma. Now this project I am focusing only up to 3.8 because I am looking for an achievable and relevant target. Okay, this particular project 2 to 3 months I am only able to achieve 3.8, but ultimately we have to reach the 6 sigma level. So that is the ultimate goal of 6 sigma projects, right? Okay, so by doing that 65% of current rejection within 180 days. So all the things have come: specific, measurable 3.8, 3.4 to 3.8. Okay, achievable. Okay, you are given an achievable target. You are not given 6 sigma target. Okay, you are given only 3.8 sigma. Relevant, realistic target, and time bound. How many days? 180 days. 3 months, right? 180 days means 3 months, right? 3 months. So this is what is goal statement. So always goal statement should be based on what principle? SMART. Okay, it should be specific. Goal should be specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Okay, so goal statement is clear to everyone, or any doubt? Yes or no? Okay, na? Napa ellarkum purinjida goal statement? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Any doubt? Illa? Okay. Another example: employee motivation survey scores from current level of 42% to 70%. So ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு HR ப்ராஜெக்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. HR ப்ராஜெக்ட் என்ன? ஹியூமன் ரிசோர்சஸ். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னா, அவங்க வந்து எம்ப்ளாயோட மோட்டிவேஷன் பார்க்குறாங்க. ஸோ எம்ப்ளாயி மோட்டிவேஷன், you are CTQ, some kind of score you are taking, how much their morale is there.
So you are got to, you are do for that you are, what you are doing, you are creating a survey. Survey என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு நீங்க எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் இதுல, நீங்க ஃபுட்ல எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கு, நீங்க வந்து இந்த கம்பெனிக்குள்ள ஃபெசிலிட்டி எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு செக் லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த செக் லிஸ்ட் வச்சுட்டு அவங்க மார்க் போடுவாங்க. 1 2 3 4 5 அவுட் ஆஃப் 5ல எவ்வளவு மார்க் கொடுக்குறீங்கன்னு. ஸோ தே ஆர் புட்டிங் ஏ மார்க். கரெக்டா? அந்த மார்க் வச்சுட்டு currently it is only 42%. People are happy only 42%, right? Now இப்போ என்ன HR ஓட ரோல் என்ன, அவங்க வந்து 70% இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த this is realistic to the company, right? And எப்போ முடிக்கணும், there is a time given, 3rd quarter of 2017 this has to be completed. Okay, so this is typically a human resources department project. So as I said, it is not related to only product, it is related to service, it is related irrespective of any kind of this one. As long as there is a defect available, you can improve. Okay, and this is the CTQ, employee motivation survey is your CTQ, that has to be improved. Okay, so this is what is a goal statement. So I hope you got some clarity on that, right? Next on the scope statement. Scope, இப்போ நம்ம பட்டன் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன, ஸ்டிச்சிங் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன ஸ்கோப் ஸ்டேட்மெண்ட், கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில what was the scope for our project? Sir, to reduce the misalignment of buttons, sir. Fantastic. So on the scope of the project is we are not drilling down from what level. First we said that it is only button, then we understood that it is shirt, then we understood in the shirt there is a misalignment. So your project is now will be focusing on misalignment. Okay, so the scope of the project is depending on that, right? In the scope of this training and so to make us understand what it means, has to be very, very clear. Whatever projects you are doing, if you are too less scope and now, if you do, the company will not gain anything. If you very, very small scope, but the company will not gain anything. But if you do too wide scope now, you will start, the project team will start losing the focus. Okay, different people will be focusing different areas. So you have to have a optimum scope. Okay, what is exactly required, that you have to scope, you have to mention in the scope, right? So நம்ம என்னென்ன லேர்ன் பண்ணா, பிசினஸ் கேஸ் பார்த்தா, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா, தேர்ட் என்ன பார்த்தா, business case, problem statement, third one goal statement. Goal statement. The goal statement எப்படி வேணும், smart approach, right? Now fourth on the scope statement. Scope statement is, scope statement says that where the focus should be, which area you are focusing for your project, right? That is scope statement, right? Finally, the fifth one is that timeline, right? Any project should have a, you can have a macro time plan and micro time plan. Okay, do you know what is macro and what is micro? So the overall timeline is macro also. Yes, and in that you have to have a detailed with a milestone, detailed timeline is your. Okay, so both are required, but when you are talking to management, you should generally put macro only. If you go to micro, you'll say that I don't have time to listen to your each and every this one. I have time only 20 minutes, 30 minutes. So you have to create a micro time. In that you have to say when I am going to start the project. Okay, when I am going to define what is the time I am going to take, measure, analyze, improve, control, and when you are going to close this. Okay, so this will be an estimate at the when you are going to take it up, this will be an estimate. Okay, you don't know the exact end date, right? So now once you start project doing the project, you can refine it.
Okay, it is not necessary that you start June 20th start panna exactly 7/4 mudikanonu. There is no we cannot do that. So there will be munna pinna ella irukum. Okay, sometime what will happen is that the project ஏதாவது reason it can postpone. Then you have to write why it is that area got postponed. Okay, everything you have to have a very written and very much justified way approach, right? Then only this will be more fruitful for the organization, right? So this is talks about our timeline, right? Now what is the final one? Team members. Okay, now team members, yes, generally there will be a project sponsor. Who is this person? He is the person. He will not be a part of project. He is the person who will facilitate you, who will facilitate you with resources, right? Project sponsor. He will not be a part of project. But he will be reviewing your project. He will not be a part of project, but he will be reviewing your project. Why he will review? Then we know whether the project is running in track or not. I have approved the project, but the project is running in track, or all people lost their focus. They all went, you came back to college, they went to their way. So there is a toll gate. Okay, in that review, there is a review, and the review, the sponsor will be doing the review to understand where the project is going on and whether it is going as per track, or whether the team requires some resources, right? What is the hurdles, all those things, this will be reviewed by project sponsor. So he is a key member, but he will not do a project. Don't expect him to come and give you suggestion. Okay, button is on, you take this Pareto chart or this one, that one. That he will not do. He will just review and facilitate you. Key stakeholders is what? As I said, that all our relevant people to this particular project, people from production, quality, maintenance, different department people will be, they are part of a key project. All the team will be part of design. All these people will be part of this one. They are all the key stakeholders. Okay, and team members, even you can take sometime workers also in your team, right? And subject matter experts. So who is SME? SME in the meaning? Sir, experts who are knowledgeable about the project, sir. You are all potential SMEs in the future, right? Okay, the electronic people will be very much expert in the electronic industry. Computer people will be expert in computer industry, right? So you are all potential future, what do you call it? SMEs, right? You will be a project specialist and SME, both, right? So this is the 6 all the 6. Now you have seen all the 6 here. Business case. We'll take 1 or 2 project charter. You can see now the total project charter, how it is. It has come in the document form, right? You see the business case. He is telling that project is initiated to ensure the root cause. Some welding company, welding repair. Okay, and there is, by doing this, this is this project is done in Oman. Okay, so their currency actually, OMR 3,500 is their currency. I don't know the name of this currency. So it is done in Oman. Okay, so big amount. Probably real. It may be Oman real. It's maybe Oman real. Yeah. So this project is actually a live project. Actually, this is taken from a live project. Okay, so he is telling all this what are all the current level, and by doing how much money is going to save, all these things here writing in the business case. Opportunity statement, he is telling that how long this is going on and how many rejections, how many joints had a rejection. So it is currently at 0.78%, and it is going to reduce it to 0.545%. Okay, so this is there will be a huge saving. And another problem is that the reputation of the organization is at stake, because there are so many defects are happening. So the reputation of the organization at stake. So this is their page statement. Now goal statement, you can say that weld repair rate. Okay, it's in percentage, right? What is your current level? 0.45. The goal is there to make it to 0, and by the time 31st March 22. Okay. Now scope, they have given some scope. This is the area where they are looking for, right? And there is a defined measure, analyze, improve, and control. So he is giving the dates for everything. Okay.
and what is the team selection, right? So who is all the master black belt, what is the black belt, all those things are given here. So this is one example of this one. Maybe one from wiring harness industry. Let me just check. Okay, this is another case. Okay, this is also a real-time project. Okay, so there is some problem of high voltage failure. Okay, இது வந்து more related to electrical. Okay, the high voltage failure. இது வந்து it is a cables na cable, you know, na our cables for current passing cables are used na. அதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா high voltage failure. When they are applying high voltage, it is a customer specification. Customer specification is a test which is called high voltage test. So on the high voltage test, it is getting failed. So customer is highly dissatisfied. Okay, and future business is at stake. Okay, so that becomes your business case. Now this is their opportunity statement or pay statement. Since December 14 onwards, this company, this problem is happening. So whenever product, whenever they are going to launching a product, they will do a all test. Okay, on the two-wheeler or product launch they will do all kind of tests. In the test in the high voltage the cable fail ஆகுது. So that is why because of that their project is getting postponed. Part reject ஆனனால they are not able to assemble the vehicle. The project is getting postponed. So it is becoming a pain for the customer, right? So current internally there is the same issues that are around 88.25% internally. Externally, every new project this issue is happening. So this is becomes your pain statement. Goal statement and internally they want to reduce it from 8.25 to below 2.5%. And there is a time given. Externally, internal customer and external customer, I told that is what. Externally 0, they are looking for 0. And what is the scope? The testing of the vehicle part. That is what is the scope, from which area that is given is clearly, that is project scope, right? And there is a time plan when the define, measure, analyze, improve and control. And what is the team, who are all is going to use the project sponsor and the black belt, green belt and the other members. Okay, so all things are very clearly mentioned in the project charter. This page is, this part is called project charter. Now this one we have to present to the top management. If he is happy with everything, he will approve that. Once you are approving, he is approving, that means you are ready to go ahead for project. Yeah, okay. So this is all about project charter. I hope you have got some idea. So this is, you have to practically do it whenever you are going to take up a project. Is it okay to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, okay. Sir. Okay. Everybody understood what is the purpose of project charter? Hope you understood what is the project purpose and what are all the major elements and what should be in this element. Each and every element importance. What is the importance of it and how to write it. So all these things in art actually, because you have to convince your management. Okay. So it is you have to write appropriately. Right, otherwise it will get rejected and you cannot go further with the project. So hope this is clear to everyone. If you have any question, you can ask. Otherwise, we will move towards maybe some question answer session or something. Yes. Yes. Students, clear? Come on. So have you understood everything, or do you have any questions to get clarified? Please ask questions. Now we are available to answer your queries. Tell me, do you know how to use the project charter? Come on. Yes, all of you, we are in the last 10-15 minutes. Come on video and let us discuss to find out whether we have understood correctly or not. சொல்லுங்கப்பா.
How should be a goal statement? சொல்ல முடியுமா? எப்படி goal statement எப்படி இருக்கணும்? சரி, நான் சிம்பிளிஃபை பண்றேன். So you all know y equal to f of x. All of you, do you know y equal to f of x? Yes, sir. Yes, sir. Problem statementல Yes, sir. ரைட். see கவனிங்க, y equal to f of x நம்ம படிச்சோம். y-ன்றது ப்ராப்ளம், x-ன்றது காசஸ். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருந்துச்சுன்னா பிசினஸோட ரிசல்ட்லாம் என்ன ஆகும்? ப்ராப்ளம் நிறைய இருந்தா பிசினஸ் ரிசல்ட் என்ன ஆகும்? லாஸ் அதிகமா வரும் சார். லாஸ் அதிகமா வரும். இந்த பிசினஸ் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம z னும் x y z சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. யார்கிட்ட இருந்தோ பேக்ரவுண்ட், யார் அது? நீங்க பேசலாம், ஆனா உங்க பின்னாடி இருக்கிறவங்க பேசக்கூடாது. ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட். எக்ஸ் சரியில்லை, ஐ மீன் எக்ஸ்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட் காஸ். இந்த ரூட் காஸை நீங்க பிக்ஸ் பண்ணலன்னா உங்க குவாலிட்டிலாம் டவுன் ஆயிடும். தட் இஸ் ஒய் வேரியபிள். குவாலிட்டி டவுன் ஆச்சுன்னா பிசினஸ் ரிசல்ட் என்ன ஆகும்? ப்ராஃபிட், மார்க்கெட் ஷேர், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் இதெல்லாம் கீழே போயிடும். இதுக்கெல்லாம் என்ன பேருனா ஜி வேரியபிள். So all of you understand x, y, g? D na z. Yes, sir. அப்ப z ன்றது என்னது? பிசினஸ் ரிசல்ட். z ன்றது பிசினஸ் ரிசல்ட். இப்போ சொல்லுங்க, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நீங்க எதை பத்தி எழுதணும்? x பத்தி எழுதணுமா, y பத்தி எழுதணுமா, z பத்தி எழுதணுமா? Y. வெரி குட். யார் சொன்னது? ஜெயதர்ஷினி. வெரி குட். So y பத்தி எழுதணும். இந்த y ன்றது தான் என்னதுன்னா CTQ, கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. சில நேரம் நம்ம எடுக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து பிசினஸ் ப்ராப்ளமா கூட இருக்கும். பிசினஸ் ப்ராப்ளமா இருந்தா நம்ம அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? பிசினஸ் ப்ராப்ளமா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சிடிபின்னு சொல்லுவோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம y பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். இப்போ இமேஜின் பண்ணுங்க, நீங்க டாக்டர் கிட்ட போறீங்க. டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவார்? உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ஏதோ ஹெல்த்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு? ஏதாவது நம்பர் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரா? சொல்லுங்கப்பா. உங்களுக்கு வந்து இப்போ சுகர் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்றோம். டாக்டர் ஏதாவது நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாரா இல்ல சும்மாவே சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவாரா உங்களுக்கு சுகர் ஜாஸ்தியா இருக்கு? அப்பதான் நம்ம நம்புவோம். ஆமா, நார்மலை விட ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார். சார் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து பாத்தீங்கன்னா 150ல இருந்து 200 வரையும் இருக்கலாம், ஆனா உங்களுக்கு 260 இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த நார்மல் ரேஞ்சையும் சொல்லுவாரு, பிளஸ் வந்து நமக்கு இருக்கிற ஆக்சுவலையும் சொல்லுவாரு. நமக்கு இருக்கிற ஆக்சுவல் தான் என்னதுன்னா பேஸ் லைன். நமக்கு இருக்கிற ஆக்சுவல் தான் என்னது? பேஸ் லைன். கூடவே ஒண்ணு சொல்லுவாரு, உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதை பத்தி ஒன்னும் நீங்க பயப்பட வேண்டியது இல்ல. உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா ஒன்னும் பயம் இல்லை. 260 என்னவா மாறிடும்? 200க்குள்ள வந்துடும். ஒருவேளை நீங்க கேர்லெஸ்ஸா விட்டீங்கன்னா இதுவே உயிருக்கு ஆபத்தாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாரா இல்லையா? கண்டிப்பா. நம்மால என்ன பண்ணுவோம்? உடனே அடுத்த நாளே பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து படுத்துருவாங்க. ஏன்னா உயிருக்கு ஆபத்துனதுக்கு அப்புறம் அங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ நீங்களும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சரிப்பா, தயவு செஞ்சு உடனே இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பான்னு சொல்ல வைக்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டாக்டர் 2 நிமிஷம் தான் பேசுறாரு, ஆனா என்ன சொல்லுவாரு? நார்மல் ரேஞ்ச் இதுதாங்க, ஆனா நம்ம கம்பெனில இப்படி இருக்கு, உங்க உடம்புல இப்படி இருக்கு. இதை பார்த்து ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை. சின்னதா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 வீக்ல சரியாயிடும். ஒருவேளை இதை நீங்க கண்டுக்காம விட்டீங்கன்னா இதுவே ஒரு லைஃப் த்ரெட்டா மாறி போயிடும் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம், சார் அது என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ பண்ணிக்கலாம் சார், எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். த சேம் லாங்குவேஜ் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும்போது 4 லைன் தான் எழுதுறீங்க, ஆனா அதை படிக்கும் போது எப்படி இருக்கும்? கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்ணும் ப்ராப்ளத்தோட சிவியாரிட்டி புரியணும். ப்ராப்ளத்தை அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, சரி பண்ணிடலாம், அதையும் சொல்லுங்க. ஆனா ப்ராப்ளத்தை அட்டன் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா இதுவே வந்து பெரிய ப்ராப்ளமா மாறிடும் அப்படின்றதையும் சொல்லுங்க. This is how you have to write in the problem statement. All of you, do you understand? Yes, sir. நல்லா கவனிங்க. அந்த பக்கம் உங்க ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டரை படிக்கிறவர் டிசிஷன் எடுக்கிற லெவல்ல இருக்கவர், அவர்கிட்ட நீங்க ஒரு விஷயத்தை கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்ணா he will definitely take a positive. சரி, அடுத்து வருவோம். பிசினஸ் கேஸ்க்கு வரும்பொழுது
நீங்க X பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா, Y பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா, இல்ல Z பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா Z இஸ் பிசினஸ் ரிசல்ட். நம்மளோட பிசினஸ்ல வரக்கூடிய ரிசல்ட், ப்ராஃபிட் எவ்வளவு மேக்ஸிமைஸ் ஆகும், இல்லைன்னா நம்ம சேவிங்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி எவ்வளவு இருக்கும். இதுல ரெண்டு விதமான பெனிஃபிட் இருக்கு, நல்லா கவனிங்க. டைரக்ட் பெனிஃபிட், இன்னொன்னு இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட். ஒன்னு என்னது டைரக்ட் பெனிஃபிட், இன்னொன்னு இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட். டைரக்ட் பெனிஃபிட்னா என்னன்னா நம்மளோட பணம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறத நம்ம சேவ் பண்றோம். இப்போ ரிஜெக்ஷன் 10% ஆகுதுப்பா. ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, லேப்டாப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. லேப்டாப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி என்னென்ன கம்பெனிலாம் இருக்குப்பா சொல்லுங்க பாப்போம். Asus, HP, HCL, Dell, Lenovo, Apple, HP. வேற என்ன இருக்கு? ஏதோ தாம்சன் Asus இருக்கு. இவ்வளோ லேப்டாப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்கு. இதுல வந்து இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்னு ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கா? ஹார்ட் டிஸ்க்னு ஒரு காம்போனன்ட். இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும். ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயிலியர் வந்து 5% ஃபெயிலியர் ரேட். எவ்வளவு ஃபெயிலியர் ரேட்? 5%. ஒரு நாளைக்கு இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்ல எத்தனை யூனிட் ஒரு ஷிப்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஹார்ட் டிஸ்க்? எவ்வளவுப்பா? 15,000 பண்ணிடுவாங்களா? பெரிய நம்பரா இருக்கு 15,000 ஒரு ஷிப்ட்ல. சரி, நான் ரொம்ப கம்மியா போடுறேன். ஒரு 1000 பீஸ் வச்சுக்கலாமா ஒரு ஷிப்ட்ல? எவ்வளவு பீஸ்? 1000 பீஸ். ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளவு ரேட் இருக்கும்பா? இப்பெல்லாம் எல்லாம் 1 TBக்கு போயிட்டாங்க. 1 TB 500 GB. ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் என்ன ரேட் இருக்கும்? 5,000 இருக்கும் இல்லையா? இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷிப்ட்ல 1000 பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா 5% ரிஜெக்ஷன். 5% ரிஜெக்ஷன்னா எத்தனை பீஸ் ரிஜெக்ஷன் ஆகும்? 5% of 1000 எவ்வளோ? 50. அண்ட் ஒரு பீஸ் நீங்க 5,000 rupees நீங்க. அப்ப ஒரு ஷிப்ட்ல கம்பெனி வந்து எவ்வளோ பணம் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது? we call it cost of poor quality. 5,000 ரூபாய் ஒர்த் உள்ள ப்ராடக்ட் 50 பீஸ் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு பணம்பா வேஸ்ட் ஆகுது? சொல்லுங்கப்பா. எவ்வளவு பணம் வேஸ்ட் ஆகுது? வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி? 50 into 5,000 ரூபாய். என்ன முடியல உங்களால பணத்தை? 2,50,000. ஒரு ஷிப்டுக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு ஷிப்டுக்கு கம்பெனி எவ்வளவு லூஸ் பண்ணுது? 2.5 lakhs. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஷிப்ட் ரன் ஆகும் கம்பெனி? 3 shift. அப்ப ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு லாஸ் ஆகுது? 7 lakhs. ஒரு மாசத்துல எத்தனை நாள் கம்பெனி வேலை செய்யும் ஒரு நாளைக்கு? ஒரு மாசத்துக்கு 26. சரி, 26. 26ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. 7.5 lakhs into 26 எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க. சொல்லுங்கப்பா, எவ்வளவு வருது? 19.5 crores. ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு லாஸ் ஆகுது? 19.5 crores. 19.5 crores. ஒரு வருஷத்துக்கு 12 மாசமா? 12ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 234 crores. எவ்வளவுப்பா லாஸ் பண்ணுது கம்பெனி? 5% ரிஜெக்ஷன் இருந்தா 234 crores. So defect reduction from 5% ல இருந்து 2.5% கொண்டு வந்தா எவ்வளவு சேவிங்ஸ் ஆகும் கம்பெனிக்கு? அதுக்கு half ஆகும் சார். அதான் எவ்வளவு அமௌண்ட் சொல்லுங்க. நம்ம என்னைக்கு இதெல்லாம் பேசுறது இல்லையா? அமௌண்ட்லாம் சொல்லுங்க. 117 crores சார். 117 கோடி ரூபாய் வந்து மிச்சமாகுது. எதனால? நம்ம பண்ண போறோம் 3 மாசம் ப்ராஜெக்ட்னால. நம்ம என்ன பண்றோம்? அப்படியே 5% ரிஜெக்ஷன்ல இருந்து 2.5% ரிஜெக்ஷனுக்கு கொண்டு வரோம். ஒரு 5,000 ரூபாய் ஒர்த் உள்ள ப்ராடக்ட் ஒரு சும்மா இமேஜின் பண்ண ஒரு சினாரியோ. இதோட ஜாஸ்தியாவும் இருக்கலாம், இல்ல இதோட கம்மியாவும் இருக்கலாம். எப்படி பார்த்தாலும் உங்க ப்ராஜெக்ட்ல பல கோடி ரூபாய் பெனிஃபிட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கம்பெனிக்கு. இத நம்ம ஒழுங்கா பிரசன்ட் பண்ணமா பண்ணக்கூடாதா?
பண்ணும் சார். ஒழுங்கா பிரசன்ட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டே நீங்க சொல்றதுல பாதி அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட கம்பெனி உங்களை வெளியே போக விட மாட்டான். அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ. அப்படியே 117 கோடின்னா பெரிய அமௌண்ட்பா. நீங்க அதுல அவ்வளவுலாம் வேணாம். அதுல ஒரு 10%, 10 கோடி இல்ல அதுல ஒரு 10%, 1 கோடி இல்ல அதுல ஒரு 10%, 10 லட்சம் சேவிங்ஸ் கொடுத்தா போதும். ஏன்னா நீங்க வந்து இப்பதான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? So this is called business case. Business caseல financial benefit எவ்வளவுன்னு சொல்லணும். business caseல financial benefit எவ்வளவுன்னு சொல்லணும். இப்ப நம்ம போட்ட கணக்கு டைரக்ட் பெனிஃபிட் தான். நம்ம போட்ட கணக்கு டைரக்ட் பெனிஃபிட். இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட் நிறைய இருக்கு. இப்போ நீ 6 சிக்மா படிக்கிற, எல்லோ பெல்ட் ட்ரைனிங் வாங்குற, உனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு, டைரக்ட் பெனிஃபிட். உன் ஃபேமிலி நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா? அது நல்லா இருக்கு சார். இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட். நாளைக்கு உன் ஜெனரேஷனே நல்லா இருக்கும், அதுவும் இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட். என்ன ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சாலும் இமிடியட் பெனிஃபிட்டும் இருக்கும், ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட்டும் இருக்கும். கரெக்டா? எந்த ஒரு கெட்ட காரியத்தை செஞ்சாலும் இமிடியட் பாதிப்பும் இருக்கும், ஃபியூச்சர் பாதிப்பும் இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிசினஸ் கேஸ் எழுதும் பொழுது இமிடியட் பெனிஃபிட், ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட் ரெண்டையும் நீங்க எழுதணும். கூடுமான வரைக்கும் டாலர்ஸ்ல எழுதணும். இத்தனை லட்சம், இத்தனை கோடின்னு, இத்தனை லட்சம் அப்படின்னு எழுதி கரெக்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, தம்பி கொஞ்சம் உட்காருங்க அப்படின்னு உனக்கு ஒரு சேர் போட்டு உட்கார வைப்பாங்க. என்ன சொல்றீங்க, இதை கொஞ்சம் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, இது என்ன இத்தனை கோடி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? எஸ் சார். அதே நேரம் நம்ம அப்படியே பிளஃப் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் உங்களை டிஃபைன் ஃபேஸ்னு ஒரு ஃபேஸ் கொடுத்து 15 நாள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ண சொல்லி சொல்றோம். 15 நாள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் இன்டராக்ஷன் பண்ணி நீங்க கலெக்ட் பண்ண தகவல் பிரகாரம் எல்லா கிராஃபும் போட்டு தெளிவா தான் நீங்க சொல்றீங்க. நம்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? அவரு நம்புவார். புரியுதா? சோ அதான் பிசினஸ் கேஸ், இதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்து வந்து கோல் ஸ்டேட்மெண்ட். கோல் வந்து எக்ஸுக்கு செட் பண்ணுவீங்களா, ஒய்க்கு செட் பண்ணுவீங்களா, இஜெட்டுக்கு செட் பண்ணுவீங்களா? இஜெட்டுக்கு செட் பண்ணீங்கன்னா யார் ஒர்க் பண்ணுவா? சார் எக்ஸ் தான் சார். கோல் சி இசட் எதனால பாதிச்சுது? ஒய்னால தானே பாதிச்சுது. எஸ் சார். ஒய் தான் சார். அப்ப ஒய்யை கீழே கொண்டு வாங்க. உன் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கூடுச்சுன்னா அது ஒய். உன்னோட ஆயுஸ் வந்து இசட். ஆயுஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா கொலஸ்ட்ரால் லெவலை தான் சரி பண்ணணும். ஆயுசுக்கு டார்கெட் நம்ம செட் பண்ண முடியாது, கடவுள் தான் செட் பண்ணுவாரு. நம்ம எதை செட் பண்ணலாம்? ஒய்யை தான் செட் பண்ணலாம். நம்ம விதியை மதியால் வெல் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கா இல்லையா? விதி வந்து இசட் வேரியபிள், மதி வந்து ஒய் வேரியபிள். ஒய் வேரியபிள் தான் நீ சரி பண்ணலாம். ஆனா ஒய்யை சரி பண்றதுக்கே நீ என்ன பண்ணணும்? எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதா? அதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட். அப்போ நம்ம கோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல we set the goal for y variable. All of you understand? Yes sir. அப்ப அந்த y variable என்னன்னு ஒழுங்கா புரிஞ்சு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல y ஐ டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். கோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல y க்கு டார்கெட் செட் பண்ணணும். பிசினஸ் கேஸ்ல z எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றதை நரேட் பண்ணணும். All of you understand? Yes sir. ஸ்கோப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்கோப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த ப்ராஜெக்டோட பவுண்டரிய கரெக்டா சொல்லணும். ப்ராஜெக்டோட பவுண்டரிய கரெக்டா சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஷர்ட் செக்ஷன்ல பட்டன் மிஸ் அலைன்மெண்ட்னு சொன்னீங்க. பட்டன் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டை தவிர வேற எந்த பிரச்சனையும் நீங்க கண்டுக்கவே கூடாது அந்த 3 மாச டைம்ல. ஆல் ஆஃப் யூ டு யூ அக்ரி வித் மீ? எஸ் சார். ஏன்னா நம்ம போன வேலை என்னவோ அதை கண்ணும் கருத்துமா அதுல தான் இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு நான் வந்து ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்றேன்னு இறங்குனீங்கன்னா உனக்கு உன் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். என்ன நம்மளால முடியுமோ அதை தான் நம்ம கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் பட்டன் மிஸ் அலைன்மெண்ட், ஒன்லி இன் ஷர்ட் செக்ஷன். 3rd ஃப்ளோர்ல ஷர்ட் செக்ஷன்ல பட்டன் மிஸ் அலைன்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல மட்டும்தான் உன்னோட ப்ராஜெக்ட். கம்பெனில மற்ற இடங்கள்ல பல பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கும். அதை பத்தி நீ கவலையே படக்கூடாது 3 மாசத்துக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அவுட் ஸ்கோப். தட் இஸ் கால்ட் அவுட் ஸ்கோப். நீ என்ன பண்றியோ அதுதான் இன் ஸ்கோப். இந்த உன்னோட ஸ்கோப்ல எதெல்லாம் வருதோ இதுல சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாரு. அந்த கம்பெனில அவங்களெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் டீம் மெம்பரா சேர்க்கணும். ஆல் ஆஃப் யூ டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? உங்களோட எக்ஸாம் பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஏன்னா எக்ஸாம் மார்க் உங்ககிட்ட இருந்து தான் வருது. நீ சாயந்தரம் போய் பேஸ்புக்லயும் யூடியூப்லயும் விளையாண்டுகிட்டு இருந்தேன்னா உன் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆக போறது இல்ல.
அப்ப நீயும் வந்து கோஆபரேட் பண்ணாதான் எனக்கு ரிசல்ட் வரும். அப்போ as a consultant, as a project leader, as a project team member, I make sure I involve the stakeholders. அந்த stakeholder கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ஸ்கோப். All of you understand? யாரெல்லாம் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கான், யாருக்கெல்லாம் இதுல சம்பந்தம் இல்ல, சம்பந்தப்பட்டவனெல்லாம் எப்படியாவது ப்ராஜெக்ட்ல உள்ள கொண்டு வரணும். உள்ள வரமாட்டேன்னு அடம் முடிச்சான்னு வச்சுக்கோ, நீ என்ன பண்ண முடியாது, ரிசல்ட் கொடுக்க முடியாது. இதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட். இதுக்கு பேர் என்ன, ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்டேக் ஹோல்டரோட சப்போர்ட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்ப இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா உங்க சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டா? அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் டைம்லைன் சார் கிளீனா சொல்லி கொடுத்தாரு. டைம்லைன் வந்து கிக் ஆஃப், டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல். இதுல எந்தெந்த ஃபேஸ்ல எல்லாம் உங்களுக்கு டைம் தேவைப்படும் நல்லா நீங்க வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க. டிஃபைன் ஃபேஸ் டெஃபினெட்லி நீங்க கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு 15 நாள். அப்பதான் உனக்கு, ஏன்னா நீங்க புதுசா கம்பெனிக்குள்ள போயிருக்கீங்க, கம்பெனில இருக்க உங்களுக்கு வேணா டிஃபைன் ஃபேஸ் ஸ்பீடா இருக்கலாம், பட் உங்களுக்கு டிஃபைன் ஃபேஸ் சாலிடா 15 days தேவைப்படும். மெஷர் ஃபேஸ் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும், அங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு 30 days தேவைப்படலாம். டேட்டா இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம், இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், 1 month தேவைப்படும். மொத்தம் எத்தனை நாள் ஆச்சு? 15 + 30 எத்தனை நாள் ஆச்சு? 45 நாள் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்றதுக்கு அனலைஸ் பண்றது நீங்க ஒரு 2 weeks, 15 நாள், 60 நாள் ஆச்சு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 2 மாசம் இவ்வளவு வேலை இருக்கும் உனக்கு. 2 மாசம் என்ன வேலைன்னு தெரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? டிஃபைனுக்கு 15 நாள், மெஷருக்கு 30 நாள், அதுக்கப்புறம் அனலைஸ்க்கு 15 நாள், 2 மாசம் முடிஞ்சு போச்சு. இவ்வளவும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு depending on the nature of problem and kind of solution, it might take another 1 month. இப்போ 3 மாசம் உனக்கு என்ன வேலைன்னு தெரிஞ்சிச்சா? சொல்லுங்கப்பா, 3 மாசம் என்ன வேலைன்னு தெரிஞ்சிச்சா? இத வந்து கிளீனா பிளான்ல காட்டணும். நீங்க மேக்ரோ லெவல்லையும் காட்ட சொன்னாரு, மைக்ரோ லெவல்லையும் காட்ட சொன்னாரு. மேக்ரோ லெவல்ல காட்டினா டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு புரியும், மைக்ரோ லெவல்ல காட்டினா தான் உன் கூட இருக்கவனுக்கு புரியும். உன் கூட இருக்கிறது யாரு? உன் ஃப்ரெண்டு, கம்பெனில இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக் ஹோல்டர், அவங்களுக்கு எல்லாம் மைக்ரோ லெவல்ல சொல்லணும். உனக்கு என்ன வேலை, எனக்கு என்ன வேலை, கூட இருக்கவருக்கு என்ன வேலை, எல்லாருமா சேர்ந்து எப்பெல்லாம் மீட் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து பிளான் இருக்கணும். All of you understand? Team members and timeline. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா கீழே வந்து ப்ராஜெக்ட் லீடர் அப்படின்னு ஒரு ஆள் கையெழுத்து வாங்கணும். யார ப்ராஜெக்டை லீட் பண்றாங்களோ, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனில இருப்பாரு ப்ராஜெக்ட் லீடர். நீங்க வந்து கிரீன் பெல்ட் கிடையாது, ப்ராஜெக்ட் லீடர் கம்பெனில இருப்பாரு, அவரு கையெழுத்து போடணும். அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஸ் கண்ட்ரோலர், இவங்க 2 பேரும் கையெழுத்து போட்டாங்கன்னா உங்க டாக்குமெண்ட்டை நீங்க ஸ்பான்சர் கிட்ட சப்மிட் பண்ணிடலாம். யாருக்கிட்ட சப்மிட் பண்ணிடலாம்? ஸ்பான்சர்ன்ற ஒரு யாரு, முடிவு எடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டில இருப்பாரு அந்த கம்பெனில. அவருதான் வந்து உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியும். என்ன கொடுக்க முடியும்? ரிசோர்ஸ்னா என்ன? ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு தேவையான இப்ப நீங்க ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும். அங்க இருக்க மேனேஜர் உங்க கூட டெய்லி 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? அங்க இருக்க மேனேஜர் டெய்லி 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா, பண்ணக்கூடாதா? நல்லா புரியுங்க. நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாம எல்லோ பெல்ட் ட்ரைனிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றதுக்கு சாத்தியமே இல்ல. நீ பாட்டுக்கு அந்த பக்கம் கிரிக்கெட் மேட்ச் பாத்துட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன், எல்லோ பெல்ட் ப்ரோக்ராம்ல ஒன்னும் பெருசா அவுட்கமே வராது. அதே மாதிரி நீ கம்பெனில போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது அங்க இருக்கிற கம்பெனில இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரோ மேனேஜரோ உன் கூட ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணலனா உன் ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் வர்றதுக்கு சாத்தியமே இல்லை. நான் சொல்றது சரியா தப்பா? ஒருத்தரோட அனுமதி இல்லாம அவரோட ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது, சால்வும் பண்ண கூடாது. இந்த பிரின்சிபல் எதையும் வயலேட் ஆகாத அளவுக்கு பாத்துக்கோங்க. கம்பெனில போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா ரிசல்ட் அப்பதான் வரும். அந்த யாரு அங்க ப்ராசஸ் ஓனரோ, அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் யாரோ, அவரு உங்க டீம்ல மெயினா இருக்கணும். அவரை நீங்க இன்வால்வ் பண்ணி தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். புரியுதா? இதெல்லாம் பண்ணி கரெக்டா போட்டுட்டு ஒரு பேரட்டோ, அப்புறம் ஒரு பார் சார்ட், ஒரு கண்ட்ரோல் சார்ட், கொஞ்சம் கிராஃப் எல்லாம் போட்டு வச்சீங்கன்னா, டேபிள் மேல வச்சீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர் சந்தோஷமா கையெழுத்து போட்டு போயிட்டே இருப்பாரு.
போடுவாரா போட மாட்டாரா? நம்ம வந்து கொடுக்குற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் ஆத்தென்டிக்கா இருக்கணும். நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம்னா அதை மாதிரி ஆத்தென்டிக்கா மாத்திடலாம். மாத்தி சப்மிட் பண்ணோம்னா ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் ஆயிடும். ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் லெட்டர் கையில வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வந்ததுக்கு சமம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ப்ரொவைடட் உங்க ப்ராஜெக்ட் டெலிவர் ரிசல்ட். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். உங்க அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் அவ்வளவு கஷ்டமான விஷயமே இல்லை. இமேஜின் பண்ணுங்க, கம்பெனில இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கம்பெனி இமேஜின் பண்ணுங்க. நீங்க எந்த கம்பெனி ட்ரீம்ல வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஹெச்பில வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது, இன்டர்ன்ஷிப். அப்ரோச்சை கரெக்டா நீங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றீங்க, ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் டெலிவர் பண்றீங்க. ஹெச்பி உங்களை அப்சர்வ் பண்ணுவேனா பண்ண மாட்டேனா? பண்ணுவாங்க சார். கண்டிப்பா. வெரி சிம்பிள். இதுக்கு நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கோங்க. இதான் டிஃபைன் பேஸ். ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் யூ கம்ஃபர்டபிள் நவ, கான்ஃபிடென்ட் நவ அபௌட் டிஃபைன் பேஸ்? ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா இன்னும் ஃபர்தரா? சரி, நம்ம வந்து ட்ரைனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். போறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ப்ளே ஒன் வீடியோ. போட்டுமா? எஸ் சார். ஓகே ஓகே. காலையில வீடியோ தான் 6 சிக்மா வீடியோ. இதுல இருக்கிற என்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க.